Selam aleykum, hayırlı günler, saygılar. Телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасыны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve nevbetteki 5 saat bu studiyada musafirlerimizden studiyamızga teşrif buyuracak musafirler ve yayınımızga bağlanacak semiddeşlerimiz, siyasetçinaslar, siyasetçilerinin biz Ukrayna'nın İstihlal Kunu ақында лаф етежекміз ve elbette ki Tunev'in 23 Ağustos 2021 senesi Kırım platforması meselesinin neticelerini Kırım platforması sammitinin, inaugurasyon sammitinin neticelerini, hulasalarını beraberlikte bu stüdiyada çıkartacağımız. Malum olğanı ki biz saygılı dostlar Tunev'in 23 Ağustos 2021 senesi Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin teşebbüsünden Kırım platforması degen tedbir ötkerildi. Bu tedbirni biz Tunev'in ATR'nin canlı yayınlarında bütün gün devamında göstere edik ve canlı şekilde tedbirinin episi kısımlarını alıp bardık bu stüdiyada sizlerle beraberlikte onun nasıl geçkenini gördük. Hakikaten sonki bir yıl içerisinde biz Kırım platforması meselesi etrafında çok fikirler, gayeler, fikirler bu stüdiyada düşünceler seslendiriyorduk. Ya Kırım platforması nasıl geçecek? Kırım platforması Kırım'ın azat edilüvüne yardım edecek mi? Yardım edecekse nasıl olacak? Ve işte Tunev'in nihayet bu platforma ötkerildi ve Kırım platformasına 45-46 memleket, yani Ukrayna'nın dahilliğinin de 46 memleket teşrif buyurdu. Çeşit türlü seviyelerde bu memleketler takdim edildi. Kırım platformasında işte bizim muhbirlerimiz şimdi bu videolarını gösteriyor. Malum olğanı ki bu Kırım platforması o'zining çıkışı, yani başta Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy açtı. Sonra Ukrayna Yukarı Şurası'nın spikeri Dmitry Razumkov, Ukrayna baş naziri Denis Shmygal çıkışta bulundular ve bundan sonra bu tedbirinin moderatoru olgan ve bu tedbirini alıp bargan Ukrayna Dışişleri naziri Dmitry Kuleba çeşit türlü memleketlerinin eyet yolbaşçılarına, çeşit türlü kelgen memleketlerinin liderlerine ki 9 prezident teşrif buyurgan edi Kırım platformasına birer nevbetnen söz berildi ve ular Ukrayna'nın Kırım azat etülüf istikametinde alıp bargan kureshine da bir kere destek berdiler. Ukrayna'nın territorial bütünlüğüne destek etkenlerini tazdıkladılar ve bu yönelişten bir yardım yapmağa hazır olganları hakkında aytıp geçtiler. Hakikaten Tunev'in çok tantanalı bir tedbir ötkerildi. Kırım platformasının birinci kısmında liderler laf ettiler. Çeşit türlü memleketlerini takdim etken yolbaşçılar, baş nazirler, müdafaa nazirleri, prezidentler ve ilahire olar Ukrayna'nın Kırım yönelişinde alıp bargan savaşına destek gösterdiler ve bundan sonra Kırım platforması devam etti. Kırım platforması çerçevesinde 4 mesele boyunca böyle akşamga kadar diskusyon paneller ötkerildi ve bu diskusyon paneller çerçevesinde çeşit türlü siyasetçinaslar, ekspertler, analitikler özlerinin fikirlerini bildirdiler ve Kırım azat etülüf yönelişinden gibi hareketler gerçekleştirebilecekleri hakkında müzakereler alıp bardılar. Kırım platformasının birinci kısmı yekünlengeninen Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Kırım deklarasyası degen vesikanı takdim etti. Bu Kırım deklarasyası degen vesika benim elimde böyle küçük şriften 4 sayfadan ibaret olgan bir deklarasyadır ki zaten biz bu vesika etrafında çok müzakereler alıp baraydık. Bu vesikada ne olabilecek sualini seslendiriyorduk ve demek bu vesikanın böyle esas maddelerini, esas tezislerini aytacak olsak en baştan Kırım platforması, Halkara Kırım platforması temsilcileri ve iştirakçileri bu tedbirge kol tutkanlarını beyan ettiler. Sonra Rusya'nın Kırım'da yapkan hareketlerini takbih ettiler. İnsan haklarının bozgunluğunu takbih ettiler. Kara Azak denizinde ve işgal edilgen Kırım'da Rusya'nın alıp bargan militarizasyon siyasetini
такбих etmekteler bu haqda Kırım platformasının deklaratsiyasında tafsilatlıca anlatıla sayılı arkadaşlar ve sonra işte kararlar maddesi var. Yani Kırım platforması, Halkara Kırım platforması çerçevesinde iştirakçılarının algan kararları aytılamında ve en başta böyle kararlar sırasında bu demek Kırım platformasının konsultasyon ve koordinasyon bir formatı çerçevesinde böyle bir platforma tüzülüvüdür. Sonra Kırım platformasında iştirak etken devletler Kırım işgalini, ahyarını Rusya'nın işgal etkenini ve Rusya bu işgalini tanımaganlarını daha bir kere teyit eteler. Sonra onlar Rusya'nın bu tecavüzcü hareketleri sebebinden daha da növbetteki siyasi, diplomatik ve sınırlanuf usullarını, hareketlerini gerçekleştireceklerini aytalar ve Kennedy'de Ukrayna'ga gelecekte bu istikamette yani bu kureş istikametinde sonsuz destek göstereceklerini bildirmekteler. Rusya'nı tezden halkara kanunlar çerçevesine, humanitar aklar çerçevesine halkara vesikalarını yerine getirmek ile bağlı çağrılarını bildireler ve Rusya'nın Kennedy'de bu demek alıngan bütün halkara vesikalarga riayet etmege, halkara kanunlarga riayet etmege ve tezden Kırım'dan çekilmege çağıralar Kırım platformasının iştirakçıları ve daha böyle mühim maddeler sırasında insan hakları serbestlik işgal edilgen Kırım'da insan hakları serbestlik korçalanıvı, insan hakları korçalanıvı çerçevesinde meselesi etrafında halkara güçlerini toplamak için hareketler yapacaklarını bildiriler Kırım platforması iştirakçıları ve netice olarak Kırım platformasının iştirakçıları Ukrayna'nın bu işgal edilgen topraklarını azat etip istikametinde yapacak hepsi diplomatik ve siyasi hareketlerinin arkasında durganlarına ve buna destek etkenlerini daha bilkede takdim eteler. Yani deklarasiya hakikaten sayılı dostlar, yani bizim beklegenimiz gibi böyle Kırım'ın azat etülüvü boyunca yol haritası değil. Zaten bunu çok böyle biz aytaydık ve siyasetçinaslar, siyasetler deklarasyada bu yazılmaz deyip zaten aytaydılar ve bu doğru. Çünkü o sözü zaten deklarasya ama alda çeşit türlü altı memleketinin bu gibi vesika altında o'zinin imzasını koyganı ve bu endi halkara topluluğunun Ukrayna'ga destek etkenini bildirgen çok mühim bir harekettir. Bunun beraberlikte sayılı dostlar, men musafirlerimizden, nevbetteki musafirlerimizden yayınımızga bağlamazdan evvelki sonra Rus tiline geçeceğim. Daha bir kere işte aytılıp geçken mühim şeylerini tünevini aytmağa isteyim ki Kırım platformasının en mühim böyle maksatları sırasında bu Kırım meselesinin kun terkibine kayıtması, Kırım meselesinin müzakere edilmesiydi ve tünevin bugün bu günlere bütün dünya Kırım'ını laf ete ve bu endi çok büyük bir şeydir. Bu endi Ukrayna'nın o kısmi şekilde amacına, maksadına yetişkenini isbatlay dep aytmağa mümkün. Tünevin Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilev'nin böyle tarihi çıkışı olup geçti dep aytmağa mümkün. Mustafa'ga o'zinin onda kalık çıkışında çok gerekli, çok mühim maddelerini içergen bir sözler aytdı, bir metin seslendirdi, o'zi hazırlagan sözlerini nutkundan seslendirdi ve bütün dünyanı Kırım azat etülüp yönelişinde faalci olmağa Birleşken Milletlerinin baş asambleyası, Birleşken Milletler ne yazık ki bu yönelişte şimdi çok semerili olmağanını aytıp geçti. Zira Xavfsızlık Şurasında Rusya'nın alida veto hakkı var. Men tavsiyatlıca Mustafa Cemilev'nin aytganlarından küçük bir kısmını dinlemeye teklif etem, buyurunuz. Президент Франции Эммануэль Макрон у своєму виступі американському каналі CBC висловився з приводу того, що вторгнення Росії в Україну стало наслідком необґрунтованої колективної довіри західних країн Росії, і що зараз у взаєминах з цією країною слід визначити чіткі червоні лінії. Для нас це досить обнадійливі слова, оскільки явно мається на увазі, що зрештою
зрештою, західні країни, світова спільнота вживе якихось заходів, щоб перешкодити агресивній політиці Росії. І тут для нас є дуже важливим питання, де ж ця червона лінія проходить і скільки до неї залишилося. Поділ і, по суті, окупація частини території Молдови, захоплення значних територій Грузії, окупація частини території України, вбивства своїми військами або своїми маріонетками тисячі людей у Сирії, мільйони біженців, що заповнили багато країн світу, бандитські кібератаки з метою впливу на вибори в інших країнах, вбивства власних громадян з іншими поглядами із застосуванням забороненої у світі хімічної зброї та багато іншого. Хіба не свідчить про те, що Росія давно вже перейшла всі можливі лінії? Bu devlet çoktan beri kırmızı çizgilerin geçtiğin işareti değil mi? Evet, biz anlıyoruz. Звісно, ми розуміємо, що кожна країна передусім керується своїми національними інтересами. Але хіба не в інтересах кожної країни жити у світі, де діє право, а не сила? Де порушники цього принципу неодмінно повинні бути покарані. Цілком зрозуміло, що кожна країна обов'язково повинна захищати свою територію від посягань інших країн. Але хіба не зрозуміло, якщо залишиться безкарним захоплення території однієї країни, то жодна країна не зможе відчути себе в цілковитій безпеці. Є у кримських татар така приказка. Царство шакалів триває до тих пір, поки не прокинуться і не піднімуться на ноги леви. Ми дуже сподіваємося, що світова спільнота все ж дуже скоро підійметься на ноги, щоб на нашій землі тріумфувало право, а не груба сила. İşte Mustafa Ağa Cemilev'nin çıkışını beraberlikte dinledik saygılı arkadaşlar. Менесия рус тіліне кечем, а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру по скайпу. Это Евген Хлобестов, професор Києво-Могилянської академії, радник голови Кримськотатарського ресурсного центру. Пане Євгене, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Доброго дня. Доброго дня. Пане Евгене, если говорим о инаугурационном саммите Крымской платформы, который прошел вчера. Мы очень долго ждали этого мероприятия, очень долго ждали этого дня, и на протяжении этого года с вами неоднократно в наших эфирах обсуждали, а что же может быть на Крымской платформе и сможет ли Крымская платформа отыграть свою роль в направлении деоккупации полуострова. Вы принимали вчера участие на инаугурационном саммите Крымской платформы. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Как вам Кримська платформа? Дякую за таку можливість. Перше за все, я всіх вітаю зі святом нашої незалежності і слава Україні. А що стосується Кримської платформи, то дійсно це дуже було видатний заход, це був певне свято, перемога нашої української дипломатії, передусім, нашого суспільства, наших експертних наполягань, щоб зібралась така велика кількість учасників. Фактично 47 країн та міжнародних організацій, такі як НАТО, Рада Європи, Єврокомісія, ГУАМ, були присутні на цьому саміті. І ми всі були єдині в тому, що Росія – то є агресор, Росія – то є окупант, і що Крим – то є Україна. І нам треба наполягати на тому, щоб Крим якомога скоріше був звільнений від окупаційної влади і повернувся до України. Але як це зробити? В який дипломатичний спосіб це зробити? Як згуртувати світову спільноту, щоб це стало реальністю? Про це вже була розмова на експертних платформах, а на інаугураційному саміті, на першій частині, фактично виступали лідери держав та уповноважені представники держав, які казали про те, що вони широко підтримують наполягання українського уряду і президента України стосовно деокупації Криму. Чье выступление вас больше всего впечатлило? Було багато виступів, які мене дійсно вразили.
Мені дуже приємно вразила виступ нашого президента, який дуже чітко окреслив основні проблеми, які стоять перед нами для деокупації Криму, які пов'язані з національною безпекою, з політикою санкцій, з економікою, екологією, з питаннями, які стоять на часі сьогодення для України і Криму. Були дуже цікаві емоційні виступи і президентки Естонії, і президента Угорщини, і інших головів держав. До речі, була дуже цікава виступ представника Сполучених Штатів Америки, представниці, яка наполягала на тому, що Росія має бути не тільки дистанційована від Криму, як можна скоріше покинула півострів, але Росія має віднести відповідальність за скоєне. І це принципова позиція сьогодні світової спільноти. Не тільки деокупація Криму, а і відповідальність за такий вчинок, який має розглядатися світовою спільнотою на різних майданчиках. Тому в межах експертної мережі Кримської платформи ми розглядали різні аспекти оцінювання, в тому числі і збитків від оккупации Крыма. Пане Евгене, вот к экспертной сети, к экспертным дискуссионным панелям мы еще обязательно вернемся. Вы упомянули выступление представителя Соединенных Штатов Америки на первой части инаугурационного саммита Крымской платформы, а именно США представляла министр энергетики Дженнифер Гренгольм. Давайте вместе послушаем ее прямую речь для того, чтобы наши зрители понимали, о чем мы говорим, и продолжим наш эфир, пожалуйста. Хочу одразу заявити, ми разом з Україною, з усіма вами одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму. Зараз ми святкуємо 30-ті роковини, і США пишається тим, що впродовж 3 десятиліть ми були з вами, і ці стосунки ще більше зміцняться наступного тижня, коли обидва президенти зустрінуться в Вашингтоні, округ Колумбії. Від імені президента Байдена хочемо заявити про підтримку України, її реформ, вашої роботи щодо північно-атлантичних прагнень. Ми підтримуємо вашу боротьбу із корупцією і в більшому сенсі вашу більш серйозну боротьбу з російською агресією. Наша підтримка лишатиметься конкретною, істотною. Ми вже надали $4,9 мільйони допомоги Україні лише у 2014 році, і ця підтримка триватиме далі. Ми надаватимемо підтримку Збройним силам України, зокрема щодо захисної зброї, обладнання, яких Україна потребує у боротьбі з російською агресією. Ми продовжуватимемо наші дипломатичні зусилля, які ми вживаємо спільно з нашими союзниками і партнерами для розв'язання конфлікту на сході України. Ми хочемо Росію поставити на її місце. І ми хочемо добитися припинення її втручання і анексії на сході України і анексії Криму. Ми абсолютно віддано працюємо в напрямку допомоги щодо вирішення цього конфлікту. Ми вважаємо, що ця Кримська платформа дійсно донесе до всіх довгоочікувану ту думку, що Крим – це Україна, і що Росію треба притягти до відповідальності за її агресію. Пан Евгене Гренгольм сказала о том, что Соединенные Штаты Америки хотят вместе с мировым сообществом поставить Россию на место и заставить ее уйти с Крыма и с востока Украины. Увидели ли вы эту готовность у всех представителей тех стран, которые присутствуют на Крымской платформе, и не только? Увидели ли вы готовность того, что все эти страны готовы ужесточать санкции в отношении Российской Федерации, тем самым вынудить ее вернуться в международное правовое поле?
Йшлося про те, що санкційна політика має бути більш дієвою, більш ефективною. Але жодних конкретних пропозицій стосовно підвищення дієвості санкційної політики, звісно, не було. Тому що ідея першої частини саміту була в тому, що всі виразили свою готовність допомагати Україні долати російську агресію і звільнити Крим. Що стосується конкретики такої деокупаційної, по-перше, були певні, як на мою думку, і мінуси в такої позиції, тому що, по-перше, представники Сполучених Штатів Америки потім на додаткових локаціях говорили про продовження персональних санкцій стосовно Російської Федерації. Як ми побачили, за ці більш ніж 7 років персональні санкції не є дієвими стосовно політики держави. Переважна більшість людей, які потрапляють під персональні санкції, та не збираються перетинати кордони Росії. Що стосується санкцій відповідно до юридичних осіб, до інфраструктурних проєктів, до тих речей, які, звісно, боляче будуть вдаряти по економіці Росії. Проте, на жаль, не йшлося, але, сподіваюся, це далі робота робочих груп, дискусійних майданчиків і експертної мережі, де будемо доводити до наших партнерів необхідність саме підвищення ефективності цих санкцій і переведення їх в іншу площину санкцій стосовно юридичних осіб із цілих галузей промисловості і зовнішньоекономічної активності Росії. Если говорить о дискуссионных панелях Крымской платформы, я так понимаю, они делились на 4 части по разным темам, где выступали разные спикеры. Была ли какая-то конкретика во второй части Крымской платформы? Что вы для себя услышали, что вы для себя почерпнули? Як на мене, було декілька таких конкретних речей, дуже цікавих. Перш за все, представники Сполученого Королевства Великої Британії говорили про те, що Велика Британія надалі готова посилювати свою присутність в басейні Чорного моря, що ця присутність може бути розширена і на басейн Азовського моря, і таким чином відповідна ситуація з англійським есмінцем Defender, вона може повторюватися, тобто це не останній вояж англійського судна, і така інша локація продовжується стосовно посилення присутності країн НАТО в Чорному морі. Друга позиція – те, що 3 країни-члени НАТО – це Болгарія, Румунія та Туреччина – одностайно виразили свою готовність до посилення моніторингової місії щодо мілітаризації Кримського півострова та посилення присутності в Чорному морі для підвищення ефективності такого моніторингу. І третя позиція, що всі країни, члени НАТО Чорноморського басейну, одностайно висловили свою позицію, що вони визнають територіальні води України в межах 2014 року. Ніяких змін стосовно територіальних вод України для країн-членів НАТО не відбулося. І це теж важлива частина такої дискусії. Ми побачили таку реальну готовність сприймати світ таким, який він має бути в межах правових міжнародних засад. Пане Евгене, в принципе, все то, что произошло вчера на саммите Крымской платформы, мы в своих эфирах, обсуждениях с вами не только предполагали, мы действительно услышали очень много важных, правильных, нужных слов, тезисов, слов поддержки территориальной целостности, суверенитета Украины. Мы увидели готовность у наших западных партнеров до конца отстаивать позицию Украины, поддерживать нашу страну во многих вопросах, и в основном, и, естественно, главный вопрос – это наша борьба за нашу территориальную целостность, за наш суверенитет и за возвращение наших территорий, за деоккупацию наших территорий. Но все же остается открытым вопрос, а что дальше? Окей, Крымская платформа, саммит прошел. Вот в какой перспективе мы, на ваш взгляд, должны увидеть уже какие-то конкретные результаты Крымской платформы, конкретные какие-то действия? Это мы увидим через полгода, через год? Или как это должно все происходить?
Ну, як казав наш президент Володимир Зеленський, Кримська платформа стане щорічним заходом, щорічним самітом. На наступному саміті наступного року ми вже маємо показати певний результат нашої діяльності, і експертної діяльності, і міжнародної політичної діяльності стосовно посилення тиску на Російську Федерацію. Що стосується експертної діяльності, то для нас стоять однозначно дуже великі завдання і цікаве дослідження, яке стосується передусім різних аспектів ситуації в Криму. Це і стан корінного народу Криму, кримськотатарського народу, це стан довкілля та природних ресурсів, це стан економіки та господарювання, це мілітаризація півострова та неконтрольована міграція на терени Криму з Росії. Відмічалося, що за часи анексії до Криму було переміщено майже 1 мільйон осіб. За різними оцінками звучали цифри мінімум 600 тисяч, максимум 1,5 мільйони. Це дуже велике навантаження на демографічну структуру Криму і на ту ситуацію, яка сьогодні складається. До речі, це одна із причин різних проблем, які сьогодні ми бачимо в Криму, зокрема водної проблеми. Тобто неконтрольована міграція і мілітаризація півострова. І про це теж йшлося досить активно, тому що припинити чи пригальмувати мілітаризацію півострова – це вже завдання не тільки України, а всіх країн-учасниць Чорноморської співдружності, країн НАТО. І тут ми бачимо певну перспективу у співпраці з нашими партнерами. Я сподіваюся, що на протязі деяких наступних місяців ми вже будемо мати певний план дій і план реалізації напрямків в межах Кримської платформи, реалізації наших зусиль, наших експертних досліджень, наших політичних сподівань, намагань і активностей для того, щоб через рік представити вже перші конкретні абсолютно результати, як ми впливаємо на державу-агресора. И, пане Евгене, последний еще вопрос по итогам первой части Крымской платформы. Президент Украины Зеленский представил Крымскую декларацию. Вы наверняка читали и знакомы с этим документом. Вам он нравится или вы ожидали более жестких тезисов? Ні, я не очікував більш жорстких тез, тому що я розумію, що для того, щоб підписали понад 40 країн і держав, які мають різні відносини з Російською Федерацією, різні національні інтереси, ми не можемо вимагати від них достатньо жорсткої позиції з цього приводу. Але там є дуже чіткі, принципові для України моменти. Проблема – це зазначення окупації, зазначення порушення міжнародного права, повернення України в стан її природних територіальних кордонів на момент 2014 року, початку року, звісно. І головне, що там є місце для приєднання інших держав. Я сподіваюся, що через рік кількість держав, які підпишуть Кримську декларацію, будуть більше. І як дуже влучно зазначив наш президент, він сподівається, що останній підпис поставить Російська Федерація. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохсагу, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Євген Хлобистов був з нами на прямому зв'язку, радник голови Кримськотатарського ресурсного центру та профессор Киево-Могилянской академии. А я предлагаю нашим телезрителям сейчас вместе послушать квинтэссенцию Крымской декларации и продолжить наш эфир. Пожалуйста. Учасники міжнародної Кримської платформи вирішили створити міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права, продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно, якщо дії Росії цього вимагатимуть. Протистояти новим викликам та гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні.
Зараз з нами на прямому зв'язку експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» пан Олександр Краєв. Вітаємо вас, пане Олександре. Асілям алейкум. Так, доброго дня вам. Доброго дня. Поздравляем вас, кстати, с Днем независимости Украины. Спасибо большое. Пане Александре, возвращаясь к крымской платформе, как вы думаете, учитывая ту истерическую реакцию на пропагандистских СМИ России, можно ли сказать, что в информационной плоскости крымская платформа так точно отыграла свою роль? Действительно, в чем-то это был тоже наш определенный показатель успеха. Мы понимали, что русские будут реагировать очень параноидально, я бы сказал, иногда даже психически на то, что мы делаем, и особо больно им будет видеть ту поддержку, которую нам оказывают иностранные партнеры. И если мы посмотрим на контент того, что они говорят, действительно, и заявления американского министра энергетики, и заявления международных военных представителей, особенно их заявления, были для них болезненными. И россияне понимают, что это действительно может вырасти в практичный и весьма прагматичный формат сотрудничества. Потому я думаю, что да, эта реакция действительно была хорошим показателем нашего успеха. Если говорить в целом о крымской платформе, о первой части крымской платформы, о последующих дискуссионных панелях, как вам в целом? Это то, чего вы ожидали? Нужно понимать, что первый саммит действительно был больше информационным днем. То есть мы должны были показать, во-первых, привлеченность иностранных коллег и интерес к формату. Во-вторых, мы должны были показать репрезентативность, то есть количество делегаций, их формат и действительную вовлеченность наших партнеров. И третье, мы должны были донести наши базовые принципы и тот текст декларации, который вы уже вспоминали. С этой точки зрения действительно платформа удалась, действительно она стала информационным прецедентом, она стала событием, причем действительно самым крупным международным саммитом, который когда-либо проводила Украина. С точки зрения практической работы, ее не предусматривалось, и она вся впереди, и поэтому тут пока что нечего оценивать. Но если говорить о практической работе дальнейшей крымской платформы, как вы думаете, каким образом она будет реализовываться, и через какое количество времени мы сможем увидеть какие-то конкретные действия по крымской Фактически платформе? уже То есть сейчас... как это, да. Уже сейчас прорабатываются первые стратегии, то есть на уровне экспертной среды, на уровне рабочих контактов министерств начинается разработка определенных стратегий, которые в дальнейшем будут предложены для подписания всем странам-участницам. Стратегии касаются как непосредственно самой процедуры деоккупации, так и определенных международно-правовых режимов с этим связанных. Кроме того, как мы уже видим, на парламентском уровне уже есть и запрос к международным парламентским ассамблеям и ассоциациям для принятия соответствующих законопроектов. Есть наработанные проекты санкционных списков и санкционных запросов и на уровне парламентов, и на уровне министерств. То есть сейчас мы начинаем развивать инструментальный подход, что значит, какими именно точечными действиями будем заниматься, на каких фронтах и на что давить в противостоянии с Россией. Следующий очень важный шаг, которого я ожидаю и который, в принципе, уже не за горами, это проработка полноценной международной стратегии деоккупации. Потому что мы знаем, что Украина утвердила свою собственную стратегию деоккупации, и теперь ее нужно вывести на международный план, и ее нужно сделать действительно рабочим документом и для нас, и для наших партнеров. Украина определила для себя политико-дипломатический путь возвращения своих территорий, и основным элементом в этом ключе, можно сказать, санкционное давление на Российскую Федерацию. Вот скажите, пане Александре, увидели ли вы готовность у наших западных партнеров вчера, которые принимали участие на саммите Крымской платформы, вводить и ужесточать эти санкции против России? У наших постоянных партнеров, которые неизменно заявляют о своей поддержке Украины и нашего государства, и нашего успеха в борьбе с Россией, мы действительно видим такое. Мы видим это у британцев, мы видим это у государств в Балтии, мы видим это у ближайших соседей Украины, мы видим это у американцев. Конечно, есть набор стран, которые более чем осторожно относятся к санкционному механизму. То есть, как вы заметили, в финальной декларации про санкции сказано довольно аккуратно. То есть лишь в случае ужесточения, в случае обеспокоенности, по предварительно проработанному механизму и так далее и тому подобное. Нужно понимать, что в тех условиях, в которых мы работали, это тоже своеобразный успех.
Это тоже наша попытка хоть как-то закрепить подобный правовой режим и подобные решения. Потому хорошо, что это было сделано. Готовность пока только на уровне наших ближайших союзников. Но в целом, если посмотреть на то, про что говорили лидеры делегаций, у всех стран так или иначе присутствует заинтересованность, и абсолютное большинство стран видят этот вопрос именно с украинской стороны, а не в русском нарративе. Что, в принципе, для нас... Да, если мы действительно обратимся к тексту декларации, вот в части относительно того, как участники міжнародної платформи решили, здесь вот следующий пункт, я його зачитаю: розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника Кримської платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть. Ну, сейчас уже ведь необходимо. Или чего-то еще будут ждать? Действительно, многие партнеры считают, что тех санкций, которые введены сейчас, они являются достаточными для того, чтобы Россию сдерживать. В тот же момент часть партнеров считает, что этих санкций достаточно для сдерживания, но недостаточно для решения вопроса. То есть так, как это считает Украина. Некоторые считают, что вообще нужно разрабатывать новые механизмы санкций. И нужно понимать, что такая формулировка как раз и открывает Украине, нашим ближайшим союзникам, возможность разрабатывать такие дальнейшие стратегии. То есть оно не ставит крест на санкционной политике, оно позволяет оставлять эту тему на повестке дня и этого форума, и многих других форумах. Просто, как для первого саммита, не все страны были готовы для более жестких действий и для более жестких формулировок. Пан Олександр, также вчера был открыт офис Крымской платформы. На открытие приехал и президент Украины Владимир Зеленский, главы делегаций различных стран, которые приехали на саммит Крымской платформы, гости и так далее. Вот как будет работать этот офис? Есть ли у вас уже какое-то понимание, каким образом он будет осуществлять координационную и консультативную деятельность? Офис действительно станет скорее таким себе коммуникационным хабом разных форматов работы Крымской платформы, потому что мы уже сейчас видим, как выделяется несколько основных треков. Это уровень саммита государств, то есть уровень глав государств и глав правительств. Это министерский уровень работы, наиболее такой инструментальный, скажем. Это уровень работы парламента и уровень работы экспертной сети Крымской платформы. У каждого из этих уровней, соответственно, будут свои определенные задачи, свои органы, и офис Крымской платформы призван стать как раз таким хабом, где возможно будет осуществлять общие действия, готовить общие проекты и, соответственно, ежегодно или каждые 2 года, это еще предстоит решить, готовиться к общему форуму, подобному этому, и выводить некие общие решения. Дякую вам дуже, пане Олександре. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку. Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». На самміті Крымская платформа президент Украины Владимир Зеленский, открывая заседание Крымской платформы, ее первую часть, сказал следующее. Давайте его послушаем. І цілком можливо, що 23 серпня 2021 року війде в історію як день початку деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Окупація півострову Крим почалась в Москві, деокупацію Криму точно ми розпочнемо в Києві. Заступник генерального секретаря Североатлантического альянса Мирт Шаджуане на саммите Крымской платформы произнес следующие слова. Дії Росії привели до невимовних страждань для українського народу. Вони підривають міжнародне право. Вони дійсно є загрозою для системи міжнародного порядку, який базується на правилах та принципах. Ми засудили нарощування військової присутності та дестабілізацію з боку Російської Федерації. Ми закликаємо їх припинити порушення прав людини проти усіх українців, включаючи кримських татар. Министр по вопросам экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер сказал, что Германия никогда не позволит превратиться Крым в черную точку на карте. Анексія Криму – це і
Наруга над верховенством права. Ми бачимо, які загрози це несе, зокрема, кримським татарам та іншим мешканцям. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. Ми абсолютно спільно з Україною, разом з нею, і ми разом засуджуємо цю анексію, і ми закликаємо до нових перемовин, до відновлення державних кордонів. Турецкую республику на саммите Крымской платформы представлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем выступлении. Он в очередной раз подтвердил приверженность Турецкой республики к поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Он сообщил, что Турция никогда не признавала и не будет признавать оккупацию Крыма. І ми підтримуємо так само прагнення кримських татар до збереження єдності і незалежності в Україні. Рішення цієї проблеми за цих умов не існує. І, на жаль, міжнародна система, включно з механізмом і системою ООН, не дуже сприятиме цьому. Тож лишається єдиний спосіб – йти мирним шляхом, дипломатичним шляхом, але йти потужно. І я гадаю, що цей саміт відкриває оцю сторінку пошуку мирного, довготривалого рішення повернення Криму в Україну, бо Крим – це Україна. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ганна, вітаємо вас, салям алейкум. Вітаю вас також, вітаю всю Україну і всіх українців у всьому світі з відновленням незалежності 30-річчя. Ми теж вас вітаємо з Днем Незалежності України. Хайрло Олсен, как говорят на крымско-татарском. Пани Ганна, возвращаясь к теме Крымской платформы, как вы считаете, сможет ли Крымская платформа, как сказал Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, вернуть Крым дипломатическим путем в состав Украины? Я ніколи не сумнівалася, що Крим повернеться до України, і тут важливо мати стратегію. І інавгураційний саміт Кримської платформи – це якраз і ознака системного підходу до політики деокупації Криму. Українська позиція з 2014 року є незмінною, так само, як і резолюції ООН щодо територіальної цілісності і суверенітету. Тому дуже добре, що лідери держав, президенти, прем'єр-міністри, міністри закордонних справ вкотре підтвердили незмінність позиції про територіальну цілісність і суверенітет України. Тепер важлива подальші кроки, а це системна щоденна робота в різних вимірах – парламентський, урядовий, експертний і по тим напрямкам, як санкції, як питання безпеки, ті всі сфери, які були проговорені вчора фахівцями на Кримській платформі. Тому далі, ви знаєте, лупати цю скалу, стукайте і вам відчинять, вимагайте, і буде нам дано. Услышали ли вы вчера на саммите Крымской платформы какую-либо конкретику по деоккупации Крыма? Как ее видят наши западные партнеры и каким образом они будут причастны и будут помогать Украине в конкретных действиях в направлении деоккупации Крыма? Либо это были просто декларативные заявления? Чего опасались многие? Дуже важливо, що всі присутні, за винятком, ви знаєте, я б сказала, дуже такого неприйнятного виступу представника Словенії, такі якісь компліментарність в сторону держави-агресора, але решта всі однозначно чітко підтвердили, що вони з Україною будуть боротися за відновлення світової безпекової архітектури, повернення поваги до міжнародного права, міжнародно визнаних кордонів, санкції. Звучали також питання порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові. І тепер я вважаю, що плюс я сьогодні снідала із представницею Британії, міністеркою Венді Мортон, і яка теж мала вчора достатньо потужний виступ. Я її запитала: Венді, а яка взагалі ваше враження від участі в Кримській платформі? А вона сказала: тема повернення Криму актуалізувалась
на міжнародному рівні. Про це всі говорять. Відбувались паралельно двосторонні зустрічі. І тому Україні вдалося не просто там повернути питання Криму в міжнародний порядок денний, але й взяти певні зобов'язання чи commitments від присутніх в подальшій допомозі України щодо повернення Криму. Очевидно, це непростий шлях. І ми прекрасно розуміємо, що треба діяти в багатьох напрямках. Економічний тиск через санкції на Російську Федерацію, міжнародні позови в судах, питання звільнення політичних в'язнів. І ми побачили, як недавно держсекретар США Блінкен дав відповідь на лист політичного в'язня Олексія Бесарабова, який теж із Криму. Питання, які порушували представники Меджлісу вчора. Мені здається, що дуже важливо, що напередодні святкування 30-річчя відновлення незалежності відбувся цей операційний саміт. Тобто, що ми чітко розуміємо, що Російська Федерація почала своє вторгнення в Україну із незаконної анексії Криму, і саме з поверненням Криму ми можемо сказати, що відновлена справедливість, повага до міжнародного права и территориальная целостность Украины. Мы понимаем, что основным элементом политико-дипломатического пути возвращения наших территорий и возвращения России в международное правовое поле – это санкционное давление на страну-агрессора. Можем ли мы сегодня говорить о том, что у наших западных партнеров все же есть готовность ужесточать эти санкции против России? Ви розумієте, ми бачимо з однієї сторони кроки, як Північний потік-2, певні домовленості наших західних партнерів на його завершення і запуск, які фактично суперечать вимогам України, що не годуйте агресора грошима, які він потім використає проти вас же для кібератак, хакерських атак і так далі. Але з іншої сторони, ви знаєте, як була свого часу декларація Велеса, коли Захід не визнавав окупацію Радянським Союзом країн Балтії. І нещодавно було якраз понад 80 років з часу цієї декларації. Тому тут теж дуже важливим є, тому що Росія робить постійні кроки. То вона запрошує в окупований Крим представників, то проводить там економічні форуми, то туди літають парламентарі деяких країн Європейського Союзу і так далі. І тому нам дуже важливо постійно фіксувати цю незмінність позиції, що Крим – це Україна. І паралельно напрацьовувати санкції, використовуючи акт Магнітського, тому що питання порушення прав людини є надактуальним. І його треба розширити, включивши в список і прокурорів. Зараз будуть вибори в Держдуму. Теж ми бачимо, як Росія продовжує паспортизацію. І це теж підстава для того, щоб вимагати від Заходу ще сильніших санкцій проти Росії за те, що вона роздає паспорти українським громадянам, кримським татарам, всім, і фактично здійснює на них тиск. І тут Україна якраз має використовувати такі майданчики, плюс питання під час Кримської платформи безпеки взагалі Чорноморського регіону, зважаючи на мілітаризацію і навіть нуклеаризацію. Плюс треба говорити, що прийде час, що Росія буде компенсовувати всі збитки, так як це виграв суд український Ощадбанк за своїм позовом до французькому суді за те, що на тимчасово окупованому Криму у них немає доступу до банківських відділень, недоотримана вигода, і це понад $1 мільярд 300 мільйонів. Тому треба продовжувати і цей напрям. Якраз іти, у нас є Міжнародний суд ООН, де ми позиваємося, і продовжувати цю справу. Тобто зараз важливо, щоб по різним робочим групам ми мали політичну підтримку від ключових партнерів і продовжували наші зусилля, які є. Пані Ганна? Алло. К сожалению, прервалась у нас связь с пани Ганной Гапко, но она успела выразить до конца свою мысль. Да, пани Ганна, да, бачим вас. Пани Ганна, и последний вот вопрос. Мы сейчас в поле окне показываем видеоряд, где постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич представляет офис Крымской платформы президенту и представителям делегаций, которые приехали на саммит Крымской платформы. Есть ли у вас понимание, как будет работать этот офис Крымской платформы? Каким образом он будет осуществлять эту координационную и консультативную деятельность?
насправді вже стратегія є, і Верховна Рада теж проголосувала вчора важливе рішення. Тому я вважаю, що тепер Офіс як координаційний центр – це не просто для зустрічей чи презентацій під час високоповажних гостей. Дуже важливо далі напрацьовувати роботу. Так, ми вас бачимо, будь ласка. Та чуємо. Але зараз важливо напрацьовувати роботу із ключовими партнерами, експертними групами. Вчора були дуже потужні військові експерти, були правозахисники. Тобто тепер кожен з них має свою дорожню карту з чітким планом і завданнями, які треба втілювати щодня. І тому я сподіваюся, що не лише ми вміємо гарно садити, як зараз у вас на кадрах показують, ялинки, але й вміємо займати таку позицію і виробляти такі стратегії, які проростуть тем, что Крым повернется в Украину. И, пани Ганна, вот последний вопрос. Сегодня Украина отмечает 30-летие восстановления ее независимости. Стала ли за 30 лет Украина зрелой страной? Какие вызовы сейчас в первую очередь стоят перед нами? Є безпекові виклики. Це продовження російської збройної агресії. Є питання взагалі глобальні, такі як клімат. Є питання політичного класу, його зрілості і відповідальності за державу. Але за ці 30 років в понад тисячолітньому марафоні нашої боротьби за державність, не лише за незалежність, ми маємо чітко сказати, що всі спроби завоювати Україну різними імперіями провалилися. Але я б хотіла, щоб наше суспільство було більш відповідальне, а не таке електорально-інфантильне. І тому що питання навіть, які зараз на порядку денному, як відновлення територіальної цілісності, якби за ці 30 років, коли ми здавали третій світі ядерний потенціал, а натомість не отримали реальних безпекових гарантій. Потім були газові контракти, Харківські угоди. І в результаті ми бачили, як корупціонери крали євроатлантичне майбутнє України. І Росія користалася цим, фінансуючи п'яту колону всередині. Тому, мені здається, час теж робити серйозні висновки і розуміти, що виклики, особливо безпекові, залишаються. Але той досвід, який вже є, і армія українська, і сьогоднішній парад, і потім марш захисників підтверджує, що українці зараз набагато сильніші, ніж в момент вторгнення. І ми маємо не лише дати відповідь, а маємо мужньо повернути українські території, і Україна... Алло? Прервалась, я так понимаю, связь с пані Ганною Гопко, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Чохсагу, что нашли время и подключились к нам в эфир. А мы с вами не прощаемся, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее мы продолжим информационно-аналитическую программу «Бугун». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Я напомню, что мы работаем в прямых эфирах на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.ua. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И, наконец, телеканал АТР вы можете поддержать, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. А это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Мы прерываемся буквально на 5 минут. Не переключайтесь. Коршкенч.
Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını ayttım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı ruhumnu sıyla. Gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa. Eşit Kırım'ımның dülberligini,
құшылар ерлап азбарыңдан ұчса. Эшіт, бұл қырларым көктен yüksek, құры өзенімнің қоқыларына. Гүллер ача, піші тазе отмек, туз қоқысы, деңіз далғалары. Эшіт, насыл юзым sıcak yerden осе. Өзен суы ақа, күнеш ойнай. Қырым, әп ерлерден маңа güzel. Бұл sevgiden күчлі, sevgi olmay. Селям алейкум, хайрлы күнлер, сайғылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве невбеттекі бөлігіміздің віз Қырым татар тілінде алы баражақмыз ве откерілген Қырым платформасы тедбір черчевесінде музыкерелерімізні үйірсетежекміз. Бұнен бераберлікте малюм олғаны кебі бүгін Украина өзінің 30-й истикляль күніні қайдете ве әлбетекі бұл меселе етрафында Қырым татарлар анги севиеде туралар Қырым татарларының бұл меселе етрафында ақыбетінен бағылы олажақ меселелеріні музыкере етежекміз. Қырым платформасына қайтажақ олсақ, мен ен баштан шымды Қырым платформасы 23 август өткерілген еді қатырлатам әркеске ве бұл платформа черчевесінде Қырым татар халқымыздың лидерлері чықышта бұлындылар. Қырым татар халқының лидері олған Мұстафаға Джемилев өзінің инаугурацион саммитінің бірінші бөлігінде чоқ кереклі, чоқ мұйым сөзлер айтып кечті ве мен бұл сөзлерінің күчік бір қысмыны шымды бераберлікте діңлемеге ве қатырламаға теклиф етем бұйырдыңыз. Президент Франции Эммануэль Макрон у своєму виступі американському каналі CBC висловився з приводу того, що вторгнення Росії в Україну стало наслідком необґрунтованої колективної довіри західних країн Росії, і що зараз у взаємних з цією країною слід визначити чіткі червоні лінії. Для нас це досить обнадійлива слова, оскільки явно мається на увазі, що зрештою західні країни, світова спільнота вживе якихось заходів, щоб перешкодити агресивній політиці Росії. І тут для нас є дуже важливим питання, де ж ця червона лінія проходить і скільки до неї залишилося. Поділ і, по суті, окупація частини території Молдови, захоплення значних територій Грузії, окупація частини території України, вбивства своїми військами або своїми маріонетками тисячі людей у Сирії, мільйони біженців, що заповнили багато країн світу, бандитські кібератаки з метою впливу на вибори в інших країнах, вбивства власних громадян з іншими поглядами із застосуванням забороненої у світі хімічної зброї та багато іншого, хіба не свідчить про те, що Росія давно вже перейшла всі можливі лінії? Bu devlet çoktan beri kırmızı çizgilerin geçtiğin işareti değil mi? Evet, biz anlıyoruz. Звісно, ми розуміємо, що кожна країна передусім керується своїми національними інтересами. Але хіба не в інтересах кожної країни жити у світі, де діє право, а не сила?
де порушники цього принципу неодмінно повинні бути покарані. Цілком зрозуміло, що кожна країна обов'язково повинна захищати свою територію від посягань інших країн. Але хіба не зрозуміло, якщо залишиться безкарним захоплення території однієї країни, то жодна країна не зможе відчути себе в цілковитій безпеці. Є у кримських татар така приказка. Царство шакалів триває до тих пір, поки не прокинуться і не піднімуться на ноги леви. Ми дуже сподіваємося, що світова спільнота все ж дуже скоро підійметься на ноги, щоб на нашій землі тріумфувало право, а не груба сила. Bundan sonra malum olgаны gibi Kırım platforması çerçevesinde diskusyon panelleri ötkürüldü ve anda Kırım ile bağlı çeşit türlü meseleler müzakere etildi. Birinciden işgal etilgen Kırım'da insan haklarının bozgunluğu, işgal etilgen Kırım'ın Azak ve Karadeniz'in militarizasiyası, Kırım Tatar halkının haklarının yerine getirilmesi ve bu yönelişte Kırım Tatar Milli Meclisi reisimiz Rifat Ağa Çubarov çıkışta bulundu. Onu aytkanlarına келіңіз бері dinleyik. До законодавчого вдосконалення нинішнього автономного статусу Криму, який був визначений ще в 1991 році в умовах колишнього СССР, колишнього СРСР, за лекалами, виготовленими Кремлем. Закладена тоді Москвою міна уповільненої дії у вигляді фактичної автономії російської етнічної більшості здетонувала у 2014 році. Отже, виправленням помилок попередніх років з'явиться імплементація Закону України про корінні народи України та удосконалення нормативно-правової бази України з метою закріплення статусу Автономної Республіки Крим як національно-територіальної автономії у складі незалежної української держави. Саме така автономія означатиме відновлення історичної справедливості до кримськотатарського народу через реалізацію ним свого права на самовизначення у формі національно-територіальної автономії. Saygılar arkadaşlar, meni size studiyamızga teşrif buyurgan musafirni taqdim etmege hazır memnunum. Nariman Ağa Celal, selam aleyküm Nariman Ağa, hoş geldiniz. Aleyküm selam Gülsüm Hanım, nihayet bir odasında oturup etemiz. Biz de sizni bu studiyada görmege çok memnunmuz. Böyle soldan başlamağa isteyim. Siz Kırım platformasında iştirak ettiniz, sizlerini gördük. En baştan memnunsunuz mu ötkürülgen tedbirlerden? Çünkü bundan evvel biz yayınlarımızda birçok kereler Kırım platforması etrafında laf etiydik. Yani beklentilerimiz hakkında laf etiydik. Yani beklentileriniz bu edi mi? Nasıl tesuratlar? Білесіз, мұнда iştirakçı da айтмаға ağırdır, biz şahat olduk. Мына керчек bir salonda oturup, anda birinci öyle bir şahslar arasında ya da onların yanında biz anda aytkan laflarına ayda öyle bir olgan duygularına şahat olduk. Ve men bilesem, men de benim dostlarım da çok memnun oldular. Çünkü men şahsi bu birinci kısımdan öyle aytayık, bu inaugurasyonel summit nasıl adlandırdılar. Ondan pek çok şey beklemedim. Birinciden bu Kırım platforması işte yerine getirildi. Aytkan sözlerinden, hepsilerden razım. Birisi yumuşakça ayttı, birisi katlıca, birisi öyle bir diplomatik şekilde bir şeyler tasdikladı. Birisi işte Mustafa'ga gibi pek öyle bir yapılaştırılgan gibi öyle bazı şeylerge özün fikirlerini ayttı. Benim için en mühimi bu iş başlandı. Ve ben bu sonki sözünde Prezident Vladimir Zelenskiy aytkan sözlerine de koşulam. Yazıklar olsun, bana bu meydanında Rusya'da yok edi. Onların temsilcisi ama en yaxşısı birinci adamı olmadı. Çünkü o anda olgan olsa onu ne isbatlar edi? Bu mesele endi başka bir şekilde bizim Kırım meselesi.
başka bir şekilde endi bakılacak. Endi ne de olsa bu devletler birinci sırada elbet Ukrayna ve Rusya arasında Kırım tağdırı, Kırım meselesi hakkında endi nasıldır bir münakaşalar belki de başlanacak. Ama yazıklar olsa olmadı. Onun için işte bu proses daha devamlı belki olabilir. Onun için mende hiçbir öyle negatif yaramay duygular yok. İnşallah men bilesem eğer endi koygan maksatları, aytılgan öyle bir niyetleri yerine getirmege iradesi, resursları, istekleri tapılsa, men bilesem işte öyle bir deklarasiya olgan maksatlarına işte Kırım platformasının iştirakçıları gelecekler. Zaten Kırım platformasının biz bundan evvel laf eteydik birçok siyasetçiler ve onu teşkil etken azalarının onun böyle esas maksatları sırasında bu informasyon şekilde Kırım'ını kene kun terkibine kaytarmak ve Kırım'ını laf etmek oldu ki Tunev'in biz bunu gördük ki bütün dünya Kırım'ını kene laf etti. İşte bu 7 yıl alıp barılgan Rusya'nın tecavüzcü siyasetinden sonra. Herhalde Kırım platformasında 45 memleket iştirak etti. Sizin fikriniz bu yeterli mi? Çünkü bazıları aytalar 2014 senesi Kırım meselesi etrafında demek Ukrayna'ga 100 memleket kol tutkan edi. Şimdi ise 45 memleket gelip çıktı. Ya da bu böyle doğru değil kıyaslaf yapmağa. Yok, men bilesem bu başka bir vaziyetler. Birinciden o vakitler işte bu onun içinde başka bir vaziyet, başka bir vesika, başka bir adımlar yapmak gerekiyordu. Şimdiki zamanında Kırım platforması bu endi konkret bir şeydir. Ukrayna'ga gelip nasıldır bir şekilde öz kol tutuğunu öyle bir görsetmege. Ve elbette bazı devletler ona katinen öyle bir açıktan ayttılar. Biz hazır mı sizin yanınızda olmağa, gerek olsa harbi güçlerinin, gerek olsa başka bir şekilde ve ilahir. Mesela mına Almanya'nın alsak mına kansler geldi gitti. İşte bu platformasında başka bir temsilcisi iştirak etti. Bu başka oldu. Polonya'yı alsak prezident özü geldi. Bugün de paratta Polonya'nın harbi güçleri de iştirak ettiler. Uçaklar uçtular. Onun için bu başka bir kol tutup. Belki de bu çok devlet birkaç devlet bilesiz, öyle bir aytılgan edi. Birkaç devlet başında istekleri var idi ama sonunda işte karar almadılar mında gelmege. Neyse ilan edildi bu platforması ve Kırım deklarasiyası açık. İstegen vaktinde koşulabilirler. Men bilesem ne vakit bu adamlar gibi bu devletler hazır olacaklar, onun içinde öyle bir güçleri toplasalar ya da bu onlarga yapılgan baskı eğer yapılsa baskına öyle bir içi narazılığını toplasalar, onlar her vakit işte ilan ederler, biz de koşulamız bu işte hareketine ve kol da koyarmız kayda gerek ya da başka bir şekilde yardımcı olabilir. Ben hatırlatam saygılı teleseyirciler sizlerge Tunev'in Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Kırım deklarasiyasını takdim etkeninden sonra Rusya Federasyası'nda bu deklarasiyaga koşulmağa davet etti ve degeline göre bu Zelenskiy'nin hem de iştirak etken bazı iştirakçılarının demek onlar böyle umutlarını bildirdiler ki sonki o'zining imzasını koyacak ülke Rusya olur. Bakıp görecekmiz bu mesele etrafında bir somut konkret hareketler yapılacak mı ve Kırım platforması bu yönelişte o'zining rolünü oynap olacak mı? Neriman ağa, bunun beraberlikte benim fikrimce çok mühim aytılgan şeyler sırasında Kırım platforması çerçevesinde bu Kırım Tatar halkımızın vaziyeti oldu. Kırım Tatar halkımızın aklarının tıklanılığı vaziyeti oldu ki hatta bu mesele etrafında ayrı böyle bir diskusyon panel gerçekleştirildi ve anda çıkışta Rifat Ağa Çubarov bulundu.
бүгінді. Білесіңіз, Украина президентінің тешеббісінен шымды тамыр халқылар әлі бағлы қанун мейданға келді. Насыл түшінесің, сені бұл өңеліште шымды ақларымыздың ғайрадан тікленілмесі не дады фарқлы ве дады güzel дады кереклі әрекеттерінің япажақыларына үмітлер беслемеге керек ме? Яғни бұл саяси ирадені енді Украина үкіметі ел басшыларында көресіңіз ме? Үміт етмек керек. Ve biz mına korduk sonki vaqtlары bazı istegенimiz yerine keldi. Mına bu kanun başka bir kararlar hazırlana. Keni de biz sizden laf etken gibi endi bizge de bağlı. Eğer biz boş bırakmayacağımız dikkat yapsak pek öyle bir keskin dikkat ve içimizde birlik tapıp bu kararlarını yerine getirmek borçlu Ukrayna'nın işte institusiyalarga bir talap etip olarını gerekli öyle bir yönelişke yollasak kene de neticesi olacak. Ama birden aytmak gerek. Ukrayna içinde bizge karşı da çalışkan insanları ve güçleri var. Ya da biz gibi neticesini biz gibi korgen ve istegen şeklinde değil başkaca işte yapmağa böyle de dost urbaların kiyip yanımızda olup ama işte kalben yanımızda olmagan. İyi, doğru. Çünkü öyle de var diler 100% sizge yardım edeceğimiz, kol tutamız ve ilahri var. Öyle adamlar kayısılar diler, elbette Kırım Tatarlarga yardım etmek gerek ama diler, bekim başkaca bir şeyler yazayıq, bekim bana bu Kırım Muhtar Cumhuriyetine azıcık bir çetki alayıq ya da daha düşünüp bakayıq ve ilahri öyle de adamlar var. Elbette 100% karşı da çalışkan soyları var. Bana Tüney'in nefbetsiz bir yukarı şurasının toplaşığı oldu. Anda Kırım Tatar meselesi de o kadar yoktu ama bir fraksiyası belli adı işte 100% olar anda olmadılar öyle. Ozun pozisiyasını көрсетtiler. Elbet biz demokratik devlette yaşayımız, çalışamız. Öyle yapabilirler insanlar. Narazılık görsetmek bu onların hakkı. Ama elbette biz buna dikkat olmak gerekmez. Onun için ümit her vakit joymayık, bir vakit joymayık ümitimizni ama ağnamak gerekmez. Böyle meseleler yengil mında çözülmey. Çünkü men onu yaxşı bilem, Kırım'da bazı bizim insanlarımız deyler, ya ne olar Ukrayna'da, Kiyev'de öyle bir anda yaşaylar, onların ne anda problemalar var bu meselelerin çözmege. Problema tollumunda her taraftan onun için sabırla beklep, ümit etip, koluna kelgen kadar yardım ya kol tutup öyle bir destek görsetip elbette mında çalışkan yaşagan bizim arkadaşlarımızga, bizim yol başçılarımızga көрсетmek gerekmiz ve elbette kol tutup yapmak gerekmiz. Biz anlayımız ki vakit geçiyor çünkü 2014 senesinden beri endi aman 8 yıl olacak yüz bergen hadiselerden sonra ve Kırım'da malum zaten bu ayat insanlar yaşamağa devam eteler, yaşamağa mecburlar ve alda andaki şaraitlerge de uymak mecburiyetinde kalarlar özünün iradesi olmasa bile. Ama vakit geçiyor ve insanlar yaşay ayatlarını kurarlar ve ilahri. Ama sizin fikrinizce bu sonki yıllar içerisindeki de Ukrayna tarafından bu istek, faal hareketlerini ete mi Kırım'da bulungan semedeşlerimiz? Koreler mi, kozleyler mi bularını? Bilesiz, istegen adam koruyor onu. İstemegen adam bir şeyini görmez. Ya da görgen doğru anlamaz. Onun için çeşitli farklı adamlar var. Kim nasıl yaşay? Birisi bu sınırdan geçe mi? Birisi yok. Birisi buna haberlerin baka mı? Birisi yok. Birisi ATR seyrete mi? Birisi yok. Tek o propagandist telekanalların bekin baka. Onun için farklı adamlar. Kıdırganları mutlaka erşini körerler, özün fikrini öyle bir doğurtalar ve elbette bizni körgende soraylar. Kana men mına bu şeyini ağnamadım, ağnatsan ne için anda mına böyle, ne için mında mına böyle. Elbette sen tırışasın ağnatmağa. Ama öyle bir lakayt adamlar da var. Kayısıları işte mına sabah turdu, çalıştı, akşam yattı, yuhladı. Öyle de adamlar var. Onlar çok değiller ama varlar.
Ve elbette оларға да рас келмек мүмкін. Сон, мына mesela шымды мына сіздің офисте бір достымнен рас келдім дейін, бардым Қырымға, ойле бір үзілдім дей, о қадар адамлар анда башқа жа. Рас келді ойле адамларға. Ve elbette ağlamak gerek mısımında yaşayan semeddeşleri ve Kırım'da yaşayan semeddeşler енді başkaca bazı şeylerge bakalar, başkaca yaşamağa alıştılar. Çünkü usulları, şartları, muhiti farklı. Ve siz aytkan gibi енді vakit geçti. Onun için bir vakit bunu unutmayık ve buna dikkat ayırayık. Bir-birimizden bir şeye bakmayıp, til tapıp, bir-birimizge ağnatayık. Ne isteyimiz? Nasıl bazı şeylerge bakacağımız ve ilahre. Çünkü eğer bunu yapmasak aramızda öyle bir... Ve tek bu Kırım Tatarlar için değil. Aslında Ukrayna gражданları için pek mühimdir. Ben tırıştım onu anlatmağa işte birek merasimlerge. Buna çok dikkat ayrılmak gerek. Devlet tarafından da teşkilatlar tarafından kim Kırım meselesinden uğraşa mutlaka bu meseleden çalışmak gerek. Çünkü Rusya tarafından en birinci yapılgan öyle bir vazifesi Kırım'da yaşayan adamlarını, tek Tatarların değil aslında adamların kafalarda olgan omur bakışlarını, mentalitetini, yapacak hareketini değiştirmek. 100% değiştirmek. Buna karşı çalışmak gerekmiz. Çünkü adamlar енді adamlar değil. Anda nasıl aytılar? Biz sizge bakınız yollar yasayımız ve yasaylar. Aeroport kurdular. Daha bir şeyler yapamız, yaparlar. Ama serbestlik, adalet ve başka öyle bir kıymetli şeylerini kıymetini öyle bir aşılamağa tırışırlar. O mühim değil. Aşkazan sen de toldurasın. O bitti gitti. Yaşaysın yaxşı. Para var mı cebinde? Güzel. Ama başka öyle bir kıymetli manevi öyle bir şeylerge onların çette kaldırmağa tırışalır ve men her vakit çağıram bizim semeddeşlerimizin birinci aslında bütün adı yaşayan anda adamların ama semeddeşlerimizge elbette ayrı bir dikkat. Bu yoldan ketmeniz. Bu yanlış yol. Çünkü hatırlaysız bizler Sovet hükümetinde şimdiki Rusya'ya pek oşağan bir devlet bayağı yıl içinde yaşadık. Pioner olduk, Oktябрёнок olduk, bazıları komünist olduk. Ama sağ olsun bizim milli hareket, onlar bizge serbestlik, vatan, adalet olgan şeylerini o kadar yaxşı anlattılar. Onun için 80. seneleri nasıl çıktı öyle bir çağırıf, davet, vatanga kaytamız. Halkımızın ekseriyeti durup, her şeyini anda satıp, kaldırıp da öyle de adamlar oldu. Elbette yolunu açılgan adamları da var edi o vakitleri. Ama ekseriyeti mına şu vakitleri hatırlaysız hepimiz kaytık. Men öyle bir sezim, ümit etem, şimdiki zamanında öyle olabilir. Eğer halkımızın bir parçası doğru yoldan geçse, gelir bir vakit onların ardında başkaları da ketecekler. Onun için endi Kırım'da herkes özüne karar alsın. Men kaysilardan olayım. Çobanlardan mı ya da artta gelgenlerden. Endi herkes özü bakar vaziyetine göre, duygularına göre ama bir vakit düşmanlar teklif etken yolundan ketmesinler. Çünkü düşman bizge bir vakit yaxşılık istemez. Bunun birlikte Nariman ağa bilesiniz bugün Ukrayna özünün 30 yıllık istiqlalini kaydedi. 91. senesi Ukrayna Sovet Birliğinden çıkanının özünün istiqlalini ilan etken edi ve aynen o seneleri Kırım Tatarlarının faal ve kütlevi şekilde özünün vatanı olgan Kırımga kaytuf avdet yolu böyle faal şekilde alıp barılgan edi. Kırım Tatarlarının Ukrayna istiqlalinin gayrıdan tıklanılığında sizin fikrinizce rolü nasıl oldu? Pek büyük rolü oldu. Çünkü biz birinci günden başlap bu hareketlerge kol tutkan edik. Şimdi de çoksa Ukrayna Avrupa yolundan, demokratik yolundan da ketkenine ümit etti.
Çünkü bizler o vakitlары yaxşı ağnagan edik. Tek açık, demokratik, inkişaf etken öyle bir devlette biz de öz haklarımızı korçalamağa çareleri olur, imkanlarımız olur. Öyle bir avtoritar devletinde biz yaşar edik. Bilemiz, hatırlayımız nasıl andaydı, nasıl bazı yollar bizde aslında kapalıydı, bazı imkanlarımız aslında öyle bir görünmegen gibi idi ve bu kapılarını, bu yollarını açacak adamlarını türmelerge taşlagan ediler. Şimdi ona oşağan vakti Kırım'da. Onun için onu hiçbir vakit unutmamak gerek. Yazıklar olsun, elbette bizim yaşlarımızı şimdi aldatmak tırışalar. Mekteplerde ve ilahri. Men buna bu Kırım platforması materiallar içinde taptım bir kitapçık. Anda bu 2014 senede ta balaçıklar olgan şimdi endi osken mına 7 yıl geçti osken bazı Kırım'da yaşagan yaşlar olar duygularla öyle paylaşalır ve burada nesi ayta. Men şok oldum. Men öyle bir açıktan bakkan ocalar bizni sattılar diye. Ocalardı. Olar bizden çalıştılar. Tünevin Ukrayna tilli Türklerin yırlagan ocalar bugün bizge aytaydılar, siz endi başka devletin grajdanları ve başka Türkleri, başka bir tarihları öğrenmeye başladılar. Şimdi de mekteplerde, üniversitelerinde bizim yaşlarımızdan üstüne çalışalar. Ama neyse men her vakit çağıram. Mesuliyet korantaga düşüyor. Mesuliyet bar koranta, korantaları var. Eğer ana babaları doğru anlatsalar, bu balanın ömründe ne mühim, ne doğru, men bilesem ballarımız da belki 100% ama çoksa bu imtihanlardan, bu yolundan geçerler. Nasıl biz geçtik öz vakitlerinde? Çünkü meni de Sovet hükümeti başlagan edi öğretmege ama Allah'a şükür biz ömrümün, bu yaş ömrümünü endi serbest devletinde yaşagan edim ve buna çok kuvanam ve elbette onun için bugünkü bayram benim için de bayram. Ben onu evvel de aytkan edim. Rusya jurnalistleri bilesiz, jurnalistleri, siyasetçileri, politsiyskileri sorarlar. Ne için siz bu Ukrayna'nı öyle bir korçalaysız? Ne için onlarga o kadar kol tutasız? Olmayacak bir devlet. Buna biz geldik, güçlü paramız var, her şeyi yapacağız. Men deyim siz ağnaysız, biz bu devlette yaşadık. Biz Ukrayna futbol takımına kol tutkan edik. Klitschko'ların ardında işte öyle bir yumruklarını tutkan edik. Okean Elzi beraberlikte Türkler yırlar edik. Ne için siz bekleysiz? Ben şimdi bu duyguların, bu fikirlerin öyle bir taşlap sizge kol tutayım. Men ağnap bulamayım. Bu satkanlıktır men deyim. Onun için men bilesem inşallah eğer halkımızın büyükleri yaşlarga doğru yolunu көрсетseler, ağnatsalar, halkımızın geleceği de doğru olur. Bir şeye bakmayıp, Ukrayna nasıl yoldan geçse, Rusya nasıl yolda geçse, biz en birinci sırada elbette halkımızın düşünmek gerekmiz. Ve en birincisi aramızın münasebetleri yaxşı, hoş ve öyle bir faydalı olmak gerek. Büyük teşekkürler Nariman ağa. Bizim studiyamızga kelgeniz için ve suallarımızga cevap bergeniz için. Çok sağ olunuz. Nariman Celal, saygılar arkadaşlar, studiyamızın musafiri edi. Biz ise küçük bir 5 dakikalık teneffüsке şimdi geçemiz. Sonra bu studiyaga nevbetteki musafirimizni qaytacakmız ve çeşit türlü meselelerini, esasen Kırım platforması ve Kırım Tatar halkımızın akıbeti meselelerini müzakere etmeye devam edecekmiz. Atayırlı olunuz, görüşkence.
татарым, bu büyük bir gururumdur. Kırım tatarım. Katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım tatarım. Ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, erşege karşı durdun. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım tatar adım. Kırım tatarım. Yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım tatardır milletim. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бүтіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Selam aleykum, hayırlı akşamlar saygılı ATR telekanalının telesiyercileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve nevbetteki bölümümüzde biz Kırım Tatar tilinde alıp baracağımız ve hem Kırım platforması hem Kırım Tatar halkımızın akıbeti, Kırım Tatar halkımızın problemaları ve o günde turgan vazifeleri hakkında laf edeceğimiz. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızga rejistörlerimiz telefon numarasını takdim ete 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla bizlerge bedava şekilde telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv bu bizim adresimiz. Buyurunuz, telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. ATR telekanalına manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak gerçekleştirmege imkanınız var. Maddi taraftan ise bizlerge destekni Patreonımızga abone olup gerçekleştirebilirsiniz. Bu bizlerge informasyon cebimizde kureş alıp barmağa yardım edecektir. Men ise studiyamızga teşrif buyurgan musafirimizni takdim etmege hazırım. Kırım gazetasının baş muhariri Bekir Ağa Mahmut. Selam aleykum, hoş geldiniz Bekir Ağa. Hoş bulduk, sağ olunuz. Çok memnunuz sizni bu studiyada selamlamağa. Umut etem ki vaktimiz bizim var ve çeşit türlü meselelerini laf etmege yetiştiririz. Hazırım, pek güzel. En baştan keliniz Kırım platformasından başlayık. Sizler de anda bulundunuz, yani olup geçken hadiselerge şahit oldunuz dep aytmağa mümkün. Bundan evvel biz sizden birçok kereler Skype vasıtasıyla bağlanganımız vakit Kırım'dan laf eteydik beklentilerimiz hakkında. Kırım platforması etrafında ne bekleysiniz, nasıl olacak, netecek ve şimdi nihayet oldu. Kırım platforması geçti. Bu beklegeniniz şekilde olup geçti mi? Kırım platformasında nasıl da umumen alganda memnunsunuz mu? Bu sualga cevap vermek için belki de azıcık daha beklemeye gerek. Bir seslenuvlerini, izahatlarını, bilmem anda ekspertler, siyasetçiler bir şey aytkan son. Çünkü bekim daha da mümkün olur bir aydınca ve belki de hatta böyle bir kesenkes fikrin bildirmege. Şimdi böyle biraz umumi tesuratlar var. Onların evet bölüşmeye mümkün ama onlar mebilesem ziyade böyle bir subjektif olabilir. Herhalde evet anda ne diyeyim işte aytılgan, yazılgan gibi birinci böyle bir seslenuvlerini dinleyecek olsak ben mesajım o şeyin bilmiyordum. Ben onu aytıp olamam. Diler bu Ukrayna'da hatta 30 yıl içinde en büyük böyle bir nüfuzlu böyle bir summit şeklinde olup geçken tedbir. Ve bu taraftan bakacak olsak yani böyle sayısı cihetini demek onu teşkil etkenler belli derecede maksatlarına yetkendirler. Şimdi bu onun keyfiyeti, onun neticeleri, onun ameli taraftan gerçekleşken endi programalar ne derecede ömürde aks olunacak onu elbette her vakitteki gibi vakit ozu görsetecek ve buna endi şu cümleden ne diyeyim işte hükümet, devlet diyeceğim işte böyle resmi taraftan nasıl yanaşılacak eğer de bu belli derecede ben de bilmiyorum bir yarım yıl içinde belli olacak. Bu böyle bir PR için yapıldı mı? Yani azıcık bir şamata götürmek için mi? Ya da gerçekten de böyle bir işi devam edilecek ve ne diyeyim işte böyle bir bazı ciddi koyulgan maksatlarını amelge geçirmek için çalışmak öyle niyetinin de ketişat var mı deyip bana bu sualge o vakit elbette cevap vermeye olur. Çünkü biz kaç kere şahit olgan edik işte böyle bir biraz büyükçe
olmasın бұңа ошамаған, ama devletin böyle bir programmaları бар еді, böyle bir biyanatları бар еді, қол тұтып оdur-буdur біз көредік. Олар соңына yetmeydi, son ayıtlaydı. Mına bu sebep oldu, bu sebep oldu деп. Para yetişmedi, bilmem anda yağmurlar çok oldu, böyle bilmem hava çok öyle de bozuldu ya da başka bir inkiraz, ana dünya iktisadi bazarı biraz başka tesir etti deyip öyle çeşit sebeplerle bizge anlataydılar, böyle buna oşağın çeşit programmalar çalışmagan. Eğer evet bu biraz başka şey ama iktisadi değil ki bu tolsunun böyle bir büyük böyle bir siyasi tedbir ama onu da tabii ki böyle bir alga düşmesine haflığı var. Da ne bilesem bizim cemaatimizin de evet en evvela belki mındaki cemaatin böyle bir tesiri ve nasıldır bir cema nezareti olsa ve bilmem işte böyle bir aytılıp tursa, gözetilse, tembiyelense, çekilmeyip, ben bilesem işte bana ofiste çalışır ve belki bir şeyler olur. Yani bakıp görecek misal elde bu dünyavın aytılganlar nasıl şekilde hayatga geçirilecek. Mına sizden evvel şimdi studiyamızda Nariman Ağa Celal bulungan edi ve biz böyle bir meseleni laf etmeye başladık. Bilesiniz bugün Ukrayna özünün bağımsızlık istiklal kununu kaydeti 30 yıl evvelsi gayrıdan tıklanıldı. Ukrayna istiklali ve aynen o seneleri yani 90. senelerinde Kırım Tatarlarının öz vatanına avdeti böyle kütlevi ve faal şekilde gerçekleşe edi. Buna bir kere sizin fikrinizce Kırım Tatarlarının Ukrayna istiklalinin gayrıdan tıklanılması istikametinde rolü ne kadar büyük oldu? O vakit elbette bilesiniz tamam şu devrin tamam şu yılın alacak olsak bekim tap o kadar çok da değildir. Çünkü bilesiniz o bizim avdetimizin en kaynagan yılları. Buna bu 89, 90, 91 92, mına bu 3-4 yıl bizim avdetimiz, bu vatana kaytmak, bu siyasi iktisadi birinci yerde, birinci derecede, siyasi bu inkirazlar halkımızın bayağı dikkatini özüne celp etti. Sonunda bizim bilesiz işte toprak meseleleri, bu samastroller, bu sama zahvat, sama vazvratlar degen bu bazı bizim lügatımıza kirgen Rus sözleri, bu şeylerden bilesiz baş koterip de ama ikinci taraftan bu çoksa tabii yoldan oldu. Ama ben bunu aytmak istemiyorum. Ben aytmak isteyeyim bir şeyini şüphesiz ve bunu Rusya'da da tanılgan misal için ateşi yengil olsun Vladimir Bukovski tarafından ve başka bir talay bir sıra böyle bir güçlü, nüfuzlu, itibarlı, böyle değerli hukuk korçalayıcılar, bana bu Bukovski'ye oşağan onun savdaşları ve da bazıları, Allah'a şükür bazıları bugün de da hayattalar. Bana bizim ben bilesem 91 senesine vakıalarına ve Ukraynalıların açık bir ne diyeyim işte bu gaflet yuxusuna bulunganlarına ve ondan sonra uyanmaya başlayanlarına çünkü onların milli hareketi bizimki gibi olmadı. Belki bu ne diyeyim işte onların gerçekten de onlara her şey masa öyle tek işte siyasi cihetten onlar kısmının müstakilliğini anda Kreml'ge Moskvaga berip tek o cihetten ama Ukrayna'ga tabii ki dikkat güçlü edi. Bunun için onlar belli derecede şu Sovet siyasi ve iktisadi ve içtimai şaraitinde onlar bayağı bir ileri gitken cumhuriyet edi. Onlara işanç büyük edi. Onlar anda Birleşken Milletlerin azası edi. Rusya'nın bir başka bir cumhuriyet. Yani Ukrayna'ya dikkat ve onun çeçeklenmesine bayağı bir öyle şaraitler yaratılgan edi.
Ve олар үшін бұл ұйқыға бая бір терең далған еділер. Эбет анда Стуслар oldu, Марченкалар oldu, Черноволлар oldu da birkaç олар қайсылары hepsi bir bu şarayetinde. Ama олар bizim milli hareket gibi yakın kütlevi degilediler elbette. Evet bizim derdimiz, bizim yaralarımız olarkine bakanda güçlü edi. Belki o da tesir etti. Herhalde men aytmak isteyeyim, evet olar bilediler ve biz manda kaytmaya başlagan son olar da işte ne diyeyim işte bu bizim halkımızın bu hareketçanlığın, bu pasyonarlığını, bu maksat perverliğini, bu mutlak bu ne diyeyim şu öz yolundan taymamağa iradesi bu Ukraynalıların hakiki vatanperverleri için misal oldu. Yani şu 91 senesi, 90-91 senesi bizim o da belki belli derecede bizim nasıl biz vatanға kelip kaytıp bu bilesizin tırnağını düşünen vatanға yapışıp toprağına ve yağıdan tamır atmağa bu büyükten büyük ve hakikaten de karamalık hareketleri de tesir etkendir ama bu apansızdan olmayan şey. Onu da bundan evvel aman anda 40 yıllık büyük ve kene de aytmam mümkün böyle degerli ve kahraman sayfeleri var idi. Ve onlar onu endi açıklanma başladı. 88 senesi birinci kere bizim maksatlarımız bizge kol tutmalar başlandı. Şu cümleden şu misal için merkezi vakitteki öyle hesaplanaydı matbuata. Ve bu Ukraynalıların ziyalılarına en sağlam soylarına tesir etmeye başlaganda hiç şüphe yok. Ve bugün ben baktım, ben şaştım da yanımdaki gençlerge sual bu kim ekendi? Bir insan bu rege koyulganda Ukrayna müstakilliğinin meselesi bir insan karşı rege bergen ama meraklı şey bu belki de tarihka kirgendir. Ana rege bergenler ama bir tane karşı bu belki kirgendir. Evet aslında olarga daha da siltem oldu. Ben bilmiyorum o GKÇP olmasaydı Allah bile ne olurdu. Ne Ukrayna mana 1. sentyabrda biz kaç 10 yıllar ne yaşagan Özbekistan'da evet Ukrayna'nın misali başkalarına da tesir etti. Baltık boyu gayırdan. Evet. O GKÇP olmasaydı onlar nasıl özlerini albarıydı. Manamda birkaç faktörler var. GKÇP'de onlara bir imkanlar açtı. Ve ben belesem hepsi bir Ukrayna'nın o zamandaki ileri insanlarga, nispeten ileri insanlarga elbette bizim tek şu yılları vatanga avdet misali ne beraber bu bizim bütün milli hareketimizin ne diyeyim işte böyle bir ibreti, küçü, iradesi onlar için belli derecede onlar kimse aytmaz tanımaz. Lakin yüreklerini barıp tigen ve onları şaştırgan öyle bir al oldu. Evet. Ya bunu bizim milli meselemiz hakkında laf edecek olsak çünkü Ukrayna özünün istiklalini ilan etip vaktinde Kırım Tatarlarının da özlerinin aklarını gayradan tıklanıp meseleleri çerçevesinde yani bu hadiseler böyle beraber böyle bir sıralarda ketiydi deyip aytmağa mümkün ve Kırım Tatarlar da özlerinin aklarının gayradan tıklanılığı yönelişinde kureş alıp barmağa başladılar. Buna Bekir ağa hiç şansı yok edimi 90. senelerinde Kırım Tatarlarga özünün muhtariyetini, milli muhtariyetini tiklemege. Ya da öyle bir kene de şarayitler ve imkanlar var. Bunun için bizim o zaman korumlu insanlarımızdan hepsine bir niçin biz bekim bilesizim şimdi biraz şarayit ona eğer de bu 14 senesinin bu lanet vakiyalar olmasaydı belki mümkün edi bir sıra o zamandaki ne diyeyim işte bizim siyasi erbaplarımızga, liderlerimizge, yetekçilerimizge bu sualın berip öğrenmeyi ne getirdi bu niye biz öyle yanlış yaptık da bu özümüzün bizim ikinci büyük maksadımızga biz o yılları yetip olamadık. Çünkü halkın kol tutuğu büyük edi elbette.
Bazıları böyle fikir var, men belki de o fikirge koşulup olur edim. Bu andaki o vakitteki Kırım'daki hakimiyet şu cümleden ateşi yengil olsun deyip olamayım. Bagrov gibi eski komünist neler gayesinin çalışkan ama hoppa etip birden yanı şarayette şlapasın nesin bilmeyeyim şapkesin o nesin Budyonovkasını değiştirgen o belli bir filmdeki gibi öyle insanlar galiba ne diyeyim özlerin ziyade aynacı albardılar mı nasıl olar ana şu ne de yukarı şurada 100 yerden 14 yerin kvota edip bizge demek teklif ettiler. Men o vakitte meclis azası değildim ama işte başka benim dostlarım, savdaşlarım hikayelerinden, hatırlamalardan, bazı da opkelerinden hatta bileme betanda pek hakikaten de ciddi meseleydi. Men için bilem, men mesela için belki onu karşı çıkar edim ama o vakit men özüm nasıl alıp barın men de bilmeyeyim. Çünkü terazide ne var idi? Hakimiyetke kiremizim, kirmeyimizim. Kirsek, biz endi hakimiyetin ve o vakit endi olgan bu Kırım Muhtar Cumhuriyeti adının olgan böyle bir demek muhtariyet endi çalışmakta ve biz anda kirmesek demek biz bilemiz bizge bu muhtariyet o vaktinde öyle beyanatlar kabul olungan edi. Bu boş. Bu milli değil. O zamanda çalışan 91 senesi daha Sovyetler Birliği var idi. Ve Cumhuriyet degende o tek etnik böyle mahiyeti bunun derecesi etnik olmasa o muhtariyet sayılmay. Bütün ensiklopediyalarda ben özüm çıkıp teşkirgen edim. Ve bundan son nelerde bazı tartışmalarda, davalarda ben aytaydım. Gerek mi bizge anlatma muhtariyet ne olgan? O zamandaki anlamlar boyunca onun birinci alameti bu etnik yani milli böyle bir devlet bir şekli. Evet onun müstakilliği bayağı sınırlaşkan ama herhalde muhtariyet biz bilemiz. O 21. sene olgan muhtariyetin biraz elbette başka değişmelerinin zamanga ziyade uygan çizgilerinin ama evet herhalde Kennedy biz onu milli sayaydık. Ana şu milli territorial muhtariyet hakkında laf kiteydi. Ve bunda ben endi tap o kadar bilmeyeyim siyaset için az değilim ben tek praktikadan gelip ameliyattan gelip çıkacak olsam ben biliyordum ben öyle anlaydım ben mağziyade o mantık kelişeydi eğer de biz niçin bizge teklif edeler hakimiyetke kirmege buna parlamentte bu kadar yer hakimiyette hükümette правительство bu kadar yer daha başka andamında demek yerli strukturalarda hakimiyetin buna kiriniz buna sizge yerli biz onu kabul koz boyaf edi mi? Men sayam bu aynıcılık edi ve koz boyama evet bizim dikkatimizin azıcık bir bu şeyden yani bizim esas maksadımızdan çekmek edi. Reddetme imkanı var edi mi? Eğer de her şey esaslansa buna nasıl birinci kurultayda bu bizim devlet müstakilliği о государственном суверенитете, о праве, декларации, о праве на декларациямыз işte kısa degende. Ana şunun mahiyeti, onun ruhu, onun talaplarından gelip çıkılsaydı aslında bizim o hakimiyetke barıp hakimiyetle işbirlik yapmaya ve onun strukturalarına kirmege hakkımız yok edi. Ama elbette ben o vakit çokluk rey ile bu yolunu seçip algan bizim o zamandaki meclis azalarının da
мен эбет олар шынды да айта біле. Yani cenkleşmek gerek edim. Ne yapmak gerek edim? Mantık aslında böyle halk menfaati için çalışmağa hükümet sıralarında, devlet sıralarında ve bu halkın burada bir problemlerini çözmeye. Ama bu problemlerini çözmek için imkan verecekler mi? Bu ende ayrı sual oldu. Şu cümleden merkezin o vakit Kırım'ın özün parası yok idi. O vakitte de bana şimdi de Kırım 75% andan kegen yani çetten kegen paralarını yaşay. O vakitte de o tap o kadar 25 belki 50% idi. Ben şimdi o rakamlar bilmem ama Kırım elbette böyle datasyon regionuydu aslında. O vakitte de ve elbette merkezge çok şey yani Kiev'e bağlıydı. O vakitte de bu su, elektrik bilmem bir talay bu şeyler ve doğrudan doğru para neleri investisiyalar böyle salımlar elbette Kiev'ten keledi. Ve o da belki elbette hesapka alıngandır. Men için şimdi kimseye itiraz bildirmeyip men tanıyabilem. Devir elbette pek mürekkep edi. Ve bu yoldan gitsek ne olacak? Evet o arkadaşlar biz yavaş yavaş hepsi bir gelirik. Ve bu muhtariyetin biz anda belki bir tesirimiz olsa biz anda otursak biz konduruk de ve andaki insanların ve bu 91 senesi fevralde ilan edilgen bu sahte içinden biz için çürük aslında gaye olarak çürük muhtariyetin biz elbette belki doğurturuk ve onu getirerek ana o işte milli teritoriyal reelslerini cemu yolga getirerek de ve andaki insan ama andaki deputatlar ve tek o devirde değil de her vakit o keçişat gösterdi ki evet onların hepsini imper diyecekim, şavinist diyecekim gayeleri ve ana şimdiki Tsekov gibi bazılar öyle bir ne diyeyim kaynagan o vakit yukarı şurada öyle bir davalar kitiydi. O hepsi Kırım gazetine aks olungan çıkışlar, neler, açlıklar ilan edip. Ben pek o vakit bir sıra bizim arkadaşlarımız tribunadan çıkmaydı. Anda birbirlerini ve söz almak için ve kondurmak için anda büyük davalar kitiydi. Ve ben onların faaliyetini işte bir ne diyeyim işte onlar yanlış yaptılar, onlar bir şey tırışmadılar yapma, tırıştılar. Ama işte onların imkanlarını sınırlaştırmaya bularda fırsat oldu, güç oldu ve böyle aytmam mümkün bizim anda evet onlar hepsi yaşaydı, hepsi şubesiz bu 14 bizim kurultay fraksiyasına kirgen insanlarımız onlar hepsi isteydi. Bir vakit geçken son bu parlament olacak belki iki palatlı ya da nasıl ama bu olacak hakikaten de milli teritoriyal cumhuriyetin parlamenti olacak. Ama bu maksatla onlar erişip olamadılar. Ana o kişiler daha da ziyade tesir oldu. Sizin fikrinizce bugün biz görüyoruz ki Ukrayna ne ait 30 yıldan sonra yani bizim talaplarımızdan birini yerine getirdi. Yani Tamir halklar ile bağlı kanunu kabul etti. Şimdi o kanun var. Tek onun çalışıp başlamasını endi bekleyimiz. Kabul etmek bir, endi amelge geçirilmesi bu da diğer mesele ve daha mürekkep mesele deyip aytmağa mümkün. Ama herhalde kanun endi var. Yani buna esaslanarak sizin fikrinizce bizim milli teritoriyal muhtariyetimizin tıklanılmasına şimdi böyle bir ışık peyda oldu deyip aytmağa mümkün mü? O ışık değil, o ateş, o fakir, o her vakit var idi. Ve o kelip çıka kalkara hukuktan. Her bir toplumun, etnik toplumunun zaten biz gibi kimsede bu devletçilik ananeleri, strukturaları, kurumları diyeceğim işte ve ilahi onlar asırlar devamında olgan. Sovet halkların birkaç tanesinde öyle var idi. Hatta buna alayık kimsenin canı ağırmazın Türkmeni, Kazakistan, bilmiyorum o neler, Moldovalar, bir talay ittifak cumhuriyetleri, ben de muhtariyetlerini almayayım. Onlar bile bu mektepten geçmegenler. Bu tecrübeleri yok edi devletçilik tecrübeleri. Bizde o elbette var idi. Onun için bunda
ne diyeyim, bu şimdiki vaziyetke geliştirip aytacak olsak, o nasıl ateş, bu ben hülasa çıkarmadım, böyle uzun aylanıp aytam, ama bu ateş halkara, yani bu hukuk boyunca her bir halkın, her bir milletin kaysı ki özünün teşkil etmege kabiliyetini korsete, öz özünü idare etmege hazır, onun insanlarının tahsil seviyesi, milyon seviyesi ve ilahire bu şeyleri hepsi yerinde, onlarda özlerinin liderleri var, onların mutekasları var. Hatta bunsuz da, ama bu da plus ola, buna ben hülasa sonki sözlerini çıkaramın da, bu muhtariyetke nege hatta özün devleti olmasına prava nации на самоопределение bunların demeye mümkün. Bu tabii al. Bu tabii. Öz-özünden kelip çıkan bugünkü halkara hukuk talaplarından, maddelerinden, ideallarından kelip çıkan böyle bir al. Onun için onu kim ne aytar? Şimdi ben işittim, davalar gitti, tartışmalar oldu. Kenede mında bazıları çıktılar, ana böyle Kırım böyle alda olganda o gerek meken, öyle maniyalar, öyle neler her vakit tapma mümkün. Onun için bunu men 12 senesi Lila Bujurov'un gravitasyasında olganda mende son problemler de çıktı, ama ben açıkladım, ben ayttım. Men aytkan edim. O benim fikrim değil aslında. Bu herkesin yüreğinde olan şey. Men aytkan edim. Biz başlayacağımız yapmağa bu Yanukovych devrinde. Men dedim, men sayam ve benim fikrimde olan benim vatandaşlarım az değil. Bu neni gerek yapmağa явочном порядке создавать, у вахт русчик-то души, явочном порядке создавать, формировать автономию. Bu demesi, mana kurultay var, meclis mi ya başkası mı yapamız hükümet, biz yapamız bütçe sistemini ve özümüzün mahkeme kurumlarımızın yapamız deyip öyle netken. Onun için bizim hiç kiminin hakkı yok, bizim bu tabii bizim hakkımızdan mahrum etmege. Bunun beraberlikte da sizin laf etmege yetiştirmege istegenim çok mühim meseleler sırasında bu hem tahsil meselesi var, hem til meselesi var, hem de bizim Kırım Tatar milli matbuatımız meselesi var. Herhalde Ukrayna özünün istiklalini, 30 yıllık istiklalini bugün kaydete ve biz de bu 30 yıl içerisinde aytmağa mümkün bu işte faal kütlevi şekilde özümüzün vatanımızga kayıtkan sonra birçok sahalarımızda inkişaf etmege tırıştık. İşte ne kadar bu inkişaf yollarında biz böyle evolüsiya ettik dep aytalarda, ne kadar biz bu yönelişlerde inkişaf ettik ve bir şeylerge eriştik. Misal olarak tahsil meselesini alacak olsak ve tahsil meselesi çerçevesinde Kırım Tatar tili meselesini alacak olsak, buna bir kere nasıl kıymet kesesiniz bugünkü bizim tahsil vaziyetimizge, til vaziyetimizge ne kadar ilerledik bu meselelerde? Ne kadar buna yanı bizim kitaplarımız meydana geldi? Ne kadar yanı böyle ilmi işler yapıldı? Tilimizin daha da böyle güzel şekilde öğrenilmesi, daha da terin şekilde öğrenilmesi istikametinde nasıl böyle bir yeniliklerine ve muvaffakiyetlerine kaydederediniz? Yoktur o muvaffakiyetler. Ve bu bütün siz aytkan tahsil til meselesi o acınıklı aldı. Ve onu hatırlayacak olsan bu tabii bizim özümüzde var anda bazı hususan til meselesinde. Onu gerek bizim özümüzün dairemizde, özümüzün cemaatini laf etmege ve keskin talep etmeye. Ama bilesiniz vaziyet gösterir ki buna niçin biz de öyle bir ısrarlıkla, öyle maksatkarlıkla talep etimiz, beriniz bizge muhtariyetini. Çünkü bunda sağ kalmak, inkişaf etmek, identifikasyon edilerde işte bizim özümüzün kimliğimizni pekitmek, şu cümleden bu biraz içtimai ve siyasi tarafları. Yani bu devlet seviyesinde çizilecek meseleler mi? Tahsil, til meseleleri? Tabii, elbette. Bunda
devlet kol tutuyor. Buna nasıl korset? Bakınız, biz 93 senesi bir ne diyeyim işte biraz sade. Tilini saklamak o günde bu mesele biraz sadeydi. Yani siz yaxşı bilgen bu elifbemizin Kirillisadan Latin urfatına geçmesi hakkında aytam. Niçin biz onu becerip olamadık? Niçin öyle oldu? Niçin başka cumhuriyetler yapıp oldular? Çünkü anda devletin iştiraki var. Güçlü. Böyle bir devlet tarafından kol tutu, siltem, buna böyle şeyler yani cemaatin içinde bu halkın yetekçileri, böyle faalleri arasında hocaların alayık, ziyalıların alayık böyle intıluvlarga devletin de desteği koşulmasa bu tek entüziyazm diyeceğimiz böyle gönülden çalışıp da volontörlük nasıl esasında bu şey olmayacak. Buna da plus elbette koşuldu mektepteki vaziyetler. Mektepte vaziyetler buna Ukrayna devrinde de şimdi de değişmedi. Fena daha da fena oldu. Biz onların kozogunu alacak olsak gene de elbette öyle vaziyet acınıklı. Bunda öyle yapma gerek. Uyken nesil kaysı okulların bitirdi. Onlarga gene de bir devlet programması. Konsepsiyon son programaga çevrilmek gerek, transformasyon olmak gerek. Ve böyle bir konkret ne diyeyim işte amelde real olacak. Onu becerilmesi için belli bir açık bir maddi taraftan resurslar olacak. Onun teşviki cihetini buna ATR gibi gazetler gibi milli gazetler gibi böyle destek olmak gerek. Siz aytkanda kitaplar için ayttınız. Gerekli böyle bir matbaa tarafından destek gerek elbette. Bu böyle ne diyeyim işte tarafından tilin vaziyetine ucum yapılmasa o anda bir kene de biz bu ne vakit olacak, bu ne vakit bizim genç korantalarımızda ballarının ana tilini laf edilecek. Korantadan çıkıyor. Biz matbuatta hazırmız bu meseleni keskinleştirip koymağa. Ama o havada asılacak. O olacak, o korsetecek jurnalistlerin ya da belli bir medyanın bir açığını mı işte darılgan korsetecek ve bunda kulünçlü alga da düşmeyen. Ya bunda күчлерінің birleştirilüvini nasıl gerçekleştirmek mümkün? Mesela olarak ben Kırım Mühendislik Pedagogik Üniversiteti'ni hatırlayayım da işte 2014 senesinden evvel men ATR telekanalının bir programmalarından birinde işte jurnalist olarak çalışıyordum ve öyle bir müddet var idi ki men aman her gün Kipu'da bulunup anda işte Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı Filologiyası fakültetinde işte işler alıp baraydım. Rubrikalar yapaydım hocalar ve bilesiz o kadar çok Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı fakültetinde okuyan talebe var idi ki ve bu sadece bir yıl orada 4-5 kurslar var yani ve onlar sadece sonki yıllarda gelindi bu Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti kurulganından beri anda işte birçok bu fakültette talebeler var idi. Onlar okup bitirdiler, diplomlarını aldılar ve yani mütehassıslar çıktı. Ya hayda olar? Bu mütehassıslarının toplaşıp o kadar çok ilmi işler için meseleler var ki tilimizni alacak olsak bile. Kayda bu öğrengen bizim mütehassıslarımızı ne yapsın? Ben kısa devir içinde bu meselenin uğraşmaya mecbur olgan edim. Vaziyet öyle oldu. Ve ben gördüm nasıl bu birbirlerine gelişmegen şey. Bir taraftan bu siz aytkan yani o kadar mezunlar, o kadar hocalar, o kadar Allah'a şükür yok o kadar Allah'a şükür neler tilini bilgen gençler maşallah. Men her vakt onların auditoriyasına da kiredim. 2002 senesinden başlap. Men her vakt aytaydım. Men özüm sözlerim isteyim başlamam. Men de tercüme nazariyası, jurnalistika esasları filologlarga öyle şeyler, öyle fenlerden kiredim. Men özüm sözüm başlaydı. Birinci derslerim teşekkürden. Siz maşallah siz bunu seçip aldınız. Siz kiterediniz bekim kanda kazanç var da bir şey. Siz mında geldiniz. Demek sizin milyonunuz o derecede deyip teşekkürde başlaydı. Şimdi de bakınız evvelde bu barede 14 senesi 15 senesi ben bu değişmeler olganda siyasi neler bu zapt edilir ben gördüm nasıl ne ola bitireler bizden talep eteler. Evvelde o talep var idi.
қана ne kadar mezunlar barıp iş taptılar. Bizde baskı gitti. Rektorat tarafından, rektoratқа anda vezirlik baskı etti. Ne için yerleştirmeysiz? Ya 14 mektepte, 15 mektepte kaysında biz onların Kırım Tatar deyik ama o Kırım Tatar mektepleri aslında değil. Çünkü anda tek saatleri yüksekçe bilmeyeyim bir şey. Eğer de ve bizim faallerimiz aydı. Eğer de iç omanda humanitar fenler, iç omanda başlangıç sınıflar ana tilinde olmasa bu mezunların yeri tapılım. Biz gittik, niçin onlar yerleştirme? Ya onlar kanda baracaklar. Nasıl işlerge girecekler? Mekteplerde onlara ihtiyaç yok. Onların çalışacak yerleri yok. Onların işini teminleyecek neler yanda sınıflar mı diyeceğim, ana tilinde sınıflar yok. Her şey eskicesine kaldı. Ve bu inkişaf etmedi. Nasıl bile bir stagnasyon olup ne diyeyim acınıklı aldı bir 14-15 biz onu sunni derecede Kırım Tatar degen mektepler öyle de kaldılar. Onlarda ne biz bilemiz tek 2-3 saat sıfır yerine 2-3 saat ana tilinde dersleri tek var ekan. Onun için buna böyle biz hatta üniversitet Kennedy Nabo bizge aytaydı. Ne kadar ne kadar mezunlar kalsalar işsiz, onun senatı boyunca işini tapmasalar, nabor dini kabul eti o kadarga kıskartırılacak. Böyle sanksiyalar da var edi. O şeylerini de hocaların ve misal için dekanatın korkuza ediler. Ya onların nasıl yerleşecek? Ben bir kere çıkış yapkan edim rektoratta, aytkan edim. Başta keliniz çalışayık, yerler açayık. Onlar kanda barıp çalışsınlar. Yoktur anda ne o platina var da tura öyle divar tura. Onlar onu divar nasıl geçecekler? O divarını açmak gerek. Ve o insanlar bu bizim gençler kimsenin yürek kayıtlarının yüreğinde daha sönmegen ve böyle millilik ateşi var. Onlar barıp bu yerlerge ama yok, yer yok, vakansiye yok. Ocak gerek mi iken? Biz onların yetkizemiz. Yerler yok. Onların kimse açması üzerinde çalışmayı. Kanunlar da çok bilmeyeyim öyle bir ana babalarga da aytılar. Niye aytılar? Gerek mi o sizge? Siz son kanda barıp gireceğiz. Kanda bağlanız kanda o Rus dilinde eğer de gerekli gibi hazırlık görmese kaysı bir oku yurtka barıp girecek. Böyle şey eşitken edim. Cahil olacaklar diyen böyle bir sanki. Öyle de şey. Evet. Meni rahmetli anam Lenina'da yaşaganda anda böyle mekteplerde netkende anda liga pek güçlüydü. Olar marifçini birleşip bayağı bir hareketler yapaydı. Yürüp tek anam değil başkalar da olar aytaydılar. Ya Rifat Abbasov ne? Rus mektebini bitirdi mi deyip. Sonki 2 yıl okugandır. Ama böyle o okudu ve öyle misaller getirip ya Ahmet Khan nasıl tilde okudu? Olar o vakit Cenk'ten evvel biz pek yaxşı bilemiz. Ya bu bilesizim 7-8 misal için men anam 5 sınıf Kırım'da bitirdi. Olar hepsi gelip Uzbekistan'da okul yurtlarına kirip muvaffakiyetli student oldular. Muvaffakiyetli mütehassıslar oldular. Yani bu maniye ve bizim bunda da nice Ahmetçi ve Kırım boyunca Rus mekteplerinde okugan bizim gençlerimiz Ukrayna'ya gelip Ukrayna tilinde olgan fakültetlerge ve mütehassıslıkka nüfuzlu olsa ne yaparlar? Baralar hepsi bir öğrenirler ve barıp tırışırlar kirmege. Onun için bunda hiçbir evet ama bu şey pek böyle bir ayak çalma, böyle bir tesir etken o hareket etmeye tırışkan kaysı bir insanın ayaklarına böyle bir taşlar bağlanan gibi öyle şey oldu evet. Ana bizde işte ana olur kureşildi ak gerek mi? Bizim bayağı birkaç şu cümleden marifçi o vakit teşkilatı bayağı hareketler yapıldı ama işte buna onun için meselenin kolay çözmek için değil ama ben hepsi bir aytam. Evet muhtar devlet seviyesinde olsaydı hepsi bir mümkün edi. Ukrayna devlet. Şimdi anda şimdi hepsi bu şartlar yok. Biz iştemiz. Tatarstan, Başkorstan başka etnik milli cumhuriyetler Rusya'da nasıl kıynalarlar. Nasıl anda da baskı yapıyorlar. Onlarga da
Татарстан біз білеміз де урфатын деңіштірмeye келгенде оларға деді, я деділер. Ау елсін айтқан, на қадар істесеңіз сізге суверенитет о қадар бережеміз деген. Бұле бір нефактвек меселе келгенде бұле олған еді. Қырымда да оле вазиет. Енді матбуат меселесін де лаф етіп етіштірмеге істейм. Қырым газетамыз ақында біз бір чоқ керелер сізнен яйынларымызда лаф еткен едік. Лаф етмеге де девам етеніз. Бекер аға, мен шөлі бір шет ұшындым асында, егер қатенде абонжилерінің миғдары ақында лаф еткен едік матбуатының вазиеті вейлі ақри. Украина тарafından bir destek belki de verilmesi mümkün. Belki de ana kıtada gerçekleşmesi mümkün. Kıtada çıkıp bilmeyeyim. Biz onu da atap Ukrayna devrinde de 0 yılları, 2000 yılları biz tırışkan edik. Novalexeyevka'da dedilerimizde ana 5000 adam da geniş baranda ne var Mariupol diyecek Melitopol var, bu tarafta Kherson var. Biz tırışkan edik ve öyle sağ olsun birkaç bizim cemaatçılarımız yardım etmeye de tırışkan ediler. Çok gitmedi. Teessüf ki anda da tilimiz böyle bir ne diyeceğim kabaca aytacak olsak perişan alga düşken. Okup olamaylar. Ana tilinde ne kitap ne gazet. Öyle selam kelam evet lakırdı da tilleri çoksunda vardır. Ama terin gazet okumağa, anlamağa o Kırım'da da öyleydi. Bizim tirajımız onun için köterip olamay. Bu da bir tilimizin alım göstergeci aslında doğrusunu aytkanda. Çok insanlar men bile stiller okuma. Ya di dostum, adam, ağam ya anlamayık da di. Ya nasıl rufattaşımdı Kırım gazetesi gerçekten? Tabii Kiril'de yok biz ne geçsek. Bile zor olayı. Çünkü gazetin okuyor hepsi bir uyken nesil. Olarda hazırlık yok. Men özüm de doğrusunu aytsam, men okuyacak olsam Kirill'in men evet Kirill'in tez okuyayım. O bütün 11 alışkan. Ya men bizde de mektepte Kirill rufatında ders aldık. Evet biz teessüf ki biz öğrenmedik. Okuyumuz ama öyle cüratla değil, öyle tezlikle değil. Bu Latin metinlerin ne de olsa biz bile öyle vaziyetke geldik. Biz o mesele var. Mında da men de onu ayttım ya tekrar aytam. Bu reforma istiklalını bu istiklalını geçirmek için de devlet tarafından bizim milli böyle bir kurumlarımız olsaydı, evet onların tarafından da değiştirmek için bu Azerbaycan, Uzbekistan kaç yıl, 15 yıl devamında geçti. Şimdi de yazılar çoksa, mınatkanlar neler olsun, Kiril Rufat'ın. Niçin? Çünkü onlar onu Latin tilinde okugancı manasına ya barmayacaklar, ya anlamayacaklar. O çünkü 10% mi 20% mi müşterilerin joyacak deyip korkarlar. Onun için tırışalar hepsi bir bazı yerlerde saklana ne işte. O da yavaş yavaş yok olur. İşte bunu aytasınız da böyle hakikaten perişan alımızga çok üzülüyorum, çok kederlenim. Çünkü Azerbaycan'a aytıp geçin sonun aslında elifbesi, gayrıdan tüklenilmesi, teşvikat edilmesi, yazılması yönelişinde bizim Kırım Tatar halkımızın marifçileri çok büyük rol oynagan idi. Söz Bekir Çobanzade Aktaketi. Yani biz ve böyle bir insanlarga sahip olgan halk olarak bugünkü vaziyetimizge bakar ekende hakikaten de üzülmemek bence mümkün değildir. Bunda elbette ne desek de sürgünlükün, o facianın, o cinayetin baltası pek keskin oldu. Bizim tamirimizga o pek terin kirdi. Ve bizim urup yıkmak, yok etmek derecesine getirgen edi. Bu korunup oturuyor elbette. Sonunda bu az bir ne diyeyim işte o yat topraktan nasıl bir hepsi bir o yaşatıracak şıralar töpege malzemeler koterilgende ende bizim gençlerimiz Rus dilinde bütünlüğü okudu. Ana dilinde sıfır aslında bir şey yok edi.
bizim jurnalistlerin uyken nesil. Bilesiz, 8 men hepsini bilem. Bu yerde şunu etmek için değil, jurnalistika kelgende, jurnalistika tahsil aldılar. Yarısı Uzbek tilinde okudular, yarısı Rus tilinde okudular. Ana tilinde aslında ne bir şey yoktur. Evet, bu şeyler hepsi tesir etip olamazlar mı? Sen nasıl yazacak olasın? Biz yetiştire almadık mı sonuna kadar ayakta durmağa? Sonuna kadar işte ve yani musibetlerle karşılaşıyor. Bizim ruhumuz, milyonumuz, bizim irademiz, vatanın kavuşmak, bunda bilmem muhtariyet tiklemek, siyasi cihetten bu milyon çok güzel çalıştı. Tabii ki. Ama öyle bir o gitti. O yerde açık bir aşağısında turgan ne diyeyim işte til, biraz urf adetler, şu cümleden elbette Sovet devletlerinin devrinde din bu şeyler bayağı bir artta kaldı. Siyasi fikir bayağı bir o gitti elbette. Çünkü bu doğru oldu bir taraftan. O olmasaydı siyasi bizim irademiz aşağıda kalsaydı bu biz vatanga belki de ben şüphelenim böyle bir kutluvi şekilde kayıtıp olur edik mi yok mu? Onun için ama belli bir derecede gerekedi. Bütün ende bizim hareketlerimizin, darbelerin, ne diyeyim, konduru, teşvikat, bu şeylerin ne var? İşte cemaatin, 8-10% en faal cemaatin kafasında yaşanan şeylerin gerekedi kutlege sindirmeye. Biz o ne diyeyim işte o anı, o momentin elbette nerededir, kaçırdık, nerededir bir joyduk. Ve gene de ziyade bekim siyasetke bu şeylerge berilip o taraf bizde biraz artta kaldı. Mına Kırım gazetasına kaytar ekende çeşit türlü makaleler derç etili Kırım gazetasında ve böyle sizde mahsus rubrikalar var. Yani genç nesilimizin temsilcileri işte şiirlerini anda yollaylar özünün metinlerini, hikayelerini ve ilahiri. Siz bunların hepsini takip eder ekende Bekir ağamına yani nesillerimiz sırasında böyle gelecekte parlak olacak şairler, yazıcılarını endi közleysiniz mi? İstidatlı gençler var evet. Onlar bazıları ben onu üniversitede çalışkanda göreydim. Tırışanlar işte. Bilesizim bir tane korumlu yazıcı şair olması için gerek bekim 100 aveskarlar gerek. Kaysileri intilalar. Makale yazam, küçük bir hikayecikler yazam. Öyle bir olsun böyle bir profesyonel seviyeden beceriksiz az çıkıp zayıfça ama şiirler hepsi bir yazmaya tırışkan gençler gerek. Onlar barlar elbette. Ve inşallah onlar çok olsa son bu Kennedy bundan başlayan edim. Ne diyeyim sayı nesi onun sayısı onların sayısı yavaş yavaş keyfiyetke geçecek ve birkaç tane öyle güçlü bizge aslında daha ziyade evet yazıcılar da gerek bizge publisistler olsa o da şimdi zaman ona kiteki bana şimdi publisistika hatta edebiyattan da o gitmeye tırışa. Çünkü insanın kafasına da tek gönlüne değil de bu bedişiler pek gerek. Ve bizde de onu inkişaf etmek için de vatanga sevgi, böyle bir grajdan duyguların ifade etmek için. Ama evet publisistikamız inkişafı bu da çok biz için büyük öyle bir vazife. Onun için biz de vazifemizin onda koruyumuz. Evet tek uyken nesilden değil de muhaliflerimiz bizde var. Ben siz de iştirak ettiniz sağ olunuz. Bu cintikini çıkargan edik. Kırım inciri. Yok Kırım inciri değil. Kırım bizim. Kırım millet, vatan, devlet degen cintik. O anda 30 muhalif bakınız. O anda bizim ne diyeyim en büyük böyle bir şairlerimizden Şükrü Abbas, Şerian Ali, İsa Abdurrahman, Rustem Celil, ben unuttum da Tahir Halilov, onlardan başlana da son yavaş yavaş kitede böyle bir son barıp aveskar şairlerge tireli. Bu çok güzel aslında al. Evet böyle bir 40-50 bu bizim ustazlarımızın
böyle pek ne diyeyim uyken nesilden ve şimdi çok jintықлар olgan ve edebiyatımızga o hisselerin kirsetken yazıcıların ayda olar misal için bir 7-8 öyle küçülü soy ve bugünde de faal etken soylar mı? Ama mında da Allah'a şükür yazıp turgan ve ozun ne diyeyim bile көрсетмеге değil ama işte ozun bu şu cümle evet en evvela ana tilinde ozun imkanı sınagan ve ozun fikirlerin, duyguların akis etmeye tırışkan öyle ve ana tilinde yazmağa öyle müellifler öyle meoların dışında aşıkmam şair yazıcı demege evet Kırım İnciri de buna ozun hissesini salmaklı hissesini kırsetti onu buna ende uç öyle yarışlar geçti o da pek gerekli şey. Çünkü bizim andaki şaraitimizde bu şeylerin yapma fırsat teessüf ki yok. Onun için bunda bu şeyler yapılgan ve her yılı galipler diğerli toğulsunu bunda kelip bunda bu tedbirlerde iştirak etken bu pek kıymetli şey. Bu umut bere. Ben sizge şun kesen ne diyeyim açık aydın soyadların aytıp olamam ve bunda zaruriyet de yok. Ama böyle bizim ne diyeyim körümlü şairlerimizin ardından birev gitmege tırışa. İçim onda onların okuy ve anlamaga tırışa. Bu da müsbet bir şey. Bu müsbet şey. Öyle ne diyeyim sizge bir umutsuz öyle bir turgun diyeyim böyle bir stagnasiya olgan şey Allah'a şükür yok. Büyükten büyük teşekkürler sizge. Çok sağ olunuz Bekir ağa stüdyamızga kelgeniz için ve miraklı böyle bir sübet alıp barganımız için Bekir Mamut Kırım gazetasının baş muhariri stüdyamızın musafiri edi saygılı arkadaşlar. Biz ise sizden sağlıklaşmayımız. Küçük bir teneffüske 5 dakikalık teneffüske şimdi geçemiz. Sonra stüdyamızga qaytacakmız ve yayınlarımızga devam edecekmiz. ATR ile olunuz. Görüşkence. Taqdir merhametsiz, şefkatsiz kade. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz görgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun ogunda tursun os kullen, seni unutmagan vatanım olsun.
Eşitesiniz mi? Men akta unuttınız mı? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Al boruну, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымчы ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar, saygılar TR телеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасыны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалышам ве невбеттеки бөлігіміздің қысмыны біз Қырым татар тілінде алып баражақмыз ве бераберлікте бұл студияда Туневін өткерілген Қырым платформасы тедбірінің нәтижелеріні біраз анализ етмеге ве соңғы хабарлерінен пайлашмаға тырышажақмыз. Мен хатırlatam ki біз жанлы яйында чалышамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз вақтынже телефон номерасını тақдим ете 067 63 46 130 біздерге Viber вастасы или телефон жымаға
имканыңыз бар, яда Skype адресімізні қолана білесіңіз atr.tv. Бұйырыңыз, біздерге телефон ачыңыз, сізін сесіңіз, біздер үшін чоқ мұйым. ATR телеканалына маневи дестекні біздің YouTube сайфемізге абоне оларақ керчеклештірмеге имканыңыз бар. Сіз үшін бұл бір шей олмаса да, біз үшін қатенде бұйық бір дестектір. Яда біздің патреонымызға абоне олап білесіңіз ве маддей жеттен біздерге дестек етіп бұйық Қырым татар ATR қорантасының азасы олмаға имканыңыз бар. Бұл біздерге информацион жебеде алып барған женкімізде савашымызда девам етмеге, бұл савашына девам етмеге ярдым етежектір. Мен есе бұл бөлікні сайғылар қадашлар Қырым платформасы черчевесінде айтылып кешкен мұйым тезислеріні тақдим етіп, бираберлікте бойле бір нәтижелер шығармаға істейм. Малюм олған екібі Туневін 23 август 2021 сенесі бір елдан беклегеніміз Қырым платформасы тедбірі өткерілді. Бір елдан дегеніме бақмаңыз, асында біз бұны 7-8 елдан берлі беклейміз, ама әралда бұл тешебіс бір ел евелсі Украина президенті Владимир Зеленскийнің бір елдан аз. Мұддет евелсі Владимир Зеленскийнің Бірлешкен Миллетлер Баш Ассамблеясында сеслендірген чықышында бұл тешебіс о вақыт шыққан еді. О себептен о күнден бұл күнге біз бұл тедбірінің өткерілмесіні беклейдік. Веняет Қырым платформасының демек инаугурацион саммиті өткерілді ве эссас бойлы амачлар ве мақсатлары өзінде қойған Қырым платформасы бұл информацион жеттен Қырым мәселесіні кене күндем япмақ, кене де ilk сыраларға көтермек ве дүния севиясінде Қырым мәселесінің кене де музакере етілмесіні керчеклештірмек сағламақ еді ве іште бұл керчеклешті ақатенде Туневін бүгінлері Қырым мәселесі музакере етіле. Қырым ұнытылмады ве бүтін дүния бүгін цивилизацион, земаневи цивилизацион ақларыны хорчалаған ақ ұқықлар тарафында, дегерліклер тарафында олған мемлекетлер Украинаны дестеклейлер ве Қырым ижғалыны ешбір вақыт танымағанларыны білдірелер. Бұл есе Қырым азат етіліп өңелешінде чоқ мұйым әрекетлерден бірідір. Чүнке егер ке бүтін дүния ве бар дүния мемлекетлері бұна құлақ асмаса еділер ве Қырымның ижғалыны танымаған олса да майыралда бақмаса еділер бұл меселеге ве өзінің бойлы серт тепкісіні, серт позициясыны білдірмесе еділер. Русияның елі аяқлары башқа өлкелерге, башқа мемлекетлерге де ұзына білер еді ве Украинаның асылында бүтін территориаль бүтінлігіне де чоқ бұйық бір дарбе ве телуке керчеклештірілмесі ихтималы чоқ бұйық еді. Ама бүтін дүния бүгін Украина тарафында тұрғаны себебінде Украинаның бағымсызлығыны, истихляліні, территориаль бүтінлігіні дестек еткенлері себебінден бұл ақатенде Русияге бұйық бір дарбе оларық сайыла ве затен бұл дүнияларының дестеге садеже сөзлерде дегелде яптырымлар шекілінде де белгілене. Әлбетте ке Мұстафа ағаның Туневінке чықышында айтқанына көре бұл яптырымлар етерлі олмады, ама әралда бұл яптырымларыны кірсеткен Русияге қаршы мемлекетлерге Украина өзінің тешеккүрлеріні білдірмекте ве бұл кібі яптырымларының күчлештірілмесі ве сертлешмесі üçün невбеттеке әрекетлеріні япажағында білдірді. Ве анен бойле чағырулар Қырым декларациясында да мевжут. Малым олғаны кібі Туневін Қырым платформасының бірінші бөлігі екінленгенінден соңыра Қырым декларациясы деген весиқа қабыл етілді. Бұл бойле оның екінші шрифтнен дерч етежек олсаңыз, үш сайфелік бойле бір весиқатыр вемында қатенде чоқ мұйым чағырулар бар. Бұл чағырулар сырасында біздің мұғберлеріміз ең мұйымлеріні сечіп күчік бір цитаты азырладылар. Мен бераберлікте оны деңлемеге теклиф етем. Бұйырыңыз, арқадашлар. Учасники міжнародної кримської платформи вирішили створити міжнародну кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права, продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Севастополя Російською Федерацією, розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно, якщо дії Росії цього вимагатимуть. Протистояти новим викликам та гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. İşte deklaratsiyasının esas bölümünde böyle sözler yazılıp geçilgen ama böyle miraklı degende işte sualler doğurgan maddeler sırasında bu Rusya'nın gelecekte yapacak tehlikelerine karşı çıkmak ve eğer gerek olsa yanı sınırlanuvlarını belgelemek degen böyle bir madde var. Zaten da ne yapmalı ki Rusya bu gibi sınırlanuvlar belgelensin, sertleşsin. Çünkü zaten bozabilecek ekpisi halkara hukuklarını, halkara vesikalarını bozup geçti Rusya. O sebepten bu daha çok böyle biraz zayıf dep aytmağa istemeyeyim ama biraz böyle sert olmağın dep aytayım, madde dep көрмеге saymağa mümkün ama herhalde Kennedy bu madde Rusya'ya karşı yaptırımlarının sertleşmesi ve güçleştirilmesi için Ukrayna'ya böyle bir koz elini bere ve bu maddeye esaslanarak işte biz Rusya'nın Kırım'da yapkan zulümleri, haksızlıkları, asimilasyon siyaseti ve ilahri meydana getirip bu maddeye esaslanarak yaptırımlarının güçleştirilmesi gerek olğanı, işte şimdi gerek olğanı kereklik meydana kelgenini aytmağa imkanımız olacaktır. Buna beraberlikte saygılar arkadaşlar, Kırım platforması çerçevesinde Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz Rifat Ağa Çubarov çok mühim böyle bir çıkışta bulundu. Malum olğanı ki Kırım platformasının birinci bölügü yani liderlerinin çıkışlarından sonra birinci bölügü yekünlendi ve bu çıkışlardan sonra Kırım platformasının ikinci bölügüne geçtiler. Bu Kırım platformasının diskusyon panelleri ötkerildi ve bu diskusyon panellerine 4 kısımga bölüngen edi ve bu kısımlardan birisi bu Kırım Tatar halkının haklarının gayrıdan tıklanılığı meseleleri de oldu. Rifat Ağa Çubarov bu mesele etrafında fikirlerini bildirdi. O'zinin çıkışında men onu beraberlikte dinlemege teklif ettim. Buyurunuz. До законодавчого вдосконалення нинішнього автономного статусу Криму, який був визначений ще в 1991 році в умовах колишнього СССР, чи колишнього СРСР, за лекалами, виготовленими Кремлем. Закладена тоді Москвою міна уповільненої дії у вигляді фактичної автономії російської етнічної більшості здетонувала у 2014 році. Отже, виправленням помилок попередніх років з'явиться імплементація Закону України про корінні народи України та удосконалення нормативно-правової бази України з метою закріплення статусу Автономної Республіки Крим як національно-територіальної автономії у складі незалежної української держави. Саме така автономія означатиме відновлення історичної справедливості до кримськотатарського народу через реалізацію ним свого права на самовизначення у формі національно-територіальної автономії. İşte Kırım Tatar milli muhtariyeti, territorial muhtariyeti tızılması gerekliliği ve zaruriyeti hakkında Kırım Tatar halkının Milli Meclis reisi Rifat Ağa Çubarov da bir kere aytıp geçti ve bu mesele etrafında Kırım platforması çerçevesinde bizim milli meselemiz aydınlatılması ve aytılması ve bütün dünya halkara hukuklarga göre bunun adaletli olğanı seslendirilmesi
кетірілмесі менің фокырымже чоқ мұйым әрекетлерден бірі еді ве Рифат аға Чубаров бұны чоқ бойлы гүзел, чоқ истидатлы, қабилиетлі бір саясетші оларақ тағзим етіп сеслендірді ве бұл ақат енді бізім позицияларымызны, яғни милли позицияларымызны, милли күрешімізді алып барған милли әрекет іштірагімізде ве милли әрекет ішімізде алып барған күрешімізде чоқ бойлы позицияларымызны күшіліштіре деп тұшынем. Бұнен бераберлікте Қырым платформасы черчевесінде Украинаның иттифақдашлары Украина мемлекетіне чоқ бір дестек көстерділер, ама Иралда Украинаның өзінің ев ішлері олғаныны да айтып кечтілер. Чүнки әлбетте ки біз аңлаймыз, халқыра сиясет, geopolitik бойлы бір сиясет, бұл бойлы бір романтизм дегілдір, бұл бойлы да чоқ прагматизмдір ве да чоқ менфаатлар меселесідір. О себептен күчлілерге күчлілер дестек етелер ве күчлілер дигер мемлекетлерін де күшештірілмесі гөнелішінде япқан әрекетлеріне де диқат етмектелер. Мисал оларақ бойлы мемлекетлер сырасында бұл Америка Бірлешкен Девлетлерідір. Малум олғаны ки Америка Бірлешкен Девлетлері Украинаға бұл бір дестеклер бері ем арби саада, ем дипломатик сияси саада, ама әр вақыт ев ешлерінің еріне кетірілмесі ақында айтмайларда дегіл. Іште өзінің чықыш Америка Бірлешкен Девлетлерінің темсілжісі кене Украинаға Украинадан беклентілеріні сеслендірді ве ералда Украинаға дестек етежеклеріні ве дестегінің ердайым тұтажақларыны айтып кечтілер. Келіңіз бераберлікте шымды оны діңлейік Америка Бірлешкен Девлетлерінің темсілжісіні. Хочу одразу заявити, ми разом з Україною, з усіма вами одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму. Зараз ми святкуємо 30-ті роковини, і США пишається тим, що впродовж 3 десятиліть ми були з вами, і ці стосунки ще більше зміцняться наступного тижня, коли обидва президенти зустрінуться в Вашингтоні, округ Колумбії. Від імені президента Байдена хочемо заявити про підтримку України, її реформ, вашої роботи щодо північно-атлантичних прагнень. Ми підтримуємо вашу боротьбу із корупцією і в більшому сенсі вашу більш серйозну боротьбу з російською агресією. Наша підтримка лишатиметься конкретною, істотною. Ми вже надали $4,9 мільйони допомоги Україні лише у 2014 році, і ця підтримка триватиме далі. Ми надаватимемо підтримку Збройним силам України, зокрема щодо захисної зброї, обладнання, яких Україна потребує у боротьбі з російською агресією. Ми продовжуватимемо наші дипломатичні зусилля, які ми вживаємо спільно з нашими союзниками і партнерами для розв'язання конфлікту на сході України. Ми хочемо Росію поставити на її місце. І ми хочемо добитися припинення її втручання і анексії на сході України і анексії Криму. Ми абсолютно віддано працюємо в напрямку допомоги щодо вирішення цього конфлікту. Ми вважаємо, що ця Кримська платформа дійсно донесе до всіх довгоочікувану ту думку, що Крим – це Україна. І що Росію треба притягти до відповідальності за її агресію. İşte böyle çıkışta bulundu Amerika Birleşken Devleti'nin temsilcileri ve Türkiye Cumhuriyeti'nden Kırım platformasında Türkiye Dışişleri Nazira Mevlut Çavuşoğlu iştirak etkeni ve Türkiye Kırım işgalini hiçbir vakit tanımağını ve tanımayacağını da bir kere teyit etti. Kelin son dinleyik. І ми підтримуємо так само прагнення кримських татар до збереження єдності і незалежності в Україні. Рішення цієї проблеми за цих умов не існує. І, на жаль, міжнародна система, включно з механізмом і системою ООН, не дуже сприятиме цьому.
Тож лишається єдиний спосіб – іти мирним шляхом, дипломатичним шляхом, але йти потужно. І я гадаю, що цей саміт відкриває оцю сторінку пошуку мирного, довготривалого рішення повернення Криму в Україну, бо Крим – це Україна. Ve elbette ki Ukrayna'nın yakın ittifakdaşlarından, yani Baltiya ülkelerinden temsilci de çıkışta bulundu. Latviya prezidenti Egils Levits böyle etti. Міжнародна спільнота ніколи не визнавала незаконної окупації країн Балтії. І після 50 років стався прецедент у міжнародному праві із набуттям незалежності країн Балтії, коли їхня незалежність була відновлена. І, власне, зараз вже ми 30 років є членами ЄС, членами НАТО і маємо міжнародно визнані кордони і уряди. Оцей унікальний прецедент у міжнародному праві вже є частиною цього міжнародного права, і ми певні, що деякі такі випадки, такі як українські, декілька інших, вони є абсолютно нахабним порушенням цього міжнародного права. І вони можуть зрештою призвести до ситуації, коли треба буде відновити дію цього закону і права. Я певен, що раніше або пізніше Крим повернеться у склад України. İşte böyle çıkışlar gerçekleştirilgen ve seslendirilgen edi saygılı arkadaşlar. Biz ise yayınlarımızga devam edecekmiz ama şimdi küçük bir teneffüske geçemiz. 4 dakikadan sonra Zaman informasyon programmasını seyretiniz. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmiz ve yayınlarımızga devam edecekmiz. Görüşkence. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бурчак яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым, ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек olsa ateşlerde yanar. Başımны egmem kimsege. Aksızlıktan küserim. Barsın kімерде аяқ астында таптасынлар душманлар. Мен кенеде қол көтермем. Dayanırım. Қая япрағы кеби қаяға таянырым. Вақыты келер. Таш қаяларны тешерім, эшерім, чатырларға көтерілерім, андан эшіттірсіз менің сесім.
Під стелею незалежності у середмісті Києва офіцери та лідери понад 3 десятків держав. Напередодні вони започаткували Кримську платформу, а тепер у перших рядах на святкуванні 30-ї річниці незалежності України. А уздовж Хрещатика зібралися десятки тисяч людей. Дочекавшись президента, бійці почесної варти здіймають державний синьо-жовтий стяг. Україна не просто здобула, а відродила свою незалежність. З таких слів починає звернення президент Володимир Зеленський і наголосив, що ми спадкоємці тисячолітньої держави Русі. Нашій гривні чверть століття. На ній зображений, зокрема, князь Володимир. Але нашій гривні більше тисячоліття. Вона існувала за князя Володимира. Наш тризуб був затверджений в Конституції України 25 років тому. І наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому. Свято державності указом президента отримало власну дату. Глава держави привселюдно підписав документ і закликав Верховну Раду зробити День хрещення Русі 28 червня вихідним днем української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалось православ'я. Тут взяла початок старослов'янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Також президент оголосив про початок повернення історичних та культурних цінностей усіх і усього, що належить Україні. Ми більше ніколи і нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії. Не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії. Анексувати наших письменників, наших науковців, наших спортсменів, наших героїв, які перемагали нацизм. Окремо звернувся і до наших співвітчизників на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. Без них, каже глава держави, наша родина неповна, але попри намагання окупантів викорінити українство не вдасться. Боремось за своїх людей там, бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їх українські серця. Вони повернуться, бо ми родина. І єдине, що може нас розділяти, це щедро накритий стіл. Шлях України від Русі до сьогодення очима маленької дівчинки зобразили у театралізованому перформансі. Дівча з букетом квітів мандрували історичними епохами. Минуле середньовіччя, винищення українців комуністами, потім відродження незалежності, згодом були революція, окупація Криму, війна. Наприкінці побігли Хрещатиком до колони військових і кинулося в обійми солдата. Це розчулило і президента.
Тоді Хрещатиком крокували 5 тисяч українських військових. Серед них і ті, хто лише нещодавно повернувся з передової. Бійців у парадних одностроях та воїнів в польовій формі люди зустрічають оваціями. Слідом крокують коробки наших союзників, військові зі Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії, спільний українсько-польсько-литовський підрозділ та інші. Завершив марш зведений оркестр українців, американців, британців та поляків. Разом виконали класичний твір Людвіга ван Бетховена «Ода до радості». Президент України Володимир Зеленський запропонував парламенту зробити нове свято і вихідним. З цим він звернувся до депутатів на урочистому засіданні, присвяченому святкуванню 30-ї річниці незалежності України. Законопроєкт про це він вже вніс у парламент. Указ про запровадження нового українського свята він підписав під час святкової промови на Майдані Незалежності. Відзначати День української державності будуть у день хрещення Київської Русі України 28 липня. В той день, важливий день для нашої держави, теплий день, відбулось відновлення незалежності України, відновлення державності України. І я підписав указ про відзначення Дня української державності і вношу на ваш розгляд проект закону, за яким він має бути вихідним днем. Малий державний герб золотого кольору на синьому щиті. Над ним корона Ярослава Мудрого. З лівого боку щит тримають лев, герб Галицько-Волинського князівства. З правого – козак з рушницею, герб війська Запорізького. Під щитом – стрічка із 2 смуг – синього та жовтого кольорів. Верховна Рада України у першому читанні ухвалила великий державний герб України. За це проголосували 257 народних депутатів. Для остаточного ухвалення великого герба необхідні голоси не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів. За основу депутати ухвалили зображення герба, який вже багато років використовують на всіх офіційних заходах президента України, а не того, який переміг у конкурсі минулого року. Тоді конкурсна комісія обрала переможцем проєкт Олексія Кохана. На ньому на місці лева був зображений архангел, на місці козака лев, а замість корони саме козак. Але цей ескіз визвав хвилю незадоволення і жартів. Не обійшлося без суперечок і під час сьогоднішнього засідання. На знак протесту фракція «Європейська солідарність» не стала брати участь у голосуванні та покинула сесійну залу. На цьому гербі написано, що зображується корона Ярослава Мудрого. Та не було в Ярослава Мудрого ніякої корони. Корона була у Володимира Великого, це видно з деяких фресок. А перші наші королі – це Ярополк, а згодом Данило, яким даровано було цей титул папою. Інших королів в нас не було. Ярослав Мудрий – велична постать, але ми не можемо в цей святий день псувати наш герб, наш тризуб цими містифікаціями в угоду дешевому піару. Ми вже почули багато цікавих думок від геральдістів, але я от просто хочу показати картинки. Цей герб вносився і одними, і на стінках інших, які тільки що покинули цю залу. Тому у законопроекті пропонується зменшити використання великого герба. І враховуючи зазначене, від імені Президента України з проханням згуртуватись навколо прийняття історично для всього українського народу рішення і підтримати законопроект реєстраційний номер 5712 за основу і в день 300-річчя подарувати нашій Україні великий державний герб України. Дякую, колеги. У день державного прапора російські окупанти на Донеччині вбили українського воїна. Про це повідомили в оперативно-тактичному групуванні «Схід». Полеглий боєць став 6-ю втратою українського війська на Східному фронті цього місяця. Крім того, ворог відкривав вогонь зі 120-х мінометів у бік Водяного неподалік окупованого Донецька. Поблизу Широкиного на Приазов'ї окупанти дистанційно мінували територію з квадрокоптерів. Також на Луганщині помічали проліт російського безпілотника «Орлан-10». Крім того, ворог обстріляв Мар'їнку з гранатометів та іншої зброї. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 24 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Директор ЦРУ Вільям Бьорнс провів таємну зустріч у Кабулі з одним з лідерів і главою політичного офісу Талібан Абдул-Гані Барадаром. Про це повідомляє Вашингтон Пост, посилаючись на американських чиновників. У ЦРУ відмовилися коментувати зустріч, проте, припускають журналісти, сторони обговорювали термін, до якого американці повинні евакуювати своїх військових і союзників числа афганських громадян. За планом це повинно статися 31 серпня. США наполягають на його продовженні. Тим часом в країні ростуть ціни і закрилися банки. Багато з афганців не розуміють, як жити далі і що робити. Вони повинні створити робочі місця і встановити систему влади. Ашраф Гані продав країну, і тепер Талібан повинен відкрити офіси і банки. Талібан захопив Кабул, і система влади змінила ситуацію з безпекою. Це дуже добре, втім у людей є побоювання, але вони не можуть їх висловити. Банки закриті, також незрозуміло становище держслужбовців. Ще до захоплення економіка Афганістану була не в кращому стані. Тепер вона позбулася і міжнародної підтримки. Курс місцевої валюти впав. Одночасно всього за кілька днів виросли ціни на основні продукти, такі як борошно, масло та рис. Банки закриті, тому люди не можуть отримати доступ до своїх заощаджень. А через закриття офісів Western Union припинилися грошові перекази з-за кордону. Рух через основні сухопутні кордони з сусіднім Пакистаном відновився. Масштабна посуха по всій країні змушує тисячі людей бігти в міста, де вони живуть у наметах і тимчасових притулках. А от провінція Панджшир відмовляється здаватися Талібану. Так, віце-президент регіону Гармула Салех, а також польовий командир афганців Ахмад Масуд кажуть, що визнають тільки поліетнічний уряд. Панджшир розташований у долині серед гір. Бойовики Талібану поки не почали його штурмувати, бо він відгороджений природним захисним бар'єром Панджширською ущелиною. Провінцію вважають центром опору талібам. Після того, як бойовики захопили Кабул, туди втекли залишки військових підрозділів, а також місцеві збройні формування. Ахмад Масуд – син Ахмада Шаха Масуда, одного з головних лідерів антирадянського опору 80-х років. Він закликає створити уряд, який би містив усі етнічні групи Афганістану. До речі, у Панджширі понад 98% населення таджики. Водночас з аеропорту Кабула триває евакуація. Багато сімей із дітьми та інші люди чекають біля повітряної гавані, сподіваючись вилетіти. Західні країни, зокрема США, Канада, Австралія, Велика Британія та інші, обіцяють вивезти тисячі людей. 3 евакуаційні рейси зробила і Україна. Вони вивезли 256 людей. У Києві до Дня Незалежності України унікальне видовище. 15 величезних повітряних куль одночасно підняли у повітря 30 прапорів України. Коли піднімається 15 куль, це 15 9-поверхових будинків, які піднімають 30 прапорів 6-метрової довжини. На заході зафіксували рекорд України. Я збираю вже рекорди 32 роки. Вперше такий рекорд патріотичний, потужний і яскравий. Можна тільки поздоровити українських повітроплавців з таким рекордом. Нікому ще не вдавалося такого. Організатор фестивалю і президент Українського повітроплавного товариства Сергій Скалько раніше вже встановив безліч рекордів, серед яких найдовший переліт на повітряній кулі – 708 кілометрів за 12 годин. Ми колись піднімали рушник площею десь 700 квадратних метрів. Це був дуже важкий такий рекорд, психологічно важний, технічно важний, важкий. Це такі рекорди вау. Сьогодні це більш видовищний рекорд. На фестивалі також можна політати на повітряній кулі приблизно на 30-метровій висоті. Це те, що дає мені надію на те, що Україна все ж таки за 30 років вона дуже важко проходить цей шлях. Що на майбутнє і нашим дітям, і нашим онукам буде житися краще, і вона буде таки дійсно незалежна. Організатори планують найближчим часом провести такі фестивалі і в інших містах України.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Бақи дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы ТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттекі бөлігімізді біз Қырым татар тілінде алып баражақмыз ве чеші түрлі меселеріні музыкері етежекміз ве әлбеттекі бұл меселерінің эпісі сәсен Қырым етрафында олажақтыр. Мен хатарлатам, біз жанлы яйында чалшамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз вақтынжы телефон номерасын тақдим ете 067-63-46-130 Вайбер vasıtasıyla студиямызға телефоншмаға имканыңыз бар. Ве әлбеттекі бүгін біз музыкері етілген эсас меселер сырасында бұл чоқ бекленгеніміз ве енді өткерілген Қырым платформасының инаугурацион саммитідір. Малым олғаны ке бұл түневін сайғылы арқадашлар Украинаның пайтақты олған Киевге 45 мемлекетінің темсілжілері ве етлері тешриф бұйырдылары ве оларының чоқ мұнда келгенлерінің эпсі деп айтмаға мүмкін. Украинаның бүтінлігіне истихляліне бағымсызлығына да біркере өзінің дестегіне білдірділер ве Қырым йөңелешінде Украинаның көрешінде оның янында олажағыны қайт еттілер. Чеші түрлі чықышлардан sonra Қырым татар халқының лидері Мустафа Ғажимилев те чықышта болынды Қырым татар тілінде оның айтқанларынан эсаз бір қысымны бера берліктешімді деңгемеге теклиф етен бұйырыңыз.
Президент Франції Еммануель Макрон CBS каналına verdiği demeçte у своєму виступі американському каналі CBC висловився з приводу того, що вторгнення Росії в Україну стало наслідком необґрунтованої колективної довіри західних країн Росії, і що зараз у взаєминах з цією країною слід визначити чіткі червоні лінії. Для нас це досить обнадійлива слова, оскільки явно мається на увазі, що зрештою західні країни, світова спільнота вживе якихось заходів, щоб перешкодити агресивній політиці Росії. І тут для нас є дуже важливим питання, де ж ця червона лінія проходить і скільки до неї залишилося. Поділ і, по суті, окупація частини території Молдови, захоплення значних територій Грузії, окупація частини території України, вбивства своїми військами або своїми маріонетками тисячі людей у Сирії, мільйони біженців, що заповнили багато країн світу, бандитські кібератаки з метою впливу на вибори в інших країнах, вбивства власних громадян з іншими поглядами із застосуванням забороненої у світі хімічної зброї та багато іншого, хіба не свідчить про те, що Росія давно вже перейшла всі можливі лінії? Bu devlet çoktan beri kırmızı çizgilerin geçtiğin işareti değil mi? Evet, biz anlıyoruz. Звісно, ми розуміємо, що кожна країна передусім керується своїми національними інтересами. Але хіба не в інтересах кожної країни жити у світі, де діє право, а не сила? Де порушники цього принципу неодмінно повинні бути покарані. Цілком зрозуміло, що кожна країна обов'язково повинна захищати свою територію від посягань інших країн. Але хіба не зрозуміло, якщо залишиться безкарним захоплення території однієї країни, то жодна країна не зможе відчути себе в цілковитій безпеці. Є у кримських татар така приказка. Царство шакалів триває до тих пір, поки не прокинуться і не піднімуться на ноги леви. Ми дуже сподіваємося, що світова спільнота все ж дуже скоро підійметься на ноги, щоб на нашій землі тріумфувало право, а не груба сила. İşte böyle muhteşem деп айтмаға мүмкін чығышта Қырым-татар халқының лидері Мұстафа Ғажимилев болынған еді. Сайғы достар, біз студиямызға тештеп бұйырған мұсафирымызды тақдим етмеге мемнунмыз Недимбей Усейінов, Бұтын Дүния Қырым-татарлар ижра комитетінің азасы. Сесесшіна, ассаляму алейкум, хош келдіңіз, Недим аға. Алейкум салям, дәвет еткеніңіз үшін сау болыңыз. Мен пек мемнунмын, вихованам ки бірінші келе. Вече манда чоқ вақыттан бері. Бұл студияда бірінші келе. Студиямызға келгеніме. Біз де чоқ мемнунмыз сіздің көргенімізге, әмде Туневін сізі Қырым платформасының дискуссион панелерінде иштирак еткеніңізді де көрдік ве әлбетте ке бұл меселе трафында сіздің те сұратларыңыздың да огренмеге истередік. Насыл бегендіңіз ме, яғни Қырым платформасы сіздің бекленгеніңіз кебі кечті ме? Яда Иралда бірде-бір шейлер сіздің беклентілеріңізді керчеклештірмеді? Білесің, июль ве август айлары бұл бұтын шарқ dünyada ya da Avrupa'da hiç olmağında böyle bir tatil vaktidir. Onun için siyasi adamları, aktivistler, onlar korantalarının böyle bir uzak memleketlerge barıp anda işte güneş tümünde rahatlanalar. Onun için benim bir böyle bir korkunçum vardı yüreğimde. Bu platformaga iştirak etmek için kelgen çeşitli türlü memleketlerden kelgen adamların eksikliği duyulacak деп belirledim. Ama 46 delegasyon, resmi delegasyon ahir sonra iştirak etti ve bu pek yaxşı balaban yüksek seviyede alıp geçken bir tedbirdir benimce. Ben onun içinden olarak onu seyretip, içinden seyretip böyle bir işte duygularla çıktım.
Мына айталар ки 2014 сенесі Бірлескен Миллетлерінің баш ассамблеясында Украинаның территориаль бүтінлігіне дестек берген мемлекетлерінің миғдары 100 еді. Ве Қырым платформасында да санки дерсін, мына бізні дестек еткен мемлекетлерінің епсі іштірак етмесі зарур еді. Ама 45 мемлекет келді деп айталар, біште тенқыт еткен базы сесет шынаслар. Сіз бойле фікірінен разысыз ма, яда бұл кібі шейлеріні асылында қиясламақ доғры дегілдір? Evet, kıyaslamağa doğru değildir. Çünkü o zaman 2014 senede bu işgal bütün dünya için bir şok oldu. Bütün dünya tez birdemliğini Ukrayna'ya göstermeye tırıştı ve bunu biz gördük. Bunu biz duyduk. Şimdi 7 yıl geçti, 7 sene geçti şu işgalden belli. Benimce bu İşte destek o hangi şu seviyede halka. Onun seviyesi eksik olmadı. Benimce daha büyük oldu. Ama biliyorsun adamlar oysa işte işlerinin meşguller, o problemlerinin meşguller ve onun için bu platformamızga Tuni'nin Brazilya olsun koşma ştatlardan bile çok adam kirip olmaz dedi. Ya da ben de Asya, Afrika'nın asıl koşmayayım dedi. Doğru mu? Çünkü ya Asya, Afrika, Türkiye memleketlerden sadece Türkiye Cumhuriyeti geldi. Oysa biz bir milletimiz, aytamız kanlar ve ilahri ama. Bu pek meraklı bir mevzu. Evet, çünkü Türkiye memleketlerde Azerbaycan olsun diye bilmiyorum da. Kırgızistan olsun, Kazakistan, Uzbekistan olsun. Bu memleketler onlar şimdi yazık ki ama Rusya'nın ayakkabı tübündeler ve çıkıp olamaylar. Kazakistan, Kırgızistan, işte Uzbekistan memleketlerini anlayacak olsak ama Azerbaycan da mı öyle? Çünkü biliyorsunuz 44 günlük milli bu savaş, milli azat etülüf savaşı devamında Ukrayna Azerbaycan'a çok büyük bir böyle destek göstergen edi. Hatta Ukrayna devlet seviyesinde Azerbaycan'ı o'zining stratejik ittifakdaşı olarak belgiledi. Ama herhalde Azerbaycan Ukrayna'ya bu meselede destek vermedi. Biliyorsunuz destek vermedi ama biz böyle bir realist gibi, realist adamları gibi baksak Azerbaycan'ın da bu dünya haritasında onun biliyorsunuz emniyeti o kadar yüksek değildir. Benimce biz Azerbaycan hakkında şimdi o kadar çok laf etmeye de gereği yoktur. Ben onların canlarını hırtmak istemiyorum evet ama biz geopolitika hakkında laf etmemiz şimdi. Geopolitika böyle bir katı ve ciddi şeydir. Azerbaycan gibi ülkeler eğer Ukrayna'ya kol tutmasa ama ben bilesem onlar kol tutarlar. Böyle bir şahsi seviyede, münasebetlerde, halkara münasebetlerde. Ama Kırım platformasına gelip iştirak etmeyenleri bunun ardında da benimce Rusya'nın bir işi turadır. Çünkü onlar korkarlar. Eğer o kadar Rusya'nın ayakkabının tübünde olmasa var da onlar korkarlar Putin'den, Rusya'dan korkan. Çünkü bu region, bu bütün Евразия regionu bugün işte Rusya'dan çok bir yüksek bir seviyede ibarettir. Niyanda bütün işler nasıl inkişaf etken. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilciliğine ne aytarsınız? Mevlüt Çavuşoğlu malum olğanı ki pek yüksek seviye, pek yaxşı. Elbette bizim hem de bizim milli hareketimiz için, milli liderlerimiz için ve bütün işlerimiz için bu yaxşı bir signaldır. Yani güzel bir diplomatik bir adım. Ama Türkiye'nin hem de bizge kol tutkanı, hem de onların böyle bir aytayım ki resmi şekilde, resmi seviyede aytkan sözleri biz onların da bilemiz. Bir taraftan Rusya işgalini, Türkiye Rusya taraftan işgalini tanımaz. Başka taraftan onlar dünyanın şark hükümetleri, ülkeleri kirsetken sanksiyalarına da çoğusuna koşulmadılar. Bu da problem. Onun da hakkında laf etmeye gerek. Bu Türkiye'nin bu seviyede bu konuda çalışmaya gerek. Ama Türkiye gibi Pekin, balaban ülke bunu Rusya'ya, Putin'e bakıp yapmasa o zaman
Қазақстан, Азербайджан, Өзбекстан деген өлкелер ақында не болады? Яғни Түркия бойлы Түркия миллетлерінің авангарды олар. Ол маған істелер, біле амбициялары бар. Амма олар да, білесіз ме, олар үшін Қара деңіз регионы о қадар еметлі дегіл. Олар үшін анда да башқа бір регионлар еметлі. Олар анда ось силаларыны инкишаф етелер ве ось амбицияларыны еріне кетірмеге тырышалар. Шымды Қара деңіз регионы, яғни Қара деңіз бассейні айтайықмы, олар үшін бұл бір екінші жерде тұрған бір меселе. Эбет Қырым татарлар ақында ұмытмазлар, эбет Украинаның әнді инкишаф, әнді байрақтарларын саталар бізге. Біздер оларға сайтамыз. Біз яқшы бір мұнасибетлерде болынамыз, амма кенеді геополитика деген шей бұл пек қатты вежді бір шейки. Бақыңыз, Русияның Түркия арасында бұле экономик қол тұтув чалышмалар да yüksek seviyede тұралар. Анда да çok para ось араларында айлана. Onun için realist olarak biz bunu anlamak gerekmiz ve daha çok Türkiye'den talep etmeye elbette gerekmiz. Ama talaplarımız yerine gelmegenine de şaşmağa gerek yok. Bunun beraberlikte Kırım platformasının temsilcilikleri meselesini devam ettirekende malum olğanı ki 9 memleketinin prezidentleri geldi. Men yanlışmasam, işte Baltiya ülkelerinden Polonya'dan Andrzej Duda kelip çıktı. Sonra demek Moldova ve da birçok diğer kalgan memleketlerden prezidentler kelip çıktı. Sizin fikriniz mına 9 prezident bu yaxşı böyle bir netice mi ve aytacak olsak ne için aynen bu 9 memleket? Ne için aynen Polonya misal prezident seviyesinde geldi, diğerler dışişleri nazirliği seviyelerinde ya da elçilik seviyelerinde bu Ukraynaga da yakın olganlarını gösteriyor mu ya da Rusya'nın ne olganını bilgenlerini gösteriyor mu? Bilesiniz, bu mında yanı hiçbir şey yoktur. Çünkü Baltiya ülkelerinden ve Polonya'dan gelgen en yüksek seviyede temsilciler, prezidentleri gelgeni bu anlaşılan bir şeydir. Çünkü onlar da Sovet hükümetinin işte diktaturası aslında yan çıkan bir ülkelerdir. Ve onlar Rusya, bugünkü Rusya, yani bugünkü Rusya, Putin Rusyası ne olduğunu yaxşı bilirler. Onun için onlar geldiler. Moldova ve Gruzya'dan da prezidentleri geldiler. Moldova prezidenti gelip pek güzel çıkışta bulundu. Ama hatırlayık da birkaç ay evvel ya da bir yıldan eksik vakit evvel Moldova'nın evvel prezidenti gelmezdi. Çünkü Rusya'nın böyle bir koplasıydı. Busu geldi ve bu Ukrayna için ve bizler için yani büyük bir değişmedir ve yaxşı bir şeydir. Çünkü bilirsiniz mi? Benimce bu Kırım platforması bu nasıldır yol haritası, dорожная karta gibi bir şey olmağa mümkün. Eğer onun işlerinin neticesi pozitif olsa birkaç yıldan sonra o zaman bekim biz gördük ki Donbas meselesi boyunca Normandiya formatı çalışmadı. Hiçbir neticelerge getirmedi bizni. Eğer bu Kırım platforması çalışıp pozitif, yaxşı bir neticege getirse, o zaman Gruzya, Moldova gibi ülkelerge, onların da teritoriyaları şimdi irhalde bulunuyor Rusya tarafından. Onlar için bu pek kuvvetli bir misal ve evet yardım olur idi. Bütün dünya için bu yeni bir case, İngilizce böyle bir güzel bir söz var. Misal olur idi. Çünkü bakınız biz Ukrayna bütün dünyaya gösterecek o zaman. Diplomatik şekilde, diplomatik seviyede silahsız, açık konfliktsiz Kırım işgali gibi problemalarını işte onların üstüne çalışıp neticesini çıkarmağa mümkün eken deyip göstereceğimiz bütün dünyaya. Silah, bilmiyorum, kurşun gerek mi? Bir kurşun gerek olmayacak o zaman. Ama bu iş daha o günümüzde. Bu iş çok yıllarda uzanacak. İşte bu silahsız diplomatik siyasi yollarının işgal edilen topraklarının kaytarılığı ve Ukrayna bütünlüğünün gayrıdan tıklanılığı territorial cihetten gayrıdan tıklanılığını nasıl görüyorsunuz? Yani Kırım platforması bu mesele etrafında nasıl bir hareketler yapmalı ki bu maksatları gerçekleşsin? Eğer bakın şimdi Kırım platforması bu böyle bir boş söz olmayacak. Eğer boş söz gibi bir şey olsa o zaman bilmiyorum Zelenskiy Ukrayna'nın prezidenti
ярын екінші терминге чықмаға істесе, да бір кере президент олмаға істесе, бұл Қырым платформасының мисалыны насылдыр бір өз юзыны сақламақ үшін көстережек. Бақыңыз, мен бұны кечірдім, 46 делегация келді, бұйыл бір еңіштір біздің үшін, дипломатик еңіш. Ама 2 жылдан соң, егер мен яқшы қатырласам шымды, Невбеттегі президент сайлаулары олacak. Бұл да çok вақыттыр. Бұл 2 жыл тамам вақыт ки Қырым платформасының эффектив олғаныны бүтін дүнияға көстермеге вақыт етерлік бір вақыттыр. Енді насыл оны yapmaға мүмкін. Ең есасы бұл бақыңыз, мен көргеніме көре, емде офисі да açıldı, емде институционал бір шекілде ресмилештірді бұл платформа. Украинада тек çalışmaға бұл азылық olacak, етмес. Şimdi bu Kırım platforması деген şey bütün Ukrayna'nın bütün dünyada yani Avrupa'da, Şark Avrupa'da olğan temsilcileri bağışlanız bak. Şimdi biraz yoruldum ve diplomatik vekilleri bu platformaға қосылып, оның işlerini bu халықара seviyede бармаға керекler. Yani Varşava'da olsun bizim temsilcimiz Deşitsa. Anda bir айтайын bir ofis mi açılacak? Айтайын bir adam, ayrı bir insan tapılacak. Bu insanın işi bu platforma etrafında yapılacak işlerini alıp barmaktır. Yani Polonya'da think tanklar var. Polonya'da çeşitli teşkilatlar var. Polonya'nın da yaşayan aktif bir adamları da var. Tek siyasetçiler değil. Onlarla çalışmağa gerek. Çeşitli tedbirler alıp barmak gerek. Diplomatlarla konuşup daima onlarga tekrar almağa gerek. Aytın bakınız, biz bunda Ukrayna'da böyle bir yangi inisiyatifayla çıktık. Bu inisiyatifaya bizge inkişaf etmeye yardım etmeye gereksiz. Ya şimdi Polonya'da bu faaliyetlerini alıp bargan böyle faal insanlar var mı? Bu Polonya'da böyle bir resmi olmayan şekilde, evet, çeşitli türlü işte vatandaşlık seviyede böyle aytayım. Ama ona... Yani hükümet temsilcilerinin müzakereler alıp bargan vatandaşlık seviyesi. Evet var. Ama bizim eğer biz Kırım Tatarlar gibi baksamız bu işte, eğer bir böyle bir ofiste, eğer bir Kırım platformanın bağlı inisiyativada Kırım Tatar adamı olmak gerek içinde. Onu koordinasyon yapmak işlerini, bütün işlerini becergen adam Kırım Tatar olacak. Evet, bazı ülkelerde bizim temsilcilerimizden de yoktur. Şimdi vatandaşlarımızdan da yoktur. Ama Polonya'da çokmaz. Polonya bu pek kıymetli bir hükümet. Ama Türkiye var. Son olsun Çekya olsun. Öyle mi? Hayda da diyeyim. Baltik hükümetlerde. Anda da bu pek bu bizim Avrupa Birliği'nde Romanya'da var, Almanya'da vardır. Bu bizim ama Baltik hükümetleri ve Polonya bu bizim Avrupa Birliği'nde böyle bir advokatlarımız. Onların kullanmağa gerek. Onların yardımıyla beraber çalışmağa gerek. Demek aytacağım, bakınız, diplomatik işimizni şimdi daha aktif şekilde alıp barmağa gerekmiz. Ya gerek ki buna bizim Kırım Tatarlarımızını alacak olsak, malum olğanı ki bizde bütün dünya Kırım Tatarlar kongresi var ve çeşit türlü ülkelerde Kırım Tatar halkının temsilcileri mevcut. Buna Kırım Tatarlarının o yerli hükümet, yerli hakimiyet temsilciliklerinin işbirliği faaliyetlerine nasıl kıymet kesiz? Bu yeterli mi sizce? Büyük elçiliklerinin yardımıyla yapılacak iştir. Bizim elçilerimiz var anda. Bu en esas hükümetlerde var. Onlar bu platforma işlerine koşacaklar bizim adamlarımızın. Çünkü bizge siyasi diplomatik tecrübe gerek. Bu siyasi ve diplomatik... Çünkü eğer biz vatandaş seviyede çalışsak, işte adam böyle bir şahsi seviyede çalışsak, adam misal için ben Nedim olarak anda Yanuş'la beraber anda bir şey yapacak olsamız, çağa çıkarımız, bayrak sallarımız, böyle bir şey yapamız. Onlar bu şeyler, bu vakıyamız hakkında malumat internetke çıkar, kullanarız. Yaxşı iş. Ama en esası işi bu
дипломатик коридорларын içinde yapılacak işte. Yani bunu Ukrayna Dışişleri Nazirligi mi yapmalı ya da bütün Evet. Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin yöneticiliği mi, idareciliği mi Yok, yapmalı? bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin vazifesi bu değildir. Bu Ukrayna tarafından çıkarılacak bir iştir. Ve biz, men gibi, başka arkadaşlarımız gibi iş adamlarını bu strukturlara koşmaya gerekler. Hiç olmaganda bakınız, bu bizim temsilcimiz. Manda Varşava'da. Onun çalışınız lütfen. Son ben telefon açam ve Polonya'nın halkara münasebetler ministerine telefon açam ve aytam. Bizim böyle bir inisiyativimiz var. Bilirsiniz mi? Şahsi ve tez komünikasyon kanallar gerek bizge. Bunlar yoktur bizde şimdi. Ama bu kanallar da burada kimseler tarafından beketilmeli Ukrayna elçisi çerçevesinde. Ukrayna elçisi bizim liderlerimiz Mustafa Ağa, Rifat Ağa ve Mustafa Ağa onu yaparlar. Onlar şimdi koronavirüs sebebinden böyle bir vizitler toxtadı. Ama vizitler kene de yanından tekilgen olsa, onlar gelirler ve aytarlar. Bakınız olsun Polonya'nın spikerini. Bu bizim adamımız da onun çalışımız. Bütün kontaktlarını onun vasıtasıyla yapmamız deyip. Bu yaxşı iş çünkü biz Kırım Ukrayna hükümeti değil. Biz Kırım Tatar gençleri, Kırım Tatar adamları anda bütün dünyada yaşayan adamları da koşulacak bu işe. Biz anda olmasamız, biz kontrol yapmamız bu işe, bu işini. Biz anda olmasamız, biz haberdar olmamız. Bunun beraberlikte aslında buna sizin bu aytıp geçkenleriniz hem de tahsil meselesine benim fikrimce böyle tahsil meselesinin de alakalı olabilir. Çünkü çeşitli türlü memleketlerde bizim gençlerimizge tahsil verilmesi çok mühim. Ben bileyim ki siz tahsil meselesine çok dikkat ayırgan ve bu meselenin çok mühim, önemli olganını söylegen her vakit bunu böyle teşvikat etken insanlar sırasındasınız ve bu gibi faaliyetler hakikaten de bizim gençlerimizge tahsil beruf usullarının, şartlarını, şarayitlerini yaratabilir deyip düşünesiniz mi? Evet, kene de koresiniz mi buna? Kene bu böyle bir münasebetler, böyle bağlar, kontaktlar meselesi. Ben tunin Anna Fotyga ile konuştum. Anna Fotyga bu Avrupa Parlamenti'nin Polonya'dan vekili. Евродепутат adam işte. Onun konuştum ve aytdım bakınız bana şimdi prezidentiniz Duda geldi Kiev'e. Mustafa ağamızın mutlaka konuşacaktır. Mustafa ağamız birkaç yıl evvel Varşava'da onun konuşkende tahsil meselesini kotergen edi. Prezidentiniz o zaman bizge bir umut verdi. O aytdı ki evet bu stipendiyalarını yaratmaya gerek, onlarını açmaya gerek ve sizin gençlerinizge vermeye gerek. Niyet etti. Misal mesele o zamandan bir adım o çekilmedi. Nasıl sizin fikrinizce dedim. Şimdi mutlaka kötülecek bu mesele. Kendi. O bana öyle bir cevap verdi. Bakınız dedi. Bu asıl o kadar problematik mesele değildir. Laf etmeye gerek. Konuşmaya gerek. Gerekli kulakka gerekli sözlerini aytmaya gerek. Bu öyle çalışır diplomatiyada, siyasette böyle çalışır. Gerek adamla laf etsen gerek vaktinde bu adam bir telefon açar ve anda aşağıda turgan adamlarına işte emir değil böyle yapınız deyip söz ayta. Son prosesler başlana, son iş başlana. Bizim en esas şeyimiz var. Söz verildi. Prezidentiniz söz verdi. Ende biz çalışmak gerekmiyor. Ende bizge bu Polonya'da bu meseleler için cevapkar adamın kulağına gelip bu sözlerini kenede hatırlatmaya gerekmiyor ve sormaya gerekmiyor. Son ne vakit bizge cevap vereceğiniz deyip. Ve eğer 2-3 haftadan cevabı gelmese kenede telefon açıp yani ya da mektup yazıp aytmaya gerek. Bu böyle çalışır. Eğer sen öz işin hakkında, sana gerek şey hakkında devamlı bir şekilde, derecede yazmasan, aytmasan, yorulganca onlara tekrar etmesen çalışmaz, unutulacak. Bana Kırım platforması meselesini yekünlerken de bundan gayrı başka laf edeceğimiz sualler de mevcut. Son olarak bana şimdi bu summit'in beklegenimiz summit nihayet ötkerildi. Yaşattık. Biz zaten bunu tahmin eteydik. Çeşitli türlü doğru tezisler seslendirileceğini, cümleler olacağını ve ilahrimine olup geçti demek bu summit. Ya bundan son ne olmalı? Bundan sonra Kırım platformasının faaliyetini nasıl görüyorsunuz? Böyle institusyonel bir şekilde onun faaliyetini göremeyeceğiz. Kırım platforması bu böyle bir bilesizmi ikinci ministerstvo olmak gerek şimdi.
Тышышлары яда ишгал етілген топрақлар. İdaresi gibi olmak gerek, evet. Ama böyle bir o kadar formal şekilde değildi. Ama pek aktif ve erkun alıp barılgan iş kaynamak gerek içinde şimdi. Bu iş kaynamaz. Eğer biz anda içinde olmasak. Men en yüksek seviyede bizim Dışişler Ministerstvanın ikinci ministri hakkında demeyeyim. Alıp barmayım. O Kırım Tatar, Allah'a şükür. Ama men daha aşağı seviyelerde çalışkan hadimlerimiz hakkında şimdi alıp baram. Bizde Kiev'de şimdi Kırım Tatarlar pek çok. Kırım Tatar gençleri yakşı tahsil algan adamlar. Pek aktif. Yüreğinde böyle bir gayeler kaynagan. Başlarında gayeler kaynagan. Yürekleri tap ateş gibi yangan adamlarımız var. Ben şimdi yançık konuştum böyle bir 5-6 gençlerimizden. Üniversitelerini bitirgenler, çalışalar, çeşitli türlü kampanyalarda. Ve her birinin sözü, her birinin suali, mağa bergen sualleri bu nasıl bizler bu şeylerge koşula bilemiz, işlerimizge. Milli hareketimizge nasıl koşula bilemiz. Milli interes, milli hareketimizge bargan bir o koşulgan yüksek seviyede halkara ve halk Ukrayna derecede yapılgan işler için işlerin içine kırıp onun parçası olmağa nasıl olabiliriz deyip soraylar. Demek çalışmağa, işlemege adamlarımız var, istegen soruları var. Hem de kafaları da çalışa. Biliyorsun, bilgileri de var, tahsilleri de var, her şey var. Ama şimdi bizim en esas hareketimiz buğa. Kırım platformasına ne kadar çok Kırım Tatar gençlerini, Kırım Tatar adamlarını kirsetsek o kadar yaxşı. Çünkü bu Kırım platformada parası vardır anda, evet, bir budjet vardır, budjeti var. Her yıl anda budjet verilecek. Ama ne kadar çok para verseniz o yetmez. Çünkü Rusya'nın daha çok parası var. Rusya daha çok para verip propagandasını da pekinleştirip bunu kapatacak bütün. Anda yürekleri kaynagan, işlemege istegen adamlar gerek. Bizim halkımızda yani gaye üzerinde. Gaye üzerinde, evet. Gayesiz adamlar, tek para için kirgen adamlar, Kırım'dan çıkmagan adamlar, kerede, ben onların canlarını ağıtmağa istemeyeyim. Ama Kırım'dan çıkmagan ve Kırım menin deyip duymagan adamlar, anda işini alıp baramazlar çok. Yukarıdan eğer bir prikaz gelse çalışacaklar. Ama o iş tarafından inisiyatiften çıkacak tek Kırım Tatarlar gençleridir. Ben eminim buna. Bu ne beraberlikte işte Nedime Gassinin laf etmege yetiştirmege istegenin böyle bir mesele var mı? Malum olğanı gibi Kırım platformasında Amerika Birleşken Devletlerini temsil etken Nazir energetika sualleri boyunca Nazir bulungan edi ve şimdi bilesiniz Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiy 31 avgust günü Amerika Birleşken Devletleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirmeli ve anda Biden'ın görüşecek. Dmitri Kuleba aytdı ki yani hazırlık faaliyetleri alıp barganında aytdı ki bu görüşü böyle muvaffakiyet görüşü olacak degen böyle bir ilan berdi. Sizin fikrinizce bu muvaffakiyetli görüşü, muvaffakiyetli ziyaret degende Dmitri Kuleba ne hakkında aytaydı? Hakikaten biz böyle mühim Ukrayna için, bizim akıbetimiz için, Kırım Tatarlar için mühim şeylerini görebilecekmiz mi? Çünkü Ukrayna'nın muvaffakiyetleri bu Kırım Tatarlarının muvaffakiyetleri deyip aytmağa mümkün. Ukrayna'nın Kırım etrafında alıp bargan faaliyeti bu bizden bağlı olan bir şeydir. Benimce biliyorsunuz bu Şimali Patok hakkında laf edecekler. Bu biz için, Ukrayna için joygan bir şeydir. Çünkü o mutlaka açılacak ve çalışmaya başlayacak. Şimali Patok'unu da 2010 senede evvelki kansler Schröder onun kuruşunu kurmağa işte başladı. O zaman Medvedev prezident idi, Putin premier ministr idi. Şimdi ise Merkel kuzeye gidecek kansler olarak indi çalışmayacak artık. O da böyle bir yaramay bir sürprizle kayta gidecek işte. Kaldıracak bunu bizge. Biz onun çalışmağa ve yaşamağa gerek olacağımız. Menimce Zelenskiy'nin viziti anda bu tek Amerika Koşma Ştatları ve işte Garp yani Amerika Koşma ve Avrupa Birliği.
tarafından nasıl destek Ukrayna alacak, nasıl kompensasya Ukrayna alacak, demek sual üzerinde laf barılacak. Benimce belki Amerika silah verecektir. Belki de yanı sanksiyalar hakkında laf edeceğiz. Çünkü Rusya mutlaka kesecek Ukrayna'nın tranzitör olarak bu tranzitini kesecek Ukrayna vasıtasından. Ukrayna'nın işte durumunu alını daha yaramay seviyeye düşürmeye, daha az seviyeye düşürmeye tırışacak. Demek Ukrayna para harcayacak. Şimdi Ukrayna buna nasıl etip kompensasya alacak? Almanya'dan ve Koşma Ştatlardan, Birleşken Devletlerden. Bu sualler üzerinde benimce laf alıp barılacak ve bilgenimiz gibi Merkel aytı, biz garantiya yapamaz ki eğer Rusya buna basmağa başlasa bu Şimali Potok meselesini siyasi taraftan işte Ukrayna'ya karşı çalıştırmaya başlasa o zaman bizler ona karşı sanksiyalar daha pek ne yapacağımız diye aytkan edi. Şimdi Koşma Ştatlardan böyle bir garantiyalar gerek olacak Ukrayna'ya. Çünkü bu para meselesi. Ama bu garantiyalar degende biz bilemiz Budapest memorandumu degen böyle bir tecrübe var. Garantiyalarga hiç kimse inanmay çünkü 94 senesi imzalangan böyle vesiha bile yerine getirilmiyor. Mındaysa vesiha bile yoktur. Mında sadece böyle umumi bir çıkış olgan edi. Siz şimdi bilirsiniz çünkü memorandum bu böyle bir şey ki bu tek işte yaprak ve onun üstüne yazılgan bir şeyler. Bu deklarasya var. Bu garantiyalar anda garantiya onun içinde garantiyalar yoktur. Bu garantiya bu nedir? Eğer imza koygan ülkeler sözlerini tutmasa o zaman ne olacak degen misaller getirilmeden. Anda bir şey yazılmagan bu üzerinde. Onun için Budapest memorandumunun garantiyaları hakkında biz laf alıp barmağa işte imkanımız yoktur. Çünkü bu anda garantiya yok edi. Anda tek öyle bilirsiniz mi? İşte yürekten çıkan yakşı bu sözler çünkü Ukrayna'nın tez anda o zaman turgan meselelerini çözmeye gerek edi. Rusya again bağışlarsanız İngilizce kene Rusya kene pek baskan edi. Şimdi ise garantiya hakkında laf etkende onu terence laf etmeye ve diskusya etmeye gerek. Ben bileyim ki ve inanam ki Zelenski böyle fikirlerden de baracak. O aytacak bakınız ya eğer buna şimdi Rusya basmağa başlasa kesse bizni siz ne yapacaksınız deyip bizge haber etiniz, aytınız deyip böyle bir garantiyalardan Zelenski Kiev'e qaytmağa gerek. Menimce qaytacak. Ama bana bilesiniz şimdi geçenlere Ukrayna'nı Almanya'nın kansleri Angela Merkel ziyaret etken edi ve işte bu şimali akımga en esas dahil olgan memleketinin temsilcisi dep aytmağa mümkün. Ve işte şimali akım meselesi peyda olgandan sonra munda siyasetçinaslar ayta ki endi Avrupa ikiге bölüne. Demek eski Avrupa ve yanı Avrupa. Yanı Avrupa yukarıda aytıp geçkenimiz Polonya'nın da bulunganı, Baltiya ülkelerinin bulunganı, Moldova'nın bulunganı, Gürcistan'da kirebile degen böyle bir koalitsiyaya çevrili eski Avrupa'ya karşı. Sizin fikrinizce bu bölünme hakikaten de mi var mı bu polarizatsiya degen şimdiki faaliyet geosiyasette Avrupa'nı alacak olsak ve bu yanı Avrupa'nın koalitsiyasını Ukrayna yönetebilir mi sizce? Bu bölümü biliyorsunuz böyle bir polarizatsiya degen şey daima var. 10 yıl evvel, 20 yıl evvel, 50 sene evvel adamlar daima bakınız Avrupa Birliği sonuna geliyor, Koşma Ştatları çıkacaklar, onlar işte şimdi bütün dünyaya destek etmeye istemiyorlar deyip daima böyle laf alıp barıla. Ama ahir sonu ne ola? Biz hiç olmağda 50 seneden beri İkinci Dünya Savaşı'ndan son aynı bir dünyada yaşayız. Böyle bir şark dünyanın parçası olarak Ukrayna men şüphem yoktur. Bu şark dünyanın parçası olarak bu işte sistemada yaşay ve inkişaf etti. Bu sual değil asıl. Bu böyle bölüşme yoktur. Menimce bu evet var. Bir seviyeler, nasıldır bir seviyelerde var. Ama böyle bir prinsipiyel, en terin interesler
ve en terin siyasi işte maksatlar değişmeler. Rusya bu düşman. Rusya şark sistemanın birliğini bozmağa tırışa. Avrupa ve Koşma Ştatlar buna karşı turalar ve Rusya'ya vermeler bunu yapmağa. Şimdi da Kitay çıka. Da Kitay'da çıkıp da Pekinleşe bir 5-10-15 seneden sonra Kitay'da balaban bir problem olacak. Tek şarkı için değil, Rusya için en birinci sırada balaban problem olacak. Onun için ama biz daima bu dünyada yaşap bilesiniz mi bugünkü problemlerimizni çözmek gerekmiz ve yarınki konu hakkında fikir etmek gerek. Ama bugünkü problem hakkında fikir etkende biz en esas yarın bizim adımlarımız nasıl olacak deyip bunu planlaştırmak gerekmiz. Bu en esas şeydir. Çok sağ olunuz Nizim ağa. Stüdyamızga kelip suallarımızga cevap bergeniz için çok memnun olduk. Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası Nidim Hüseyinov stüdyamızın musafir edi. Saygılar arkadaşlar, meni sene yazık ki bu bölükni yekünlemek mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız 5 dakikadan sonra Ukrayna tilinde Zaman informasyon programması en son aktual ve taze haberlerinin sizlerini selamlayacaktır. Sonra biz bu stüdyaga qaytacağız. ATR-li olunuz. Koşkence. Dayan Kırım'ım. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenin saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın bir yan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Али да синмеді шу қан топырақның ішіне.
Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? Бин жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз, эфенделер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз шықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз, эфенделер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Під стелею незалежності у середмісті Києва офіцери та лідери понад 3 десятків держав. Напередодні вони започаткували Кримську платформу, а тепер у перших рядах на святкуванні 30-ї річниці незалежності України. А уздовж Хрещатика зібралися десятки тисяч людей. Дочекавшись президента, бійці почесної варти здіймають державний синьо-жовтий стяг. Україна не просто здобула, а відродила свою незалежність. З таких слів починає звернення президент Володимир Зеленський і наголосив, що ми спадкоємці тисячолітньої держави Русі. Нашій гривні чверть століття. На ній зображений, зокрема, князь Володимир. Але нашій гривні більше тисячоліття. Вона існувала за князя Володимира. Наш тризуб був затверджений в Конституції України 25 років тому. І наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому. Свято державності указом президента отримало власну дату. Глава держави привселюдно підписав документ і закликав Верховну Раду зробити День хрещення Русі 28 червня вихідним днем української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалось православ'я. Тут взяла початок старослов'янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Також президент оголосив про початок повернення історичних та культурних цінностей усіх і усього, що належить Україні. Ми більше ніколи і нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії. Не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії. Анексувати наших письменників, наших науковців, наших спортсменів, наших героїв, які
перемагали нацизм. Окремо звернувся і до наших співвітчизників на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та Криму. Без них, каже глава держави, наша родина неповна, але попри намагання окупантів викорінити українство не вдасться. Боремось за своїх людей там, бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їх українські серця. Вони повернуться, бо ми родина. І єдине, що може нас розділяти, це щедро накритий стіл. Шлях України від Русі до сьогодення очима маленької дівчинки зобразили у театралізованому перформансі. Дівча з букетом квітів мандрувало історичними епохами. Минуле середньовіччя, винищення українців комуністами, потім відродження незалежності, згодом були революція, окупація Криму, війна. Наприкінці побігли хрещатиком до колони військових і кинулося в обійми солдата. Це розчулило і президента. Тоді хрещатиком крокували 5 тисяч українських військових. Серед них і ті, хто лише нещодавно повернувся з передової. Бійців у парадних одностроях та воїнів в польовій формі люди зустрічають оваціями. Слідом крокують коробки наших союзників, військові зі Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії, спільний українсько-польсько-литовський підрозділ та інші. Завершив марш зведений оркестр українців, американців, британців та поляків. Разом виконали класичний твір Людвіга ван Бетховена «Ода до радості». Відкрокувавши маршем, українські моряки заспівали своє звернення до окупантів. У київському небі з'являється авіація. Гвинтокрили, винищувачі, військово-транспортні та найбільший і єдиний у світі Ан-225 «Мрія». Сучасні французькі гвинтокрили Національної гвардії та надзвичайників, літаки, які ще нещодавно допомагали гасити пожежі у Туреччині та Греції. А на Хрещатику колони модернізованої та цілком нової техніки українського війська. Танки «Оплот», самохідна артилерія, новітні українські броньовики. Серед колон бойової техніки берегові комплекси «Нептун», протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», безпілотники «Байрактар» та багато іншого. Завершили річковим парадом на Дніпрі. Уперше за роки незалежності України поблизу Київського річкового вокзалу бійці демонстрували спільні дії. 20 катерів військово-морських сил України, прикордонники, поліцейські та надзвичайники взяли участь у святковому параді. Катери розмінування, морської охорони, човни на повітряних подушках. Глядачі також побачили висадку груп спеціального призначення та десанту на узбережжі із залученням швидкісних катерів «Вілард» і БТР-80. Долучилися до святкування яхти та катери київських яхт-клубів. Скликання, які
Президент України Володимир Зеленський запропонував парламенту зробити нове свято і вихідним. З цим він звернувся до депутатів на урочистому засіданні, присвяченому святкуванню 30-ї річниці незалежності України. Законопроєкт про це він вже вніс у парламент. Указ про запровадження нового українського свята він підписав під час святкової промови на Майдані Незалежності. Відзначати День української державності будуть у день хрещення Київської Русі України 28 липня. В той день, важливий день для нашої держави, теплий день, відбулось відновлення незалежності України, відновлення державності України. І я підписав указ про відзначення Дня української державності і вношу на ваш розгляд проект закону, за яким він має бути вихідним днем. Малий державний герб золотого кольору на синьому щиті. Над ним корона Ярослава Мудрого. З лівого боку щит тримають лев, герб Галицько-Волинського князівства. З правого – козак з рушницею, герб війська Запорізького. Під щитом – стрічка із двох смуг – синього та жовтого кольорів. Верховна Рада України у першому читанні ухвалила великий державний герб України. За це проголосували 257 народних депутатів. Для остаточного ухвалення великого герба необхідні голоси не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів. За основу депутати ухвалили зображення герба, який вже багато років використовують на всіх офіційних заходах президента України, а не того, який переміг у конкурсі минулого року. Тоді конкурсна комісія обрала переможцем проєкт Олексія Кохана. На ньому на місці лева був зображений архангел, на місці козака лев, а замість корони саме козак. Але цей ескіз визвав хвилю незадоволення і жартів. Не обійшлося без суперечок і під час сьогоднішнього засідання. На знак протесту фракція «Європейська солідарність» не стала брати участь у голосуванні та покинула сесійну залу. На цьому гербі написано, що зображується корона Ярослава Мудрого. Та не було в Ярослава Мудрого ніякої корони. Корона була у Володимира Великого, це видно з деяких фресок. А перші наші королі – це Ярополк, а згодом Данило, яким даровано було цей титул папою. Інших королів в нас не було. Ярослав Мудрий – велична постать, але ми не можемо в цей святий день псувати наш герб, наш тризуб цими містифікаціями в угоду дешевому піару. Ми вже почули багато цікавих думок від геральдістів, але я просто хочу показати картинки. Цей герб вносився і одними, і на стінках інших, які тільки що покинули цю залу. Тому у законопроекті пропонується зменшити використання великого герба. І враховуючи зазначене, від імені Президента України з проханням згуртуватись навколо прийняття історичного для всього українського народу рішення і підтримати законопроект реєстраційний номер 5712 за основу і в день 300-річчя подарувати нашій Україні великий державний герб України. Дякую, колеги. У день державного прапора російські окупанти на Донеччині вбили українського воїна. Про це повідомили в оперативно-тактичному групуванні «Схід». Полеглий боєць став 6-ю втратою українського війська на Східному фронті цього місяця. Крім того, ворог відкривав вогонь зі 120-х мінометів у бік Водяного неподалік окупованого Донецька. Поблизу Широкиного на Приазов'ї окупанти дистанційно мінували територію з квадрокоптерів. Також на Луганщині помічали проліт російського безпілотника «Орлан-10». Крім того, ворог обстріляв Мар'їнку з гранатометів та іншої зброї. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 24 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Директор ЦРУ Вільям Бьорнс провів таємну зустріч у Кабулі з одним з лідерів і главою політичного офісу Талібан Абдул-Гані Барадаром. Про це повідомляє Вашингтон Пост, посилаючись на американських чиновників. У ЦРУ відмовилися коментувати зустріч, проте, припускають журналісти, сторони обговорювали термін, до якого американці повинні евакуювати своїх військових і союзників числа афганських громадян. За планом це повинно статися 31 серпня. США наполягають на його продовженні. Тим часом в країні ростуть ціни і закрилися банки. Багато з афганців не розуміють, як жити далі і що робити. Вони повинні створити робочі місця і встановити систему влади. Ашраф Гані продав країну, і тепер Талібан повинен відкрити офіси і банки. Талібан захопив Кабул, і система влади змінила ситуацію з безпекою. Це дуже добре, втім у людей є побоювання, але вони не можуть їх висловити. Банки закриті, також незрозуміло становище держслужбовців. Ще до захоплення економіка Афганістану була не в кращому стані. Тепер вона позбулася і міжнародної підтримки. Курс місцевої валюти впав. Одночасно всього за кілька днів виросли ціни на основні продукти, такі як борошно, масло та рис. Банки закриті, тому люди не можуть отримати доступ до своїх заощаджень. А через закриття офісів Western Union припинилися грошові перекази з-за кордону. Рух через основні сухопутні кордони з сусіднім Пакистаном відновився. Масштабна посуха по всій країні змушує тисячі людей бігти в міста, де вони живуть у наметах і тимчасових притулках. А от провінція Панджшер відмовляється здаватися Талібану. Так, віце-президент регіону Гармула Салех, а також польовий командир афганців Ахмад Масуд кажуть, що визнають тільки поліетнічний уряд. Панджшер розташований у долині серед гір. Бойовики Талібану поки не почали його штурмувати, бо він відгороджений природним захисним бар'єром Панджшерською ущелиною. Провінцію вважають центром опору талібам. Після того, як бойовики захопили Кабул, туди втекли залишки військових підрозділів, а також місцеві збройні формування. Ахмад Масуд – син Ахмада Шаха Масуда, одного з головних лідерів антирадянського опору 80-х років. Він закликає створити уряд, який би містив усі етнічні групи Афганістану. До речі, у Панджшері понад 98% населення таджики. Водночас з аеропорту Кабула триває евакуація. Багато сімей із дітьми та інші люди чекають біля повітряної гавані, сподіваючись вилетіти. Західні країни, зокрема США, Канада, Австралія, Велика Британія та інші, обіцяють вивезти тисячі людей. 3 евакуаційні рейси зробила і Україна. Вони вивезли 256 людей. У Києві до Дня Незалежності України унікальне видовище. 15 величезних повітряних куль одночасно підняли у повітря 30 прапорів України. Коли піднімається 15 куль, це 15 9-поверхових будинків, які піднімають 30 прапорів 6-метрової довжини. На заході зафіксували рекорд України. Я збираю вже рекорди 32 роки. Вперше такий рекорд патріотичний, потужний і яскравий. Можна тільки поздоровити українських повітроплавців з таким рекордом. Нікому ще не вдавалося такого. Організатор фестивалю, президент Українського повітроплавного товариства Сергій Скалько раніше вже встановив безліч рекордів, серед яких найдовший переліт на повітряній кулі – 708 кілометрів за 12 годин. Ми колись піднімали рушник площею десь 700 квадратних метрів. Це був дуже важкий такий рекорд, психологічно важний, технічно важний, важкий. Це такі рекорди вау. Сьогодні це більш видовищний рекорд. На фестивалі також можна політати на повітряній кулі приблизно на 30-метровій висоті. Це те, що дає мені надію на те, що Україна все ж таки за 30 років вона дуже важко проходить цей шлях. Що на майбутнє і нашим дітям, і нашим онукам буде житися краще, і вона буде таки дійсно незалежна. Організатори планують найближчим часом провести такі фестивалі і в інших містах України.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Selam aleykum, xayrlı akşamlar sayğılar teлеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасыны серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеки бөлігімізді біз Қырым татар тілінде алып бара жақмыз. Бүгін біз yayınlarımızda Қырым платформасының нәтижелерін музакире етеміз жанлы шекілде. Мен хатırlatam. Bizim stüdyamızda telefon bağları çalışa, ekranlarınızға rejissörlarımız vaxtınca onlarını taqdim ete 067 63 46 130 bizlerge Viber vasıtasıyla bağlanmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv buyurunuz telefon açın. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Malum olğanı ki bu Tünev'in Kırım platformasında iştirak etken memleketlerinin temsilcileri çıkışlarda bulunğandan sonra Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy böyle umumi deklaratsiya imzalanğanını ilan etti. Kırım deklaratsiyası dep adlandırılgan bu vesika altında 46 memleket özünün imzasını koydu ve Zelenskiy bu vesikanın açık olğanını çeşit diğer memleketlerinin ona kol tutabileceğini ve belki de vakit gelip Rusya'da bu deklaratsiya altında imzasını koyar degen böyle fikrini beyan etti. Kelin şimdi bu Kırım deklaratsiyasının mühim maddeleri ne haqda kete mühim maddelerinde beraber dinleyek buyurunuz. Учасники міжнародної кримської платформи вирішили створити міжнародну кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права, продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника платформи і згідно з відповідними процедурами, коли це необхідно, і якщо дії Росії цього вимагатимуть. Протистояти новим викликам та гібридним загрозам, які постійно змінюються, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля з посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні. Bizle canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis azası İskender Ağa Bariyev var. İskender Ağa, selamun aleyküm, merhaba. Aleyküm selam. Akşam şartlarınız hayırlı olsun. Cümlemizge İskender Ağa, sizni Ukrayna istiklali kununende hayırlayımız. Hem de Kırım platforması nihayet otkerildi. Bunun da hayırlamağa isteyim ve birinci sualim böyle İskender Ağa, Kırım platforması summitini beğendiniz mi? Birinciden men de Ukrayna'nın istiklal gününden hayırlamağa isteyim. Çünkü bizim halkımız bu Ukrayna istiklal tapmağa pek tırıştı. Çünkü birinci bayrak, Ukrayna bayrağı Kırım'da Kırım Tatarlar götürdüler. Çünkü Kırım Tatarlar yardım ettiler Ukrayna Pravoslav bu kiliseni açmak için Kiev Patriarkatına. Ve Kırım Tatarlar bütün Kırım'da bütün saylavlarda pro-Ukrayn siyaset fekalarını kol tuttu ve Kırım Tatarlar işgal son ya da işgal başında da 8 ay devamında meclis binasının üstünde Ukrayna bayrağını 8 ay devamında tuttu. Endi bu Kırım platformasının ağında ne aytayım? Evet, birinciden evet
oldu, bu bir summit oldu. Bu summit'te iştirak ettiler 46 memleket ve halkara teşkilatlar. Bu pek güzel çünkü bu men aytkan edim, bu Milletler Birleşken toplantısı değil, bu OBSE'nin toplantısı değil. Bu rezolüsyon imzalanmak, bu Milletler Birleşken rezolüsyon bu değil. Bu platforma, bu Ukrayna'nın dostları platforması oldu. Evet, bu Rusya'ya karşı platforması. Evet, bu deklarasyada içinde yazılgan bu biz silahsız kalkmak için Kırım'ı tartışamız. Ama siz görüyorsunuz, evet, bu dostları ve partnerleri toplandılar ve gösterdiler kim Ukrayna'ya kol tutar, kim Ukrayna'nın beraber daha çalışacak. Kırım azatlık etmek için ve Ukrayna'nın bütün halkara tanılgan sınırlarının teklemege için. Ama sizin fikrinizce bu deklaratsiya daha sert olmalı edi mi ya da daha sert olsa hepsi memleketler imzasına koymaz edi? Evet, siz pek doğru söylediniz. Evet, bu başından Ukrayna taraftan daha sertçe yapmaya istegenediler bu deklarasyonu. Ama biz bilemiz, herkeste çok memleketlerde onlardan Rusya'nın bu Rusya'nın çalışığı var. Bu evet bütün memleketlerde özgür intereslerini var. Onun için evet bu deklarasyon evvel bir konsultasyalar oldu ve bende haberim var. Mesela French taraftan, Almanya taraftan biraz başkaca bakmaya istegenediler. Ama bakınız, Tunuyinki de birinci summit özünde çok sözlerge çıkan ediler. Bu memleketten temsilciler olsun Cumhurbaşkanlar ya da Başbakanlar ya da ministerler, nasırlıklar. Evet, türlü speechler oldu. Mesela ben beğendim speechlerin bu hoşma Amerikan Hoşma Ştatlarının speech'i, NATO speech'i, aman Lüksemburg küçük memleketi aman o pek sırt speech'i oldu. Aman mesela olsun Vengriya ya da Macarya ya da olsun Slovenya, onlar biraz yengil sözge çıktılar. Onlar söylediler belki Rusya'nın beraber kendi laf etmeye konuşmaya gerek, belki faydalı olacak, belki Rusya bizimle beraber oturacak ve çalışacak. Evet, biz bilemiz Rusya Ozun taraftan söyledi. Biz Kırım meselesi bitirdik. Kırım bu Rusya'nın yeri. Onun için biz bu Kırım'ın hakkında asıl laf etmeyi istemeyiz. Onun için ben bilesem evet bu summit Rusya'ya gösterdi. Ukrayna tek öz değil. Evet, Ukrayna'nın partnerler var ve Ukrayna bu meseleni da devam edecek ve Kırım'ı azatlık etmek için, serbest etmek için tırışacak. Onun için ben bilesem, evet bu summitin faydası var ve olacak. Ama biz bakacağız nasıl devamı olacak. Çünkü summit bitti. Nasıl çalışacak Allah bilir. Ama ben bilesem bir indikatörlerin olmaya gerek. Ben bilesem böyle indikatörler olmak gerek. Birinciden
Bu 2022 senege nasıl bütçette, Ukrayna bütçette gösterecekler bu Kırım platformasına ne kadar para bakılacaklar. Bu birinciden. İkinciden, bu bir yıl son olacak mı summit ya da yok? Elbette ki bu ne kadar da memleketlerin koşulacaklar ya da daha az olacak. Onun için biz bakacağımız bu nasıl çalışacak. Ve ben bilesem nasıl beraberlik planlarını bir yıl devamında yapacaklar ve nasıl sanksiyon siyaseti gösterecekler Rusya'ya. Ya, bu planlar Eskender nasıl şekilde gerçekleştirilecek? Yani elbet biz Tunev'in çok sözler böyle eşittik. Ukrayna'ya destek Kırım işgalini kabul etmeyecekleriyle bağlı çeşitli türlü memleket temsilcileri çıkışlarda bulundular. Fakat buna Kırım kaytarılığı boyunca konkretik hareketler, amelde olan hareketler nasıl şekilde omurga kırsetilecek? Fikrinizce bu nasıl çalışacak? Kırım platforması ofisinde mi kommunikasyon işler alıp barılacak ya da bilmeyeyim bunu siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü men daha böyle bir resim manzara ogumda korp olamayım. No, deklarasyon uzun bakanda anda var bu kommunikasyon şeylerin Ukrayna taraftan olacak ve evet bu devamlı edecek Ukrayna taraftan bir ofis yapmaya gerek ve bu ofiske hem memleketlerin kim bu platformaya kırdı, onlar yardımda edecekler. Evet, bu eğer Ukrayna uzun aktif iştirak etmesi fayda olmaz. Çünkü bu Ukrayna'nın problemi, Ukrayna'nın meselesi. Onun için ben bilesem birinciden Ukrayna taraftan bir organizasyon, teşkili şeylerini yapmak gerek ve ilahi. Ama evet, Tunev'in gösterdiler bir ofis, Kırım platformasının ofisi açılış oldu. Ama nasıl o çalışacak biz de yaxşı bilmiyoruz. Çünkü aman bu Ukrayna prezidentinin bir ukaz oldu. Bu ukaz içinde bu prezidentin temsilcinin yanındaki böyle bir slujba yapmak gerek. Ben bilesem bu slujba çalışacak bu Kırım platformasının ofisinde. Ama biraz ben anlamayım öyle şey çünkü birinci taraftan bizde dış nazırlığı var. İkinciden bizde profil nazırlığı var. Bu по времени интеграции оккупированных территорий. Onlar evet bu центральные исполнительные органы Украины, которые могут быть распорядителями бюджетных средств. Bu президент temsilcisinin hakkında bir böyle struktüre yapkanda ben biraz düşünüyorum, bilmiyorum nasıl onlar çalışacaklar ama bakarız bir ay geçsin, 3 ay, 1 yıl geçsin bakarız nasıl çalışacaklar. Ama bu taraftan evet Ukrayna'ya çalışmak gerek ve Ukrayna bu poyezda bir lokomotiv ola. Onun için ben bilesem böyle sinerji olup dış nazırlığı, prezidentin temsilcisi ve bu işgal teritoriyanın nazırlığı beraberlik çalışmağa ben bilesem bir fayda olur. Bu ne beraberlikte meni bilgenime göre Kırım platformasının ekspert gruppasında siz de bulunmaktasınız. Meni Eskender'e Kırım platforması çerçevesinde Kırım Tatar halkımızın milli meseleleri, hususan Tamır halkının milli meseleleri, Ukrayna anayasasına değişmeler kırsetilmesi meselesi aslında müzakere edilir mi? Sizin fikrinizce Kırım platforması çerçevesinde bu meselelerini çözmek mümkün olacak mı? Çünkü onlar Kırım'ın geleceğine ve deokupasiyasına çok bağlı şeylerdir.
Evet, мына Крым платформасы evet uç seviyesi var. Bu yüksek seviyesi anda Cumhurbaşkanların ya da Nazırlig'in seviyesi bu samitte iştirak etken edilir. İkinci seviyesi bu parlament arasında bir platforma çünkü межпарламентские взаимоотношения olmak gerektir ve üçüncü bu ekspert platforması. Biz ekspert platformasında 7 iş grupları yaptık. Birisi bu Tamır halkının teklünüvü восстановление прав коренных народов как инструмент деоккупации Крыма. И bu Tamır halklarının hakkında biz gösteremiz. Biz bu arizaga gösterdik 4 madde. Birinci madde bu удосконаление, то есть усовершенствование нормативно-правовой базы Украины в статусе автономной республики Крым как формы реализации права, как национально-территориальной автономии. Экинчиден biz gösterdik bu Milli Meclis halkara teşkilatlarga ve memleketlerge Milli Meclis bu межпарламентные взаимоотношения anda iştirak etmeye ve bu platforma içinde bu депутатlarının, milletvekillerinin konuşmak için. Чтобы Меджлис был субъектом межпарламентских отношений стран-участниц Крымской платформы. Что касается вопроса, связанного именно с национально-территориальной автономией, то это прерогатива все-таки рабочей группы, которая занимается именно восстановлением прав коренных народов. Мы подали. Понятно, что были кое-какие, скажем, ну не возражения, я бы сказал бы замечания или поправки со стороны представителей других рабочих групп, но мы сказали однозначно, что заявление должно выходить, публиковаться только после наших консенсусного соглашения, потому что у нас нет еще не разработано механизмов принятия решения. Поэтому в сентябре планируется, что будет данное заявление. Я думаю, этот вопрос будет урегулирован. Ya mına Eskender ağası nasıl düşünüyorsunuz? Böyle iş gruppası tizilgeni vakit hakikaten çok şübeler peyda ola. Çünkü iş gruppası tizeceğimiz deyip aytkanlarında sanki dersin bu proses çözülecek gibi korunuyor. Herhalde böyle vakit tecrübelerimiz çok bu mesele etrafında. Sizde böyle şübeler peyda olmayın mı? Но, Баханас, опять же, возвращаясь к теме национально-территориальной автономии, нашими основными аргументами было следующее. Обратите внимание, что в рамках, опять же, Крымской платформы саммита была отдельная панель, посвященная восстановлению прав крымско-татарского народа. И здесь как раз-таки мы должны были больше дать посыл о национально-территориальной автономии как механизма или способа восстановления прав коренного народа. Теперь относительно национально-территориальной автономии, в том числе в своем интервью президент Украины Зеленский заявил о том, что этим вопросом активно должна заниматься Крымская платформа, и этот вопрос, конечно, должен быть решен. Но в данном случае я обратил бы внимание на то, что тут должна быть политическая воля. Если она есть у президента, то, я думаю, у нас не должно возникать проблем, тем более в соответствии с исследованиями, которые проводились социологическими на 1 августа 2021 года, 50% украинских граждан готовы поддержать 57. Именно 57%, да, готовы поддержать национально-территориальную автономию крымских татар. Я бы правильнее бы так бы выражался. Поэтому, когда мы говорим о всех этих процессах, понятно, что опять же некоторые пытаются начать широкие дискуссии, опять говорить об этом, как мы сталкивались с вопросом о принятии закона о коренных народах. И как раз-таки, если помните, еще с начала 90-х годов, то нам объясняли, что крымские татары — цивилизованный народ.
а коренные народы — это те, которые ведут племенной образ жизни. Потом нам говорили, что надо принять закон о коренных народах. Потом нам говорили, нет, давайте сперва примем закон о статусе крымско-татарского народа. Потом говорили, нет, давайте, и причем это все наши друзья так говорили, давайте мы примем закон об этнонациональной политике, а потом только закон о коренных народах. И вот таким образом оно все тянулось 30 лет. Но Аллаха шкур, в этом году появился закон о коренных народах, над которым нужно еще поработать. И, соответственно, это будет хороший шаг вперед для того, чтобы мы урегулировали вопрос именно формы самоопределения коренного крымско-татарского народа в составе Украины. Поэтому для нас этот вопрос очень важен, и мы должны пошагово, грамотно действовать в этом вопросе, не разводя слишком большие дискуссии в этом вопросе, потому что здесь как раз-таки есть попытки заговорить этот процесс и создать новые спекуляции. Нам это не нужно. Çok sağ olunuz Eskender ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler sizge ve böyle bir sualim da var. Demek bu ekspert gruppası şimdi nasıl şekilde çalışacak bilmeyeyim. Ayda yılda bir kere toplaşılar mı olacak Kırım platforması ofisinde ya da sizden de bu nasıl görüyorsunuz son olarak? Ну, bakınız bizde bizim iş grupamız var. Biz bizim iş grupamız içinde konuşup yapacağımız и bütün planlarımız biz göstereceğimiz. Evet, Milli Meclis'le beraber bu işi yapacağımız ve ben düşünüyorum nasıl başka gruplar çalışsa, evet biz temiz başka gruplarda bizim temsilcilerimiz, Kırım Tatar temsilcilerimiz olmak gerektir. Çünkü olsun ekoloji, bu pek mühim mesele, olsun kültürel naslediye, bu pek mühim mesele, olsun insan hakları, evet bu mühim mesele, evet siz bilirsiniz biz bu taraftan çok çalışıyoruz ve bizde bütün sistematik informasiya bizde. Onun için ben bilesem devam etmeye gerek. Biz çalışanıdık da devam edeceğimiz çalışmaya и göstereceğimiz nasıl aktif iştirak gerek. Çok sağ olunuz Eskender ağa, suallarımızga cevap bergeniz için, bizden bağlanğanız için büyük teşekkürler. Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı ve Milli Meclis azamız Eskender ağa Bariyev bizle canlı bağda edi ve Eskender ağa Bariyev'nin aytqаны Kırım Tatarlarının aklarının gayradan tıklenülüfü ve Kırım Tatar territorial milli muhtariyetinin tizilmesi meselesi etrafında çıkışlarda bulungan birçok spikerler oldu. Kırım Platforması samiti çerçevesinde malum olğanı gibi Kırım Tatar halkının aklarının gayradan tıklenilmesi meselesi boyunca ayrı bir diskusyon panel gerçekleştirilgen ve geçken edi ve anda çıkışta bu mesele etrafında Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov bulundu. Gelin son dinleyik. До законодавчого вдосконалення нинішнього автономного статусу Криму, який був визначений ще в 1991 році в умовах колишнього СССР, колишнього СРСР за лекалами, виготовленими Кремлем. Закладена тоді Москвою міна уповільненої дії у вигляді фактичної автономії російської етнічної більшості здетонувала у 2014 році. Отже, виправленням помилок попередніх років з'явиться імплементація Закону України про корінні народи України та удосконалення нормативно-правової бази України з метою закріплення статусу Автономної Республіки Крим як національно-територіальної автономії у складі незалежної української держави. Саме така автономія означатиме відновлення історичної справедливості до кримсько-татарського народу через реалізацію ним свого права на самовизначення у формі національно-територіальної автономії. Ilmiağa Umerov bizle şimdi canlı bağda Milli Meclis azası. Ilmiağa, selam aleyküm. Milli Meclis Reisimizin muavini. Merhabanız. Aleyküm selam, sağ olunuz.
Ilmiyaga Kırım platformasını biz bu kadar vaqtdan beri bekledik. Sizinle beraber bu studiyalarımızda birçok kereler beklentilerimiz hakkında müzakere ettik, fikirler, gayelerini seslendirdik canlı yayında ve işte nihayet Kırım platformasının samiti o'tkirildi. Nasıl kıymet kesesiniz? Memnun kaldınız mı? Gerçek aytsam iyi. Ben Suriye kele aytam ama böyle bir büyük mirasim Ukrayna'da hiçbir zaman olmagan edi. Şimdi Kırım etrafında, Kırım Tatarların meselesi etrafında 46 tane delegatsiyadan ibaret summit o'tkirildi. Ama onun devamı olmasa faydası da olmayacak. Mutlak devamı olmak borçlu. Devamı da men koyayım tek Ukrayna hareketlerinde. Ukrayna hareket yapsa, Ukrayna tekliflerinden çıksa, biz bunda çaresini tapsak, bu tekliflerge влиять etmeye teksirimiz olsa, son bu platformanın neticelerinde bizim meselelerimiz de koordinirdi. Ya sizin fikrinizce nasıl bundan sonra Kırım platforması çalışmalı? Çünkü biz Tunyev'in çok mühim böyle sözlerini yaşattık ama bu sözlerinin endi amelge geçmesi için yani ne olması gerek? Nasıl Kırım platforması çalışması gerek sizce? Ben bilesem çok bir şeyler olmak gerek. Bir ofisinden bitmez. İş gruppaları olmak gerek. Spesyalistlerini toplamak gerek. Kaysı meseleni baksan, o meseleden ekspertler olmak gerek. Çok şeyler olmak gerek bu Kırım platformasının çerçevesinde. Ben gerçek aytsam bilmeyeyim. Onda neler koştular. Karinevich'in strukturasına aldılar mı adamların işe, almadılar mı? Konkurs yapmak gerek ya da gerek mi? Nasıl alacaklar? Bizim temsilcilerimiz olacak mı onun içinde? Birinci sualler, böyle sualler peyda ola. Ya ilmiyaga sizin fikrinizce Kırım platforması Ukrayna prezidentinin Kırım'da daimi temsilciligine verilmesi bu doğru bir şey mi? Bu Kırım platformasının statusunu zayıflaştırmay mı? Ya da bu aksine güçleştirecek Kırım platformasının statusunu? Yok, tam tersine. Kırım platformasını temsilcisi olsa bu temsilcilik içinde Cumhurbaşkanı temsilciliğini Karinevich'in strukturasında Karinevich'in strukturasını kotere bu Kırım platformanın seviyesi. Onun için ben hesaplayayım böyle. Bu regional strukturaga koşulganı açık aşağı ala Kırım platformasını. Bu büyükten büyük, en büyük demege mümkün Ukrayna'nı destekleyecek bir strukturanı regional strukturaga koydular endi. Endi yapkan işlerine göre analiz yapacağız. Ya bana malum olğanı ki bu Kırım platformasının da ekspert gruppası olacak ve ekspert bağı olacak ve bu ekspert bağı çerçevesinde çeşitli türlü gruppalar mevcut ve bu gruppalardan biri Kırım Tatar halkının haklarının tıklanılığı ile bağlıdır. Siz bu gruppaga kiresiniz mi? Yok, ben teklif almadım. Özüm de hareket yapmadım. Bir türlü gruppaga şahsi ben kirmeyeyim. Yani anda mini meclis azalarımız bulunayım Gayana Hanım Eskender'e. Yok, siz soradınız menden, ben aytam ben kirmeyeyim diye. Ben sandım ki belki de mini meclis azalarımızın çoksa bu gruppada barlar o sebepten Bu problema değil. Bu problema değil. Hareket yapsak bir türlü bir şeyler işlep çıkarsak
Nasıl etip yürüsetmege çaresini her vakit tapar. Yo, men aslında başka bir şey soracak edim, bu sualden kirdim sadece diğer sualime. Çünkü Kırım Tatar halkımızın aklarının gayrıdan tıklenülüvü meselesine bağışlangan bu diskusyon panellerinin ayrı bir böyle demek tedbiri ötkerilden de Rifat Ağa Çubarov mına körgenimizge göre çıkışta bulungan edi. Ve bu meselege çok vakit ayrıldı. Sizin fikrinizce ki Ukrayna prezidenti de Vladimir Zelenskiy o'zining kechenlari bergan intervyusunda Kırım platformasi anayasaga değişmelerinin kirsetilmesine uğraşmalı deb aytib keçti. Sizin fikrinizce Kırım platformasi bizim haklarımızın gayrıdan tıklanılığına ve akıbetimizni Kırımda belgilönüp yollarına bir şekilde yardımcı olabilecek mi? Mutlak olabilecek, olabilir ama hepsi bir Ukrayna'nın hareketlerini ve bizim hareketlerimizge Ukrayna devletini münasebetlerimizge bağlı olacak. Biz işlep çıkarmasak bir şey yerinden kıpırdamaz. Biz teklif etmesek kimse kulak asmaz. Daha bekim koşulacak devletler de çoktur. 46'da toxtamayacak bu platforma. Daha birkaç tanesi mutlak girecek, birkaç tanesi belkim girecek ama değişiklikler olacak çoklaşkan tarafka. Sizin fikrinizce Kırım platformasına Rusiyanın dahil olma ihtimali ne kadar? Men asıl sayam Rusya'nda gerek değil. Çünkü Rusya'ya karşı çok müzakereler olacak. Rusya'nın nasıl baskı yapmağa Rusya'ya bizim isteklerimizin amelge geçirmek için Rusya'ya çok baskı yapmak gerek. Onun için o baskı yolları müzakere edilgende ne gerek anda olar? Yani belki de kapitülasyon yapmak için, buna biz vazgeçemiz demek için. Ne vakit öyle kararla gelirler, kapılar daim açık olur. Çok sağ olun Silmi Ağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Büyük teşekkürler. İlmi Umerov, Milli Meclis reisimizin muavini bizle canlı bağdaydı saygılı arkadaşlar. Biz hem programımızın yekünlenmesine 5 dakika kalar ekende sizlerge belki de yayınımızga koşulgan endi şimdiki seyircilerimiz bardır. Sizlerge Kırım platformasının esas çıkışlarını dinletmege isteyim ve aytılgan demek sözlerini de daha bir kere keliniz bakayık kim nasıl çıkışlarda bulundu. Çünkü bu Kırım platformasının dünyanın Ukrayna ne kadar destek etkenini göstergen böyle bir faaliyettir. Mesela Amerika Birleşken Devletleri Kırım platforması etrafında böyle aytıp geçti, keliniz dinleyik. Хочу одразу заявити, ми разом з Україною, з усіма вами, ми одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму. Зараз ми святкуємо 30-ті роковини, і США пишається тим, що впродовж 3 десятиліть ми були з вами, і ці стосунки ще більше зміцняться наступного тижня, коли обидва президенти зустрінуться в Вашингтоні, округ Колумбії. Від імені президента Байдена хочемо заявити про підтримку України, її реформ, вашої роботи щодо північно-атлантичних прагнень. Ми підтримуємо вашу боротьбу із корупцією і в більшому сенсі вашу більш серйозну боротьбу з російською агресією. Наша підтримка лишатиметься конкретною, істотною. Ми вже надали $4,9 мільйони допомоги Україні лише у 2014 році, і ця підтримка триватиме далі.
Ми надаватимемо підтримку Збройним силам України, зокрема щодо захисної зброї, обладнання, яких Україна потребує у боротьбі з російською агресією. Ми продовжуватимемо наші дипломатичні зусилля, які ми вживаємо спільно з нашими союзниками і партнерами для розв'язання конфлікту на сході України. Ми хочемо Росію поставити на її місце, і ми хочемо добитися припинення її втручання і анексії на сході України і анексії Криму. Ми абсолютно віддано працюємо в напрямку допомоги щодо вирішення цього конфлікту. Ми вважаємо, що ця Кримська платформа дійсно донесе до всіх довгоочікувану ту думку, що Крим – це Україна, і що Росію треба притягти до відповідальності за її агресію. Балтия өлкелерінден Латвияның президенті Украинаға дестегіне бойлы сөзлерінен білдірді. Міжнародна спільнота ніколи не визнавала незаконної окупації країн Балтії. І після 50 років стався прецедент у міжнародному праві із набуттям незалежності країн Балтії, коли їхня незалежність була відновлена. І, власне, зараз вже ми 30 років є членами ЄС, членами НАТО і маємо міжнародно визнані кордони і уряди. Оцей унікальний прецедент у міжнародному праві вже є частиною цього міжнародного права, і ми певні, що деякі такі випадки, такі як українські, декілька інших, вони є абсолютно нахабним порушенням цього міжнародного права, і вони можуть зрештою призвести до ситуації, коли треба буде відновити дію цього закону і права. Я певен, що раніше або пізніше Крим повернеться у склад України. İşte böyle saygılar arkadaşlar. Men seni yazıkki bu bölükni yekunlemek mecburiyetindeyim. ATR telekanalının yayınını 5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması devam etti. Canlı bağda ekranlarınızga şimdi sonki aktual haberler muhbirlerimiz tarafından takdim edilecek. Seyir etiniz saygılı dostlar. Yayınlarımızdan ayrılmanız görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının turkularını, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Кырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Кырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Киев merkezindeki Müstakillik abidesi yanında 30'dan ziyade devletin liderleri ve zabitleri toplandı. Bir konu güne onlar Kırım platformasında iştirak etti. Şimdi ise Ukrayna müstakilliğinin 30. yıl dönümünü kutlay. Krещатик sokağı boyu binlerce insan toplandı. Ukrayna prezidenti kelgen son Fahri Karavullar Mavi Sarı devlet bayrağını kotarıyor. Україна ось müstakilligini gayridan yarattı. Böyle sözlerinin Volodymyr Zelenskiy ось nutkhuni başlay. Ukrayna prezidenti biz 1000 yıllık devlet olgan Rusya'nın mirasçılarımız dep kaydetti. Нашій гривні чверть століття. На ній зображений, зокрема, князь Володимир. Але нашій гривні більше тисячоліття. Вона існувала за князя Володимира. Наш тризуб був затверджений в Конституції України 25 років тому. І наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому. Президент України devletçiligi bayramı Rusya'nın Hristiyanlıkka döndürülmesi kunu iyulnin 20'si кезінде kaydetilgeni hakkında firmanı imzalanıp, yukarı şuraga bu kunni rahatlık kunu olarak ilan etmege teklif etti. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалось православ'я. Тут взяла початок старослов'янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Бунин Берабер президент Украинаның тарихи ve medeni zenginlikleri kaytmağa başlagаны hakkında ilan etti. Ми більше ніколи і нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії. Не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії. Анексувати
наших письменників, наших науковців, наших спортсменів, наших героїв, які перемагали нацизм. Зеленський ойзнут хунда Кырым, Донецк ве Луганск велеятлеринин ижгали телген территорияларында яшаган ватандашларымызга да мураджаат этти. Президент олар алмаса бызым корантамы столу дегил, ама ижгалжилер оларнын Украин тамырыны курутып оламайджак деп айта. Боремось за своїх людей там, бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їх українські серця. Вони повернуться, бо ми родина. І єдине, що може нас розділяти, це щедро накритий стіл. Украинанын Русь вахытлардан берле бугуне кадар йолуны перформанста көстердилер. Кыз элинде чечеклернен юрып, чешит тарихи деверлер, орта асырлар украинлернин коммунистлер тарафындан yok etилмеси, мустакыллык янындан яратылмасы, инкыляплар, Кырымнын ишгал etилмеси женк вахытларыны көрді. Сонунда Крещатик сокагы бою арбийлерге таба чапып бир аскерни кочаклады. Бу президентны да дуйгуландырды. Bundan son Крещатик бою 5.000 Украин арбии адымлады. Оларнын арасында якынларда жебеден кайткан аскерлер. Инсанлар парад урбасыны кейген арбийлер ве арбий формада олган аскерлерни алгышламаларнын каршылай. Оларнын артындан Америка Бирлешкен Девлетлери, Канада, Буюк Британиядан арбийлери ве ортак Украина, Полония, Литваниянын арбий болюгы адымлай. Юрушны Украина, Америка, Британия ве Полония лыларнын чалгы такымы битирди. Олар Бетховеннын классикасері Кованчка оданы чалды. Мави калканда кучук алтын девлет туграсы. Онын устунде Ярослав Мудрейнын таджи булуна. Сол тарафта Галицко-Волынская киназлыхнын туграсы олган Арслан, сах тарафта войска Запорожскаянын туграсы олган селялы казах калканы туталар. Калкан алтында мавы сары лента ола. Украина юқары шурасы бірінші музакиреден сон Украинанын буюк девлет туграсыны кабул етті. 257 депутат онын кабул етілмесіне рей берді. Буюк тугранын кесин-кес кабул етілмесі үчүн эн-аз 300 депутат рей бермели. Депутатлар кечкен ел ярышта галебе казанган туграды гыл, Украина президентinin butun resmi tedbirlerinde kullanılgan tuğranı ise kabul ettiler. Geçken yıl geçirilgen yarışta Oleksiy Kokhan'ın tuğra leyhası yendi. O tuğrada Arslan yerinde Arhangel, Kazak yerinde Arslan, Tac yerinde ise Kazak tasvirlengen. Ama bu tuğrağa nisbeten çok memnuniyetsizlik bildirilgen. Bugünkü oturuşunda da deputatlar arasında kavga çıktı. Avrupa Birliği narazılık bildirip Reyberov'de iştirak etmedi. На цьому гербі написано, що зображується корона Ярослава Мудрого. Та не було в Ярослава Мудрого ніякої корони. Корона була у Володимира Великого, це видно з деяких фресок. А перші наші королі – це Ярополк, а згодом Данило, яким даровано було цей титул папою. Інших королів в нас не було. Ярослав Мудрий – велична постать, але ми не можемо в цей святий день псувати наш герб, наш тризуб цими містифікаціями в угоду дешевому піару. Ми вже почули багато цікавих думок від геральдістів, але я от просто хочу показати картинки. Цей герб вносився і одними, і на стінках інших, які тільки що покинули оцю залу. Тому у законопроекті пропонується зменшити використання великого герба. І враховуючи зазначене, від імені Президента України з проханням згуртуватись навколо прийняття історичного для всього українського народу рішення і підтримати законопроект реєстраційний номер 5712
за основу і в день 300-річчя подарувати нашій Україні великий державний герб України. Дякую, колеги. Украина devlet bayrog'i kununda Donetsk viloyatida Rus ishg'olchilari Ukraina harbiyini o'ldirdi. Buni Sharq adli operativ taktik gruppa bildirdi. Vafot etgan askar bu ay ichida Sharqiy jabhadagi Ukraina ordusining 6-chi inson g'oyibidir. Bundan da g'ayri dushman ishg'ol etilgan Donetsk yanidagi Vodiana ko'yi tarafidan 120 kalibrli mayinlarini atgan. Azaq denizi jivarindagi Shirokino ko'yi yanida ishg'olchilar kvadrokopterdan distansion mayinlarni qo'ygan. Lugansk viloyatida Rossiyaning Orlan 10 pilotsiz uchici aleti qayd etilgan. Bundan da g'ayri dushman Marinka shahri granata atici tertibatlari va boshqa silanin hujum etgan. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 24 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Kabulda Merkezi İstihbarat İdaresi'nin müdürü William Burns, Taliban siyasi ofisinin başı Abdul Gani Baradanian gizli görüşünü geçirdi. Bunu The Washington Post bildirdi. Merkezi İstihbarat İdaresi'nde onların görüşü hakkında malumat vermege istemedi. Ama jurnalistlerinin fikrince görüşü devamında Amerikalılar öz harbiy ve istifakdaşlarını ne vakit ile tahliye etmege mecbur olganını müzakere etti, dep düşüneler. Plan boyunca bunu Avgust'un 31'ine kadar yapmak gerek, ama Amerika Birleşken Devletleri bu müddetini uzatılmasını talep etti. Aynı vakitte Afganistan'da fiyatlar artmakta, banklar kapatıldı. Yerli Afgan sakinleri nasıl yaşayacağı ve ne yapacağını bilmiyorlar. Вони повинні створити робочі місця і встановити систему влади. Ашраф Гані продав країну, і тепер Талібан повинен відкрити офіси і банки. Талібан захопив Кабул, і система влади змінила ситуацію з безпекою. Це дуже добре, втім у людей є побоювання, але вони не можуть їх висловити. Банки закриті, також незрозуміло становище держслужбовців. Taliban Afganistan'da hakimiyetini elgi geçirmezden evvel devletinin iktisadi vaziyeti muşkul edi. Şimdi Afganistan hakimiyeti halkara yardımdan marum oldu. Yerli valutanın kursu eksildi. Aynı vakitte birkaç gün içinde un, yağ ve pırnıç gibi mahsullarının fiyatı arttı. Banklar kapatılganı için insanlar öz paralarını alıp olamay. Western Union ofisler kapatılganı sebebinden başka devletlerden para yollaması toxtatılgan. Komşu Pakistan'ın esas sınırlardan geçmege kene ruhsat berildi. Binlerce insan Afganistan'daki kurgaklıktan kaçıp çadırlar ve muvakkat sığınıklarda yaşay. Panjshir vilayeti ise Taliban'a teslim etmekten razı olmay. Regionun vice-prezidenti Armullah Saleh ve Afganlarının isyancıları komandası Ahmad Masud tek çok milletli hükümetini tanıganını aytalar. Panjshir vilayeti dağlar arasında vadide yerleşken. Taliban harbiyleri onu alada hücum etmedi, çünkü onun teritoriyası Panjshir deresinde korçalangan. Bu vilayet taliblerge karşı terenme merkezi dep sayıla. Taliban harbiyleri Kabul'ni zapt etken son bu şehirge kalgan harbiy bölük ve yerli silahlı kuvvetler kaçtı. Ahmad Masud Sovetler hükümetine karşı çıkanlarının lideri olgan Ahmad Shah Masud'un oğlu. O Afganistan'da yaşagan bütün milletlerinin temsilcilerinden ibaret olgan hükümetini yaratmağa çağıra. Panjshir vilayet ehalinin %98% Tacikler ola. Aynı zamanda Kabul havalimanında tahliye devam etili. Balalarla beraber çok aile ve başka insanlar Afganistan'dan uçup gitmege umutlen havalimanına bekleydi. Balalarla beraber çok aile ve başka insanlar Afganistan'dan uçup gitmege umutlen havalimanında bekleydi. Garbi devletler, cümleden Amerika Birleşken Devletleri, Kanada, Avustralya, Büyük Britanya binlerce insanı tahliye etmege işandıra. Ukrayna tarafından da uç tahliye reysi yapıldı. O vakit 256 insan kurtarıldı. Kiev
шерінде Украина мұстақылы күнінде өзгін темаша. Айны вақытта 15 бұйық ава күресі вастасы елі 30 дане Украин байрағы көтерілді. Коли піднімається 15 куль, це 15 9-поверхових будинків, які піднімають 30 прапорів 6-метрової такої довжини. Тедбірде Україна рекорди қайд етілген. Я збираю вже рекорди 32 роки. Вперше такий рекорд патріотичний, потужний і яскравий. Можна тільки поздоровити українських повітроплавців з таким рекордом. Нікому ще не давалося такого. Фестиваль тәшкилатчысы Ве Украина авчылық жемиятының президенті Сергей Скалько тарафындан қайд етілген бірчоқ рекорд арасында ава күрелер вастасы елі 12 саат девамында ұшқан 708 километрлі рекорды. Ми колись піднімали рушник площею десь 700 квадратних метрів. Це був дуже важкий такий рекорд, психологічно важний, технічно важний, важкий. Це такі рекорди вау. Сьогодні це більш видовищний рекорд. Фестивальде 30 метр yüksекlikке көтерілген ава күресінен учмақ мүмкін. Це те, що дає мені надію на те, що Україна все ж таки за 30 років вона дуже важко проходить цей шлях. Що на майбутнє і нашим дітям, і нашим онукам буде житися краще, і вона буде таки дійсно незалежна. En yakın zamanda teşkilatçılar Ukrayna'nın başka şehirlerinde de böyle festivallerini geçirmeye planlaştıra. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире «Прайм» на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с наиболее интересными собеседниками, с людьми действия, с людьми, которые здесь и сейчас определяют какую-либо политику Украины или общественную жизнь. В данном случае мой сегодняшний гость определяет в сильной мере информационную политику Украины. Это Микола Чернотыцкий, глава правления НСТУ. Я правильно все сказал? Да. Причем новый глава правления, что интересно. Поскольку до этого, от сотворения мира и до недавнего времени, насколько я это помню, главой был Зураб Аласаня. Не так давно он был у нас в эфире. Я как раз спросил у него про преемственность поколений в плане руководства, свободы слова и так далее. И он вообще заверил, что все нормально, типа, по мне не скучайте, Микола и ребята все продолжат политику общественного телевидения. Правду сказав Зураб Аласаня? Ну, я сподіваюся на це. Ну, в будь-якому разі я і команда зробить все можливе для того, щоб це відбувалося. Скажи, пожалуйста, вот все-таки, и когда это закладывалась идея суспільного телебачення, все-таки за образець брали BBC, я правильно понимаю? Я не думаю, що це саме BBC. Це просто BBC – це найбільша історія успіху, яка відома всім, але є чудові речі. Я би брав глибше, що це не BBC або там Раї, або French. Я би брав, що це інституція. І в першу чергу ця інституція, вона, якби задачі її дуже схожі в кожній країні, але нема такого прикладу, який би був ідеальний, Ctrl-C, Ctrl-V зробив би в цьому. Ну, а независимость, как я понимаю, это же институция, скажем так, она, по-моему, даже конституционная, да? То есть, ну и Конституция, но она выведена за НСТУ, выведена за пределы любых органов власти. Так. Тобто незалежність – це важлива і якби там необхідна історія для цієї інституції. І якщо ми говоримо про становлення демократії, розбудову демократії там в будь-якій країні, це так само, як не може бути демократії без парламенту, так не може бути демократії без суспільного мовлення. Но у вас все равно, Микола, то есть ты председатель, но как это называется опять? Глава правления. Глава правления. Вот, глава правления, но в правление входят разные люди,
кто это, что это, как это работает. Я хочу, чтобы наши зрители понимали, почему вашему телевидению, а в Крыму смотрят ваше телевидение. Это 100%, и радио слушают. Да. Почему вам можно доверять, почему вы не врете, почему вы не заинтересованы ни в какой политической партии і так далі. Власне, я би почав би тобі глибше, що це сама модель між нами, між менеджментом компанії і державою є наглядова рада, це стратегічний орган управління, яка формується, наразі це 16 людей, яка сформована таким чином. Половина цих людей – це представники від фракцій та депутатських парламентських груп, але які не є депутатами, тобто вони делегують когось. Інша половина – це сформована, половина плюс один, сформована люди від громадських організацій, які обрали по певним напрямкам, наприклад, там, по молоді, наприклад, там, по культурним геошкам, там, наука, освіта. І от разом всі вони визначають основні напрямки діяльності компанії, вони вибирають голову управління, і відповідно, і саме, уже мій рівень і рівень правління – це про оперативне управління компанією. Наразі у нас команда сформована, команда ще доформується. Наразі ми маємо, крім мене, в управлінні Дмитро Хоркін, який відповідає за платформу радіо, Ярослав Ладигін, який відповідає за платформу телебачення, Тетяна Кісельчук, яка відповідає за діджитал та новини, і Радіон Кочубей, який відповідає за операційний блок. В подальшому, я думаю, що з'явиться людина, яка буде функціонально відповідати за маркетинг, і інша людина, яка буде відповідати за HR напрямок. Тобто ми переходимо в корпоративне управління повноцінне. Ты назвал членов непосредственно управления, а кто из известных, нашим зрителям людей входит в наблюдательный совет? Важко сказати. Кому хто известен? Да. Наприклад, в наглядовій раді представлений Євген Глібовицький, який пройшов по конференції культурних організацій. Світлана Остапа, яка делегована в партію, але там відома в журналістських кругах. Вадим Міський, представник молодіжних громадських організацій, але достатньо відомий віхід. Тому наглядова рада – це ж не про відомість, це також великий кусок роботи корпоративного управління. Вони постійно засідають или ні? Ні, це, по-перше, для них це не оплачуєма робота. Ну так, це общественна нагрузка, як в Совєтському Союзі говорили. Але, наприклад, за останні, вони, згідно законодавства, мали засідати не рідше, ніж раз на квартал, хоча в реальності це щомісяця робота. Тобто, так як я допускаю, що колись інституція вийде на такий рівень, що там буде щоквартальна, але поки ми розбудовуємося, там багато треба до роботи від них, від нас, Крымских татар нет среди руководящего состава? У нас є цілий канал «ЮА Крим». Канал есть, я знаю, как общественное телевидение, можна сказати, тому що... Це як частина. У нас ми запустили нещодавно Радіо Крим на хвилях і, власне, канал Крим. Із відомих людей, ті, хто працює там доторканий до Суспільного, це той же Осман Пашаєв. Також тішусь з того, що там на нас на пітчинги приходить Ахтем Сейтаблаєв. Тобто ви привлекаєте... Тобто ми це як максимально включаємо до себе. На жаль, нам ресурсів не завжди не вистачає. І не тільки там на Крим, не вистачає і на принципі, я знаю. В принципі, не вистачає. Але, тим не менше, для нас це важливо, щоб це було. І щоб тема Криму не закривалася, не забувалася. Ми маємо постійно нагадувати про російську агресію. Ми маємо показувати, що кримські татари – це не ті наративи, які були в радянській, вони мають зникнути. Ми маємо показувати, що це частина українського народу, великого українського народу. І корінний народ України. Абсолютно. Как определить процент примерно хотя бы? Просто смотри, я где-то в 18-м, 17-м, 19-м году, не помню, в 18-м, еще при Петре Алексеевиче Порошенко, я смотрел процент упоминаний о войне и о Крыме в целом на каналах украинских, да, новостных, я не помню, или всех вместе, и что-то там в районе 1,5% это колебалось. И я тогда еще понял, что-то неладное происходит в медиапространстве как-то, да, а вы как-то для себя определяете, насколько вы уделяете внимание Донбассу и Крыму?
Ну, це складне питання, це більше, ну, якби там редакторське. Я не пам'ятаю точного проценту. Я пам'ятаю ці дослідження, які були, і там, здається, у нас на той час було там 3% чи 4%, що це було небагато, але це було більше, ніж в інших. От, в своїх там програмах і в своїх, ну там і там стратегіях, які там короткострокові є, для нас це важливо. Ну, умовно кажучи, ми навіть окремо виділяємо ресурс додатковий для для Кримського каналу, Кримської платформи, для того, щоб вони залучали саме під себе нові проекти. Тобто, ну, виділяючи їм кошти. Поговорити про згадки достатньо складно, бо, якщо чесно, я не моніторив останні. Ні, ну, якщо не знаєш, то що? Да. Але, ну, якби, військова агресія, ну, те, що відбувається на Донбасі, те, що відбувається в Криму, якщо там є інформаційний привід, ми обов'язково це завжди показуємо. Ти упомянув словосочетання «Кримська платформа». Это Крымская платформа. Я мав на увазі платформи наші всередині медійні. По поводу Крымской платформы, которая будет в конце августа, ничего еще не обсуждали, не думали, как это подавать, как это... Ми проговорювали, що це буде, і продюсер якраз Юа Криму, він каже, що він зараз розписує, як би він хотів це бачити. Тому якби остаточного рішення, як це має бути, поки не... Ну, в любом случае, если вы посчитаете, что в этом есть какая-то необходимость сотрудничества, то АТР, который всегда на прямой связи с Крымом, вы же знаете нас, и мы вас давно знаем, можем что-то вместе делать большое, потому что большого не хватает. Не хватает что-то больших ток-шоу, не хватает, чтобы крымские лица были на экранах украинского телевидения. Ну, по сути дела, вот у нас мы разговариваем с людьми, и мы понимаем, что больше фактически, ну, может быть, у вас только, больше их нигде и не покажут. Не политзаключенных, покажут один раз там, в месяц и так далее. Вот. Для тебя самого лично, потому что эта программа не только про какие-то функции НСТУ, да? Зураба я знал хорошо. Вот кто ты? Расскажи о себе, где родился. Это важно, на самом деле, потому что... Я народився в Чернігівській області. Потім, ну, там, проживши там 16 років, закінчивши школу, після цього я переїхав до міста Суми. І от там прожив до 2017 року. Тобто я закінчив Сумський політех і після цього лишив. Так это вот ти буквально 3 роки назад в Київ приїхав? Ну, 4 роки тому. Я таких головокружительних кар'єр не бачив, якщо чесно. Так, я в 2014 році став керівником Сумської ОДТРК тоді ще. От, ми змогли реформувати, ну, якби, тобто, це зараз смішно виглядає, але тоді це був реально ривок. І, тобто ми відмовилися від джинси, відмовилися від там, контрактів з владою і почали переставляти це. Це було... Совсем. Ви пішли на ці принципи, які в чистому віді заложені в общественній телевізії. В принципі, має бути нормальна журналістика. От, і виявилося, що це можливо. Всі говорили, що нічого у вас не вийде. Так, це якби там ну, була купа, ми робили купу помилок, але ця історія була про чесність. Я знаю, что, знаешь, особенно тяжело в регионах это знаешь, еще в столицах, как бы, а в регионах, когда вот здесь у тебя местная власть, вот здесь у тебя вот эти. Так, у мене були там ранки, коли ранки почалися з рева губернатора в трубки. Ви мене не показуєте, що таке? Да, там же как привыкли, значит, в программе один раз губернатор, через раз там глава совета, там потом мэр идет, там, ну все. От, і ми це перелаштували, і потім Зураб мене запросив в команду, вже коли він йшов на голову управління, щоб я повторив цей успіх по іншим філіям. Ну і отак от я переїхав в Київ. І ти почав от ці стандарти розносити, що так можна, в принципі. Ну, ми змінили філософію, я відповідав якраз за регіональні, коли я заходив, я відповідав за регіони. А потім, уже, коли я завершував, я вже відповідав по суті за операційний блок компанії. От, і це вже там була інша якась штука, і ти там в один прекрасний момент розумієш, що тобі треба додатково ще доучуватися, і ну, це все. І потім уже Зураб запропонував, він сказав, що він не піде на голову управління більше. На жаль, але я був би дуже щасливий, правда, якби він пішов, і я був би там на позиції його заступника далі. Це мене... Я думаю, що ти не лицеміриш в даному випадку. Правда. Ти знаєш спину Зураба. Ну, тобто ти все ж таки, він сказав, що типа ні, і він запропонував, щоб пішов я.
Слушай, я могу ошибаться, конечно, я же невозможно тебе перепилить и посчитать годовые кольца. А биографии я не посмотрел рождение. По-моему, ты самый молодой вообще из руководителей телевидения, нет? Не знаю. Ну, мені 37 років. 37. Ну, может быть, кстати. Может быть. Но почти все время ты провел не в столице. Для тебя это вообще вот последние годы, это то, что ты стремительно тут наработал. Так, ну, я в Києві приїхав в травні 17-го року. Я еще биографию спрашивал, думал, может быть, что-то в Крымское там есть, но нет ничего крымского, да? Хорошо, если нет биографии ничего крымского, что крымского есть в душе, в голове? У мене ну, так сталося, що якраз тут багато друзів. Ну, тут багато друзів в Києві я познайомився, які саме так чи інакше були пов'язані з Кримом. Тим же Сергій Костинський, який ми познайомилися, людина, яку ми познайомилися в Брюсселі в 15-му році. Яким чином? Ми були на там стадії візит про суспільне мовлення регулятора, і я був від медіа, він тоді був радником, здається, в міністра інформації. Потім, умовно кажучи, в 17-му році він становиться членом Нацради, я становлюсь членом правління, ми продовжуємо співпрацювати. Також в певний час в напрямок, який я відповідав, віднесли ЮА Крим, і там з тим же Засманом Пашаєвим ми співпрацювали, з тим же Алімом, який зараз є нашим продюсером Криму. Ну, тобто, і так, воно завжди, на той же Михайло Шматов, який колишній керівник в Сімферополі був ОДТРК, потім зараз є там одна із опор по координації філій. Ну, тобто, завжди є люди, які навколо, і там, от, це в будь-якому разі це навколо там окружають на русском, Очолюють, оточують. Оточують, да. А сам в Криму був, коли останній раз? Давно, це, мабуть, 2012, можливо, таке. Тобто ще за 2 роки, да? Да, ще за 2 роки. Це ми з друзями на вихідні приїхали в Євпаторію. Что для тебя крымские татары, когда ты узнал об этом народе? Я тебя честно спрашиваю, потому что многие признаются, даже тут и твои коллеги были, говорят, ты правда не знал ничего до 14 года. Ну, моя мама досить часто розповідала історії про депортації. Чому? Не знаю. Ну, тобто вона показувала, як оцей кейс, як просто радянська влада знищувала інші народності, в тому числі. Вона не історик, не учитель? Ні. Просто людина, яка там читала, вона розповідала, коли там зібрали, сказали, у вас 3 години на збір, ви маєте. 15 хвилин. Ну, такі речі. А вже в подальшому, коли в Криму, тобто ще до цих всіх подій було якесь розуміння, що що в Криму державу Україна підтримують якраз кримські татари. Це от історія про... Тому, у мене, я казав, що багато друзів, і це, це друзі, це мої друзі. Все, ок. Тобто, і я розумію, як от в 14-му людям, це неймовірно приїхати і почати все з нуля. Це просто. Але я дуже круто дивлюся, як це все ком'юніті працює, як є підтримка один одного. І це дуже кльово. Це дуже кльово. На жаль, не завжди держава приділяє цьому достатньо уваги, але найважливіше підтримка один одного. Все розуміють, хто на телевидении работает, что сезон начинается в сентябре, как в школе. Вот. Может, и рано тебя спрашивать, потому что ты еще не так давно на посту. А может, и не рано. Ты же в этой системе работаешь уже давно. Да. Ты же вообще-то, что я говорю, новое и не новое. Ты все равно там плоть от плоти этой организации. Есть какие-то идеи новые идеи, не только не обязательно по Крыму, просто интересные идеи, не коммерческие, а такие, человеческие, общественно значимые, политические, что-то новое будет. Тут дві важливі речі. Якщо короткостроково, то для нас важливий проєкт – це Олімпіада і Паралімпіада. Це просто там зараз весь ресурс ми туди акумулюємо для того, щоб максимально якісно зробити цю роботу.
Якщо казати саме про телебачення, то у нас з осінню стартує лінійка соціального ток-шоу. Це що таке? Ну, щось там на шталт, там, як є, то говорить, стосується кожного, говорить Україна. Тобто це соціальні теми, але ми хочемо їх зробити. У нас закінчився якраз тендер внутрішній, виграла компанія Ivory Group. Вони для медіагрупи України роблять. Але ми хочемо зробити не умовно жовті такі якісь штуки. Ну, цього вистачає. Да, ми хочемо якраз важливість соціальних тем, але зробити його і так, як це має бути журналістика. І це такий серйозний виклик. І я сподіваюся, що у хлопців, які там займаються телебаченням, він вийде. Крім того, наразі у нас до Дня Незалежності вийде документальний серіал, який зараз «Колапс» називається, про те, як українці зруйнували СРСР. Це ми готуємо до Дня Незалежності. Тут можуть, звісно, литовці немножко з нами поспорити. Там багато буде. Там, навіть так приоткриваємо, там інтерв'ю буде з Лехом Валенсом. Тобто всі, хто був в той час, щоб максимально показати, як це все відбувалося, і вклад України в цей весь процес. Крім того, багато що виробляється в регіональній тематиці. В регіонах зараз там менші проекти, але інколи мають фантастичний результат. У нас в минулому році, до прикладу, була лінійка локального туризму. І про різні. І ми зараз ЮА-1 почав забирати з регіонів ці програми, ставити собі. Так зараз це актуально, як ніколи. І вони мають фантастичний результат, фантастичні цифри, вище в 2 рази, ніж середня доля каналу. Тобто, і це кльово, отакі речі. І важливо, але на майбутнє ми зараз через парламент хочемо провести зміни до законодавства, яке нам дало можливість нам співпрацювати з великими продакшенами в форматі копродакшн. Тобто не мають, коли ми ви наймали там Film.ua або 1+1 продакшн для того, щоб А поки це законом запрещено? Воно не запрещено, воно зроблено таким чином, що ти можеш, щоб зробити це раз, треба потратити роки 2. Оформлення всяких согласований. Абсолютно. Тобто люди, які хоч раз стикався з як це все працює, державна машина, і коли ти там ніч, це... Да, Зураб рассказывал. Мне кажется, много седин у него из-за этого. Як мінімум 2 інфаркти людина отримала на цій посаді. Тобто я для себе став задачу, щоб якось... Не смішно. Відійти від цього. Ти береги себе. Тому ми хотіли, щоб співпрацювати і такі речі, якісь зайти в лінійку серіально-документального кіно. Оба. Але це історія про майбутнє, про 3-4 роки. Смотри, вопрос может быть такой, хотя что удобно, неудобно, есть факт такой. Почему? Объясни. Непонятно почему, но твое видение зрителям. Почему рейтинги общественного телевидения всегда ниже, чем рейтинги вот этих каналов ключових, развлекательных, общественных? По-перше, якщо порівнювати, як ставало BBC, якому в наступному році 100 років, у них і королеві більше стало. Або ж коли, наприклад, в країнах Балтії суспільне мовлення вони почали робити в 91-му році. В Україні ж, і за цей час, умовно кажучи, всі ці мовники набирали вагу, і навколо них формувалося вже медіаполе приватних каналів. В Україні все пішло навпаки. Сформовано медіа повністю, причому в Україні медіа не є бізнесом, не є прибутковою. Нема політичний лобізм називається. Абсолютно. Тобто це про вплив на владу. І в 14-му році, починають, і в 17-му створюють суспільний мовник. Окей. Якому дають половину бюджету і кажуть, делайте BBC. Да, и причем все это в старом здании. Я помню, приходил, там холодно, его топить невозможно. Там стоит полбюджета этой компании. Тобто, це все утримання. У тебе куча обмежень, які ти не можеш, як приватні канали, які не мають приватні канали. І тобто це все нагадує, коли на гонку Формули-1 тебе привозять в Запоріжжя, кажуть, а Батор ми зараз заберемо. От даже так, да. Тому це і питання про ресурси, це і питання про час, це і питання, може, в якійсь мірі про готовність людей знати. Тобто,
Там багато факторів. І, наприклад, у нас фантастично спрацював діджитал підрозділ, який ми там запустили от минулому. Що це значить? Ну, тобто, у наш сайт, який там ми за рік нам дійшли до 3 мільйонів на місяць унікальних користувачів. Це сайт, де ви викладаєте ваші відео, сюжети, програми? Це новини, це просто новини текстові. Наприклад, кепшн відео, які ми робимо, досягають там мільйонних переглядів, і їх багато локальних історій. І там, коли навіть люди, які не мають там відношення до мене, в моїй стрічці, там я бачу, люди із Сум постять наш матеріал з Закарпаття. І там такі речі. Тобто я розумію, що він цей матеріал там прийшов по всьому Фейсбуку і дійшов до цієї людини. І от таких переглядів десь, наскільки останні звіти наші, 90 мільйонів на місяць переглядів. Ну, тобто, да, окей, з телебаченням це дорого, але от є історія дешевша, і ми там якби достатньо успішні. Така ж історія, там, наприклад, з радіо. Вони дешевші в виробництві, але вони мають гарні показники, в тому числі, і гарне покриття. Ну, то есть, в принципе, вы довольны тем, что, как ваш сигнал, но вы же всю Украину рассылаете, на всю Украину вообще. Да. Ні, якби я достатньо критично налаштований. Я хочу краще. Вот насколько краще? Вот ты задачу себе ставишь, вот сейчас такое покрытие, у меня такое... Те, що я декларував на конкурсі на голову правління, я хочу, щоб за 4 роки канал ЮА-1 зайшов в топ-10 каналів України. Угу. Это такое все каналы, и общественно-политические, и развлекательные, и музыкальные, и все. Это общий рейтинг. Да, тобто общий рейтинг панелі. Но это очень тяжело. Да, але якби ми маємо сайт амбітно. Така ж історія з українським радіо, що воно також зайшло в топ-10. Там сайт, ставимо також мету на топ-10 інформаційних ресурсів України. От таким чином за 4 роки, крім того, важлива історія, що я би хотів, щоб ми почали це виробництво контенту серіального і такого. І одна із мрій, щоб колись на Netflix я зайшов і побачив фільм, який, як мінімум, був зроблений спільно з суспільним мовником України. Ну, идеи хорошие все. Опять же, у АТР большая школа док-кино, ты знаешь, да? А, кстати, я должен вам сильно поблагодарить вас за фильм «Шлях», который вышел про крымских татар. Я... Даже не знаю, вот Алину, которая ее делала, я ей написал, я в полном абсолютном восторге был от того, что этот человек, как она потом сказала, что она даже в Крым это не знала вообще, в принципе. Она сделала фильм настолько профессионально, настолько близко к действительности, то есть просто абсолютная правда, как будто это вот крымский татарин снимал. Вот это вот такую работу делать, это просто важнейшая вещь. Еще, мне кажется, все равно у нас канал крымско-татарский. Мы, в принципе, все про себя, все знаем. Ну да, нас смотрит вся Украина, и люди благодарят за исторические фильмы, за все, но все равно этого не хватает. Вот ты с этого начал, что много мифов советских, и даже тебе так скажу, досоветских мифов про крымских татар, которые хотелось бы разрушать, так, знаешь, таким отбойным молотком, эту скалу колупать. І якщо вдруг ви теж захотите співпрацювати, якщо вам дозволить законодавство, то мы тоже готовы, конечно, мы хотим как можно больше, шире говорить о Крыме. И я уверен, что с кем, но с вами мы точно найдем общий язык. Тут я не маю сумніву. А що, Зураб совсем ушел, или он все-таки заходить по старій пам'яті? У нас була з ним розмова, і він ще певний час приділить увагу Суспільному в статусі радника. От, і я допоки, бо є певні там, наприклад, редакторські речі, які, я за освітою інженер, і там друга освіта моя там MBA управлінська. Тобто я про управління, аніж більш про такі речі редактури. А ти журналістом не працюєш? Ні. Ничего страшного. У меня журналистский диплом, прямо скажу, фиктивный. Ну, то есть он получен заочно, и это вообще срам. Вот, потому что я уже его получал, когда был замредактора в газете, да. И я знаю кучу руководителей медиа, которые не являются журналистами. И, кстати, часто они являются лучшими руководителями, чем журналисты. Ну, власне, так як є, тому якраз і оця річ його, якби підтримка саме в редакторських поглядах, які там мені буде допомагати, тому він ще деякий час побуде таким чином. І я говорю, що не вийде так швидко відпетлять, як ти хочеш. Я йому теж сказав, нікуди ти не дінешся вообще від нас всіх в цілому. Тому сьогодні ми якраз з ним там розмовляли по
поговорювали там на наше ток-шоу і там казали, що в принципі. Тому якби це важливо, і це дуже добре для компанії, що відбуваються плавні переходи з одного управління на інше, як це, тобто така для устойчивої моделі роботи це ок. Спасибо, Микола, що знайшов час поспілкуватися. Дуже цікаво. Ваші плани будемо дивитися, будемо співпрацювати, будемо вас підтримувати завжди. Дякую. Тому що ми за чесну журналістику, і Крим – це Україна, і Украина понад усе. Дякую. Спасибо всем, кто смотрит канал АТР, кто помогает нам с помощью Патреона. Вы наша главная сила, и мы всегда будем с вами. Мы всегда будем с вами, а вы с нами. Смотрите дальше АТР. До новых встреч. Одних творців за життя не розуміють, інших забувають одразу після смерті. А є такі унікальні люди, як Кузьма. Він був модний, улюблений, визнаний. І це не минає тепер. Навпаки, у всіх амплуа – співака, поета, композитора, телеведучого, лідера думок – нам Кузьми дуже не вистачає. Тож за допомогою технологій повертаємо його. Я
зустрічаються всі, ніби в морі місця нема. Вітруться портами, аж стогне земля, від зависть, від ласкійства, хтось не доплив, бо йому помогли надати повітрю ми води, постати героями тої війни, дуже хотіли вони, а до берега тихо хвилі несуть, поранені душі живих кораблів, а від берега знову в море йдуть, ті, хто вірив і прагнув знати хотів. Наш океан знає більше, ніж ми, секрети всі у нього на дні. А ми ходим зверху великі й малі, люди, як кораблі, гордо пливем, і не вірить ніхто, що ним зацікавилось слово. І серед вітрів ми не чуєм щурів, які прорізають нам хвост. А до берега тихо хвилі несуть, поранені душі живих кораблів, а від берега знову в море йдуть, ті, хто вірив і прагнув знати хотів. А до берега тихо хвилі несуть, поранені душі живих кораблів, а від берега знову в море йдуть, ті, хто вірив і прагнув знати хотів. Щедрик композитора Миколи Леонтовича близько 100 років без цієї композиції у світі не уявляють Різдво. Справді, до свята ще 4 місяці, але такий концерт, як сьогодні, неможливий без пісні, що прославила Україну. Сьогодні її виконує хор «Ластівка» у супроводі балетної школи «Форс». Щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, соцмодаря викликати. Щедрівочка, по небесах також, там малички покотились, а ягнички народились, де минула весь хороший будеш мати.
НСК Олімпійський просто замітає снігом. Знаєте, у кожної держави мають бути офіційні символи, ну і своя поп-діва. Звісно, що в багатій талантами країні за це звання йде серйозна боротьба. Та були роки, коли навіть десятиріччя, коли ніхто не міг посперечатися. Головною українською поп-дівою є Ірина Білик. Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить в нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змиє все вода, було й так буде. А я пливу в човні, і так спокійно мені. Мене несе течія, я нічия, я нічия. Я буваю не сама, я буваю у собі, я буваю, де ніхто не знає. Я сідаю край вікна, в небі хмари і мені так байдуже, що вони зникають. А я пливу в човні, і так спокійно мені. Мене несе течія, я нічия, я нічия. Давай виключим світло і будемо мовчати про те, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати. Давай мовчати про те, що дівчати не вміють сховати, не можуть спати. Давай про мене і про тебе мовчати, мовчати аж поки не захочем кричати. Давай помовчу тобі просто на вушко, холодною стала шоу. А ми ще маєм про що помовчати, а ми ще маєм про що полежати, як світло проб'ється через наші штори. Ми знову з тобою, як всі заговорим, а поки ще темно є в нашій кімнаті, давай з тобою будем просто. Вона мені сьогодні подзвонила, сказала, що не може більше так. Сказала, що вона твоя дружина, а я ніхто і звуть мене ніяк. Вона мене благала зупинитись, віддати, що належить тільки їй. Та як на тебе можу
Минулого року ця команда відзначила своє 20-річчя, а сьогодні вітає нас із 30-річчям незалежності України. Скай! В тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, бо це може вбити. Трошки більше, ніж навхрест, зав'язались вузлики, і не розірвати, і не розв'язати, доторкнутись до зіниць. Я навік в тобі застиг, все це так спонтанно і чомусь банально знати, думати себе, побачити зі сторони можливо, все в житті можливо. У тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, бо це може вбити. З 22-ї весни я закинув свої принципи, це буває рідко, але так помітно. Друзі всі здуріли, мов всіх понесло на любов, і ніхто не вправі, тут вже ніхто не вправі стримати чи зупинити. Це ж нормально, треба бути нам, якось жити нам, правда? У тобі так багато сторін, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію? Я просто не відкриваюсь тобі, бо це все може вбити, бо це може вбити. Бо це може вбити. Бо це може вбити. З Днем Незалежності! Слава Україні! Пісня «Я піду в далекі гори» Володимира Івасюка стала візитівкою співачки Квітки Цісик. Записаний за 2 роки до незалежності у Нью-Йорку її альбом став культовим, а зараз цю пісню виконає Христина Соловій.
Я піду в далекі гори, в наш рок полонини і попрошу вітру з ворів, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах, на кичер і в Діброви, і дізнавсь, де моя мила, карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світе ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов зажуру, мрію молоду. І цвітуть сади для мене, я до тебе йду, а як вітер з полонини прилетіти не захоче, все одно знайду дівчину, карі очі, чорні брови, перейду я бистрі ріки і Бескиди, і Діброви, і шляхи мені покажуть, карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світе ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов зажуру, мрію молоду. І сади цвітуть для мене, як до тебе йду. Співай, Україна! Я піду в далекі гори, на широкі полонини і попрошу вітру з ворів, аби він не спав до днини. З відновленням незалежності, українці! Тримайтеся міцно! Він народний артист, перший представник України на Євробаченні. Його пісні культові «Варто чи ні» співає Олександр Пономарьов. Добрий вечір. Варто чи ні жити без тебе, я полетів з тобою в небо, я повернув би час назад і сказав би так. Я люблю тільки тебе, Богом дану мені, моє серце палає у вогні, що ти дала мені, Богом дана одна, моя лебідко кохана.
свято чи ні, жити лиш зрадками, спомини в сні, з холоду в жар, з подиха в біль, я повернув би час назад і повторив би так. Моя лебідко кохана, я люблю тебе. Люба Україна, вітаю тебе зі святом, з Днем Незалежності. І тільки для вас. Я люблю тільки тебе. Моя лебідко кохана, я люблю тебе. Для особливої події заслужений репер України Потап об'єднав свої сили із гуртом «Мозги». І цей супермікс для тих, хто набагато молодший за незалежність.
Важливою складовою ДНК нашої країни є мультфільми, на яких ми виросли. От згадайте, «Жив-був пес». «Щас спою», каже вовк, що ховається під столом на сільському весіллі. А після того звучить пісня «Ой, там на горі» у виконанні ансамблю з Полтавщини. З прем'єри мультфільму минуло 39 років. І тепер Дорофєєва виконує надсучасну версію цієї стародавньої пісні. Слухаємо уважно. Ой, там на горі, ой, там на круті, ой, там сиділа пара голубів, ой, там сиділа пара Вони сиділи, парувалися, сизими крильми обнімалися, сизими крильми обнімалися. Стрілець, стрілець молодець, розбив, розлучив пару голубів, розбив, розлучив пару голубів. Ой, там на горі, голубка не їсть, голубка не п'є, та все ж на ту гору плакати йде, та все ж на ту гору плакати йде. Початок 97-го року. Учасники харківського гурту «Танок на Майдані Конго» поєднують навчання із торгівлею на ринку. Шансом прорватися на велику сцену для них виглядає відбірковий етап фестивалю «Червона рута». В останні дні перед конкурсом пишеться трек «Зроби мені хіп-хоп». Його чомусь приймають у номінації «Рок» і визнають найкращим шлягером фестивалю. Ну а далі все, ви і так все знаєте. Я кохаю гриця, гриця, кохаю лише гриця, за те, що у гриця в кишені полуниця. Він приходить, мене робить, я кохаю гриця, його бачу червоніє, як та полуниця. Зроби мені хіп, зроби мені хоп, зроби мені, зроби мені хіп-хоп, зроби мені хіп, зроби мені хоп, зроби мені, зроби мені хіп-хоп. Ваня, Ваня, зайшов до мене Ваня, каже, Лажа, зараз мила робимо кохання. Гори, ріки та озера, все твоє, грицько, холера, він тобі
Зроби мені хіп, зроби мені хоп, зроби мені хіп-хоп, зроби мені хіп, зроби мені хоп, зроби мені хіп-хоп. Микола, приносить кока-колу, я кажу, додому йди, Микола, іди собі додому, та не чекай на мене, пий свою бодягу, та не приходь сюди, бо я кохаю лише гриця, за те, що у гриця кишені поломися, він приходить, мене робить, я кохаю гриця, його бачить червоні, як та полуниця. Зроби мені хіп, зроби мені хоп, зроби мені хіп-хоп, зроби мені хіп, зроби мені хоп, зроби мені хіп-хоп, йоу! Олімпійський! Індіанці зійшлися в танці, зима закінчилася рано вранці. Танок – це коли у колі танець, у такому випадку я індіанець. Все мене цікавить, все мене турбує, якщо прислухатися, я трохи чую, я відчуваю запах. Я повертаюся до лісу на курячих лапах. Мені цікаво, чи додає багаття віри, чи гріє взимку ведмежа шкіра. Чого вони лякалися, чого чекали, на що сподівалися, за кого себе мали, як воно, життя біля вігвама, на кого полює тато, що готує мама. Мій мозок перебуває у прострації, недостатньо інформації. Танули ви всі, як льоду гранули ми, і краплі зими розтануть, танули. Як льоду гранули ми, і краплі зими розтануть, танули. Ні воля, завжди посміхатися нам буде доля, завжди буде жито і синє небо. Що буде далі, залежить від тебе. Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні, героям слава! Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні, героям слава! Танок на Майдані Конго вітає Україну з Днем Незалежності! Слава Україні! Початок 90-х років. Олег Скрипка в Парижі, Славко Вакарчук навчається на фізика. Українську рок-культуру тоді презентують абсолютні контркультурщики. Львівські панки, бради, гадюкіни були популярні навіть за межами країни. А вдома вони мали культовий статус. Сьогодні, після довгої перерви, брати знову на сцені. Я вчити, що не хотів, я втік із мами з татом, я болтом все забив. В Тернополі торчав, катав у ширку Дімітров. Я ненавидів попа, слухав кілька років рок-н-рол. Вася, старайся не трусити попів. Добрий бродяга, п'ятої твоїх, файне місто Тернопіль.
зварював, нафтали із хати, ще під сраку надавав. І хоч я понімав, що то свої ворота гол, але баби на час творила старайся не трусити поки. До вибрання для твоїх боїв, файне місто Тернопіль. Місто Тернопіль, файне місто Тернопіль, файне місто Тернопіль, файне місто Тернопіль. До вибрання для твоїх боїв, файне місто Тернопіль. А зараз ви точно будете підспівувати «Ніч, яка місячна». Ніч, яка місячна, зоряна ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиноньку в гай. Вийди, коханая, працею зморена. Місячна, зоряна ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиноньку в гай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиноньку в гай. Ти не лякайся, що ніженькі босі мочиш в холодну росу. Я ж тебе вірна, аж до хатиноньки, сам на руках однесу. Я ж тебе вірна, аж до хатиноньки, сам на руках однесу. Я тебе вірна, аж до хатиноньки, сам на руках однесу.
Над стадіоном зараз дещо дощить, але я думаю, що це не завадить вийти на сцену Віктору Павліку. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день, і відлуння твоєї душі лише спомин моїх пісень. По заметах за кроком крок, через квіти до тебе вплав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі, сказав, ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Що робити мені з собою, чи побачу тебе, хто знає. Я з тобою, завжди з тобою, коли навіть тебе нема. І не хочу, а все шукаю, знаю, боляче нам обом. Та чим більше тебе забуваю, тим частіше разом, разом. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Дорога Україно, щиро вітаю вас святом Дня Незалежності. Щастя, здоров'я, добра, Божого благословення і всього самого-самого найкращого. І, звичайно, всім нам мирного неба над головою. І ще 2 тижні, і запалає пожежа сонця у жовтім клені. І я погляд твій кожен день шукаю, твій літній погляд, очей зелених. Всі разом і ні. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Моя біда і твоя провина. Що наше щастя розтало в небі. Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Просто неперевершено. Наступна історія.
Студент філологічного факультету із села Житомирської області нагороджується в університеті поїздкою до Парижа. Там він бачить клумбу із улюбленими квітами своєї матері і починає писати вірш. Вірш стає піснею настільки популярною, що її вважають народною. Звучить наче сюжет фільму, але все це правда. Правда про чорнобривці. Співає тенор національної опери Валентин Дитюк. Україна там, де наші люди, наша мова і наша пісня. Наприклад, Гуцулка Ксенія. Після Другої світової це карпатське танго звучало в Німеччині, Канаді, США. Послухаємо зараз у виконанні Дідзьо.
пройшло гаряче літо, гуцулин, що любить скрито, а гуцулку синьоку він в останню ніч прощав. Черемоша грали хвилі, сумували очі сині, тільки вітер на соснині сумну пісню вигравав. Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одні в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Люблю тебе всім серцем, всією душею, моя рідна Україна! Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жар. І от справді нашу полонину залило, як щойно заспівав Дідзьо, точніше стадіон. Ви всі знаєте чарівну скрипку або «Сіла птаха», відома пісня. Її виконують уже 50 років, і хто тільки не співав. А от вона вперше. І вона – це Оля Полякова.
Написані за рік до Майдану, «Воїни світла» були опубліковані вже після завершення головних подій. Утім, народ вирішив саме так. Постфактум призначив трек білоруської команди музичним символом революції у Києві. Потім його заспівали наші моряки-патріоти в Криму і бруто увійшли до історії України. Рубиновые части солнца зари рубят злые страсти, сжигают внутри. Прыгай выше неба, брат и сестра, золотые искры, брызги костра. Радуйся молоту в крепкой руке, водопад, молодость в быстрой реке. Бей барабан, баррикады, друзья, шум, гам, воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света, Чарльз Тафарай, бьются до рассвета. Плачет солдат, медаль на гимнастерке. Сколько ребят в полыни на пригорке. За тучей дракон, каменное сердце, ночью закон. Руби, чтобы согреться, радуйся молоту в крепкой руке. Водопад, молодость в быстрой реке. Бей барабан, бам, бам, баррикады, друзья, шум, гам, воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света, Чарльз Тафарай, бьются до рассвета. Воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света, Чарльз Тафарай, охраняют лето. Воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света, Чарльз Тафарай, бьются до рассвета. Воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра,
Є завдання складні, а є майже неможливі. І лише вона єдина змогла перемогти у розважальному конкурсі Євробачення із піснею про трагедію. Трагедію свого народу. Це справді високе мистецтво і за рівнем виконання, і головне – за метою. Джамала. Шлях додому. 1944. Я знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь потім шалену втому. Там буде затишно і світло, птахи в долоні, неначе в сні. Мене чекає шлях додому, батьківський погляд, камені стіни, вже як норма мого життя. Баба, шлях
надзвичайно сильний номер. І Джамала, незважаючи на дощ, який не вщухає, дала такий прекрасний номер. Так само, як і наступний сильний, енергетично сильний. Дикі танці Руслана. Україна непереможна. Так було. І так буде. Я українка, і цим все сказано. Україна у моєму серці була, є і буде назавжди. І я вірю, що ми змінимо світ. Бо ми енергія, дика енергія. The winner is Ukraine! Ukraine is my heart, and I believe that we will change the world because we are energy! World energy! Напевно, даремно буває надто чемна. Ей, шиїдай, шириді дамний, шириді дай, шиїриді дамна. Не знала, що змала твоїм коханням стала. Ей, шиїдай, шириді дамний, шириді дай, шиїриді дамна. Без жалю запалю, гей, дикі танці, дай-на, буду твоя. Дай-на, мене не зупинити. Дай-на, маю ім'я. Дай-на, його знає вітер. Для тебе, для себе застелю ціле небо. Ей, шиїдай, шириді дамний, шириді дай, шиїриді дамна. На сонці, уранці запалю дикі танці. Дамний, шириді дай, шиїриді дамна. Без жалю запалю, гей, дикі танці. Дай-на, буду твоя. Дай-на, мене не зупинити. Дай-на, маю ім'я. Дай-на, його знає вітер. Дай-на, буду твоя. Дай-на, знай моє ім'я. Дай-на, гей, гей, дай-на, мене не зупинити. Дай-на, маю ім'я. Дай-на, його знає вітер. I'm wild dancing. Успіх артиста сьогодні вимірюють у мільйонах переглядів. Безплатно. І складно, але доведеться повірити, що і перший альбом «Ла-ла-ла» був проданий накладом більше 1 мільйона копій. І це Наталя Могилевська. Наша пісня, як ясний сокіл, герба України, підносить нас до самого сонця, до небес. Любов то велика сила. Хтось є станом віки, то так його хотіла. Коли він говорив,
по небу ходить, пісню свою заводить, зорі за ним співають голосні. Місяць мене питає, знаєш, не знаю, як ти мене кохаєш. Я кажу ні, не знаю, я не знаю, доля моя кохаю я, я кажу. Я люблю вас, доля моя. Відірвати світ землі під крилом авіалінії і летіти в небеса, щоб ніхто не бачив. Відірвати світ землі, тільки я і небо синє, в тебе сльози на очах, і ти від щастя плачеш. Віра в сон, що ходить поміж нами, про любов, шалену до нестями, яку показують в кіно, коли звучить сумна мелодія. Марафон, літають дні за днями, знов і знов, все життя і прямо, тільки хочеться не рвати струни, як болить душа моя, і мати силу всіх відірвати світ землі, під крилом авіалінії, і летіти в небеса, щоб ніхто не бачив. Відірвати світ землі, тільки я і небо синє, в тебе сльози на очах, моя Україно, це ти від щастя плачеш. Він більше, ніж артист. Він називає себе мультиартистом, бо суміщає в собі автора пісень, виконавця, професійного танцюриста і продюсера. А для свого живого шоу 2019 року він побудував найбільшу сцену в історії Олімпійського. І знаєте, це досягнення перевершене тільки сьогодні. І не тільки за розмірами, але і за спецефектами, за дощем, який зараз є. Так що не треба. Монатік далі із добіркою попурі його найпопулярніших пісень. Навіть ви, зараз сидячи у своїх сухеньких квартирах і спостерігаючи за нами на НСК Олімпійський, можете аплодувати, підтримувати нас. Тому що ні глядачі, які на стадіоні, не здаються, не дивлячись на той дощ,
І не здаються наші артисти для того, щоб порадувати вас, передати найкращий настрій і, звісно, привітати із днем народження нашу країну. 30 років незалежності України. Справді великий ювілей. І наш концерт ДНК – День народження країни. Такий красивий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться. Все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо. Давай відкриємо наші серця і запам'ятаємо ці вірші. Мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо. Усе в житті можливо. Тож нехай відбувається диво, давай. Мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо. Усе в житті можливо. Мріяти, мріяти, діяти, починай. Мрії призводять до дії, випробовують чай терпінню. Та якщо дуже щиро віриш, згодом втілюється у життя. Мріяти не шкідливо, про найкраще та особливе. Налаштуватись важливо нам до неможливого сприйняття. Вони будуть казати, що тут нічого не зможеш, нічого не зможеш, нічого не знаєш, нічого не зможеш, нікого не знайдеш, нічого не знайдеш. Що врешті-решт це все підведе. Впадеш, не підведешся. Та не варто їх слухати, бо особисто вирішуєш. І в рішеннях своїх мрію навряд чи підведеш ти. Тож починай діяти. Не припиняй вірити. Здійсни мрій. Так саме ти. Тож починай діяти. Не припиняй вірити. Здійсни мрію. Так саме ти. Нехай музика гучніше лине. Гей! Давай! Нехай музика гучніше лине. Ей! Давай! Нехай музика гучніше лине. Нехай музика ще гучніше лине. День незалежності. Далекий 2007 рік. Гельсінки з самого неба. Прилетіла справжня зірка, на яку чекали мільйони. Вона спалахнула на всю Європу. Загадуйте бажання. Вона повертається.
Незалежна Україна і сердючка однолітки. 91-го року Андрій Данилко вперше вийшов на сцену Полтавського театру в образі провідниці. Відтоді їдемо разом. Зібен, Зібен. Сердючка друга на Євробаченні і перша у наших серцях. Україна і Віра. Хореографічний ансамбль «Юність», разом із яким сердючка виходить на нашу сцену. Від солістки ансамблю Збройних сил до серії із 7 сольних концертів за 5 днів в Палаці Україна і місця у списку найвпливовіших жінок України. Неможливо розповідати про кар'єру Тіни Кароль, не згадавши нашу країну кілька разів. Тіна і Україна, вони пов'язані навіть на рівні звучання. Прислухайтеся. Зробіть гучніше. Намалюю тобі сонце, що блищить в твоїх очах, а ти скажеш, воно є, коли бачиш ти мене, що то сонце, то є я. Намалюю
Я плакала в полоні теплоти, розлючені були я і ти, налякана. Вона рахує дні, які живуть на стіні. Усі разом. Чап! Але люби ніжно, не ніжно, перетерпи, ніжно, не ніжно, але люби ніжно, не ніжно, перетерпи. Нас хтось тримає на землі. Закрили твої очі, закрили мені. Нас хтось тримає на землі. Далеко легке крило, Моє ім'я Україна, сонечка тепло, Є ім'я вишиванка, як хрестик на полотні. моє ім'я синє небо, і сонях малий під ним. Татові слова, Україна — це я. Мамині пісні, Україна — це ти. Моє ім'я колискова, моє ім'я то є воля, воля переможе сила, воля. Україна — це усі разом. Українці за! Українці за! Українці за! Українці за! Уявіть, що весь цей час знімається фільм із Україною у головній ролі. Без кого вам буде складно уявити саундтрек? Уже 20 років вони заспокоюють, надихають, запалюють або принаймні змушують піднімати запальнички.
нас нема, там не падає зима, тільки там, де нас нема. З неба, там, тільки там, де нас нема, там не падає вона, тільки там, де нас нема. І не треба, там, тільки там, де нас нема. Горять сіра голова, тільки там, де нас нема. Ходять там, тільки там, де нас нема. Горять сіра голова і питаються у нас, де ви є, де ви є. Скажи мені, чому не можу забути те, чого нема. Скажи мені, чому не можу забути те, що навколо зима. Давай, Україна! Там, тільки там, де нас нема, там не падає зима, тільки там, де нас нема. Люди, там, тільки там, де нас нема, там тече жива вода, тільки там, де нас нема. Всюди, там, тільки там, де нас нема, менше льоду, ніж тепла, тільки там, де нас нема. Там, де нас нема, горять сіра голова, і тече жива вода, не для нас, точніше для нас, Україна, не для нас. Скажи мені, чому не можу забути те, чого нема. Скажи мені, чому не можу забути те, що навколо зима.
з найбільшим святом нашої держави Україна. Дякуємо, що ти є. Цвіти вічно! Ну ви готові співати? Олімпійський. Ну і вся Україна перед телевізорами. Небо сьогодні з нами в прямому сенсі. Для когось тільки лютий за вікном. На моїй вулиці вже весна. І дух захоплює немов і висоти. Бо так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною йде. І я на небі, небо я на небі, сам я на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, відмов земному небі, мило колись з тобою, літаю і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчиться улюблений альбом. І не бажаю, і хвилини самоти, бо так живо, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, небо я на небі, сон я на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мило коли з тобою, літаю знов і знов. Ви пізнаєте цю пісню? А що ми скажемо, що? А ми скажемо йому, я не здався без бою. Що ще я не зумів зупинитися вчасно, все ясно, зі мною тепер і назавжди пізно не йде від мене. Я налею собі, я налею тобі вина, а хочеш із мене. То ти є, ти це моє життя, і не віддала. То ти є, ти випила мою кров, і п'яна впала, твої очі кличуть, хочуть мене, вернуться з тобою. То ти є, ким мене волоти. Що ж це я не зумів зупинити себе тебе сьогодні за мною, без тебе сумую без тебе, накинь щось на себе. Гей, гей, я налею собі, я налею тобі вина, а хочеш із мене. Боже, які ви красиві дівчата! То чи є ти взяла моє життя і не віддала, то ти є, чи випила мою кров, і п'яна впала, твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою, то ти є, і ким мене волоти. Я не здався без бою. Я не
Просто чудовий вечір. Справді чудовий. Настільки романтично сьогодні під цим прекрасним літнім дощем. Але ви знаєте, я маю сказати вам одну дуже важливу річ. Сьогодні в день я був на Хрещатику на марші патріотів України. І ви знаєте, коли я стояв там, я пам'ятав, що я маю прийти ввечері виступати на Олімпійській. І що я тоді думав? Я думав, що найбільше, кому ми сьогодні завдячуємо тому, що ми можемо сьогодні тут з вами стояти і насолоджуватись концертом, і відмічати нашу річницю саме їм, тим героям, які захищали всі ці 7 років нашу країну. Тому цей концерт в першу чергу саме їм. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Хотілось би так залишитися без моря, і не хотілось би так захлинутися на ділі. Заповіти, якби дозволяють захотіти, а буденні, але не дають на море йти. Чудно, нудно і хочеться удвох спати і знати пілюлі від вина. Дайте віділені слова. Дайте до дна. Я навалюю тайне. І не цікаво день, і каміння летить, проростає насіння з нього. Чудно, нудно, воно тебе навпіл. Гості, кості кладуть собі на стіл. Stop.
Ну і ми не могли піти з цієї сцени, не закінчивши легендарною піснею, яка об'єднує всі покоління українців, від самих старших до самих маленьких, в якій вся суть, в якій все ДНК. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш доти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш те. І знали Україно, Україно, після далечі дороги, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг, тобі до ніг. Пані та панове, легендарний Тарас Петренко і Марина Горобець. Поки кохаєм до нестями, і ще не скоро наш кінець, ще може нашими серцями розпалим тисячі сердець. Ще свічка наша не згоріла, ще наша молодість при нас, а те, чи варте наше діло, то скажуть люди, скаже час. А ну разом! Україно, Україно, після далечі доріг,
30 років незалежності України. Грандіозний концерт. Грандіозні пісні, наше ДНК, день народження країни і ті мелодії, які справді записані у наше ДНК. Вітаємо нашу країну з Днем народження. Вітаємо усіх вас з Днем Незалежності України. Дякуємо усім, хто був разом із нами у цей святковий вечір. Ще раз вітаємо вас із 30-річчям незалежності України.